A very good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Japura expedition organized by the IEEE student branch of University of Sri Jayewardenepura. Today, we embark on an accelerating journey into the world of technology, innovation and collaboration. The Japura expedition is not just an event. It is an immersive experience designed to ignite curiosity, spark creativity, and foster a culture of learning and collaboration among tech enthusiasts, students, and professionals alike. Throughout today's event, you will have the opportunity to witness the remarkable potential of technology as our knowledgeable resource personnel share their valuable insights. We will delve deep into breakthroughs, explore tech trends, and delve into entrepreneurship, all while celebrating the incredible advancement in technology and nurturing the next generation of tech leaders right here in Sri Lanka. Before we commence the event, to welcome everyone who is present here today, I would like to invite Ms. Vasana Samarasinghe, the chairperson of IEEE student branch of University of Sri Jayewardenepura, on stage. Good morning and a warm welcome to Japura Expedition. I am Vasana Shalini, chairperson of the IEEE student branch, University of Sri Jayewardenepura. And it's truly an honor to stand before you today as we initiate this exciting journey to knowledge and exploration. Today, we have the privilege of hosting three esteemed guest speakers, each an expert in their field, who will share their valuable insights and experiences. We are delighted to have Mr. Dileepa Jayawardena, Director of Institute of Innovators and Rare Tokens Private Limited, Dr. Ruchira Wijesena, Senior Lecturer at Institute of Technology, University of Moratuwa, and Mr. Ananda Priyadarshana, founder of PC Guide LK and YouTuber, who will share their expertise on technology. In addition to our esteemed speakers, we are graced by the presence of Professor Lasit Gunawardena, our respected student branch counselor, Mr. Lakshan Madhushankar, Treasurer of IEEE Sri Lanka section, Dr. Akila Vijayatunga, Executive Committee member of IEEE Region 10, Ms. Lihini Rajapaksha, Chair of Student Activities, Vismini Amarasinghe, Student Representative of Sri Lanka section. Their support and guidance have been instrumental in making this event possible. I would also like to extend my warm welcome to our esteemed university lecturers, professors, and all other distinguished participants present here. Your presence adds immense value to our event, and we are honored to have you with us. Japura Expedition is not just a Tech Talk series. It is a convergence of minds, a platform where ideas flourish and knowledge takes center stage. As we delve into the world of technology, let us embrace the wealth of insights that will be shared today collectively, contribute to the advancement of our understanding. Without further ado, let us commence this journey of exploration, learning, inspiration. Thank you for being a part of Japura Expedition, and I wish you all an enlightening and enriching experience. Thank you. Thank you, Vasana, for that warm welcome. Ladies and gentlemen, please pay your attention to the screen.
Next, it is my pleasure to invite Mr. Dhammika Marasinghe, the section chair of IEEE Sri Lanka, to address the gathering. Over to you, sir. Good morning to everyone. I hope you all are here today to see what exactly IEEE has to offer with the University of Sri Jayewardenepura expedition, a new program that the executive committee and all of the members have been working so hard. With the effort, I'm not going to say too much about like what exactly IEEE or IEEE Sri Lanka section is going to do, because today is all about exploring that. But what I'd like to share, you are here because you felt like it's an event that you should be participating. The reasons could be different. For some, it might be what exactly is this IEEE? Is it worth taking this professional membership? Or is it just another club or society? You might be having these different thoughts on your side. But from the IEEE side, the differentiator being what we called as a professional organization or professional membership is quite different from a club or a society. And I hope you all will start engaging in this journey where you would find a professional home. On that professional home, you will have these different other colleagues from different universities. In Sri Lanka, which we have 22 universities who are having IEEE student branches. So there's, along the membership alone, there's about 3,000 plus membership who even consider paying to be part of this organization. Some of you would think, why exactly? That again being based on the different things that IEEE has to offer you, which I hope you all would find at least about 2 or 3 reasons today to join IEEE as well as to actively engage. Just because you take the membership doesn't mean that you will be getting all different kind of values. Any organization like IEEE, or there are multiple other societies who are in the professional membership category, you become a part of either local or a global organization. But with that, it's up to you to take the benefits from that membership. Just like a cow has a milk, doesn't mean that it will just give milk to you. You will have to get milk from the cow. So in that journey, figure out what exactly is your technical interest areas. Because IEEE, as he mentioned again, it's a professional organization. We focused on advancing technology for humanity. There are, in Sri Lanka alone, we have 10 technical chapters. IEEE globally, it's close to 40. Which means, regardless of your technical interest, be it very niche areas, there are different entities in IEEE that you can engage with. There are certain societies as well as additional technical councils, certain other communities, which again you can be part of to actually stay updated with the global trends, because just scrolling through TikTok or Instagram wouldn't always give you some of those updates unless you actually configure them to be behave that way. So from IEEE Sri Lanka section side, there's the student activities committee who's primarily engaging with the student branches along with the SSR. And you also seen like we are doing multiple segments of different activities from all segment of your professional journey, especially as a person who's coming out from the university. We focus on some of the like internal university activities with both technical front as well as the
professional development front. You can end up as a person who's actually going to the industry, or sometimes who's pursuing a career on the research and then to academia, and even a person who want to start something on their own, be it entrepreneurial pathway or even as of begin to with freelancing. So all these different areas, IEEE Sri Lanka section, different organization unit, they do have multiple projects. I encourage you all to be part of those projects as well. You can either volunteer or become a beneficiaries of those projects. So try to explore those as well while you are in the university. And the other important thing is the bigger network that I mentioned. The reason why you should engage with the professional organization, one of the primary benefits is because of the members that they have. If you think of IEEE, it's not only consists with all these undergraduates or people from only one discipline. You can find people who have started their career in their early career, young professionals. We have very specific focus groups on women in engineering, as well as all the other professionals throughout their career. So it's a really great opportunity for you to connect with peers in other universities, industry professionals, as well as the academia, and some others who are engaging with IEEE in different manner. So make sure you connect with them so that some point of your time in your journeys, it will actually be beneficial for you. Because if you think of 10 years down the line, all the people who are here today would be working in different places. Some of them might have gone to the research pathways and have done their PhDs and might even teach in the same university. And some of them might have even start their startups. So if you get to know them today, make sure that you also continue that relationship. Don't give locusines for too much of people, because there will be a one point that you will actually engage with them in your journey. So as of a professional journey, I hope you all will start engaging with IEEE. You will explore IEEE. You will find what exactly is the professional home IEEE has to offer. And with the support of the student branch, with Vasana as well as Lasit and the all other ExCom members, we'd like to encourage you to continuously do this engagement and to volunteer better with IEEE by getting all different kind of benefits that you can get. So with that, I'll wind off here. Thanks a lot and have a great day. Make sure that you get all this valuable information the three speakers have to share with you, as well as the other experiences that the committee wanted to offer. With that, good luck. Have a great day. Thank you, sir, for gracing us with your presence here today. Next up, we have Professor Lasit Gunawardena, who's the counselor of IEEE Student Branch of University of Sri Jayewardenepura, waiting to share his thoughts with us. Sir, it is with great pleasure I invite you up on the stage. Good morning, ladies and gentlemen, participants who are joining in today. Today marks a momentous day in the IEEE Student Branch at the University of Sri Jayewardenepura. So as you would have seen, it was initiated in 2018, so that's just about 5 years ago. And over the past, the branch has grown in stature. It was probably a little less active during the last 2-3 years, maybe because of physical engagements and activities were not so much prominent. However, today's event, I believe in the history of the student branch, marks the first maybe large-scale event held inviting a broader audience, held
is probably it's a momentous one. A couple of weeks back, there was another activity which was organized with the help of other student branches, but probably this is the first where we have been able to get the membership involved in organizing an activity of this nature. So this would have not been possible had the section not, apart from the leadership of Vasana and the executive committee of IEEE student branch at Jayewardenepura. I think this support we have got from this IEEE, the Exco for Sri Lanka section led by Mr. Dhammika Marasinghe, the chapters as well as the academic advisors who are here today from different segments in the university have all contributed to this student membership, the leadership being motivated to organize events of this nature. And it also is important to recognize the contribution of our guest speakers, Mr. Dileepa Jayawardena, who is present here today, and I believe will be joined by Dr. Ruchira Wijesena and Mr. Ananda Priyadarshana later on, to give confidence to this committee to lead such an event. So all of you who are present here today, I think will witness the presenters and the contributions, as well as it's an opportunity to network. So for I think whether you are from in a university or whether you are kind of looking forward to join a university or higher education institution, in today's context, for you to learn, there are enough sources, but for you to experience, it is highly important that you engage with others in events such as this. So apart from the learning experience of learning from experts, which is very valuable, to get to know others, make up new connections is very important in your professional career life, and IEEE is a great platform for you to engage. So with that thoughts, I hope you will continue the days, you will continue following the day's proceedings, but I need to make one more acknowledgement, that is to our sponsors who would have made this event possible by their generous financial contribution. So I believe Laptop.lk is the title sponsor, and there are others who have also contributed, which gave the confidence to the organizing committee led by Ms. Vasana Shalini, who have worked tirelessly across the past few weeks to see this day born today as a successful event. So wishing everyone a pleasant learning experience today, and I hope you will continue to follow IEEE and the University of Sri Jayewardenepura student branch in its endeavors and support us. Thank you. Thank you, sir, for sharing your thoughts, as well as for your continuous support and guidance towards the IEEE student branch of University of Sri Jayewardenepura. Without further ado, let us commence this expedition with an overview of the event. Please join me in welcoming Dr. Akila Wijetunga, Executive Committee Member of IEEE Region 10 and Senior Treasurer of MTSS, who will provide us with a glimpse into what awaits us throughout the day. Good morning all, hope you can see me. So I'm here to introduce what is about the event. Before that, I would say this is the happiest day in my 10 plus years of IEEE volunteering, as well as almost 5 years as academic member in this faculty. So I really appreciate the effort of Vasana and her IEEE EXCOM, student branch EXCOM, and also Nuan and the Mechatronic Technology Student Society of Faculty of Technology, University of Sri Jayewardenepura. Without their effort, you won't be here, and why you are here and what you want to know about the event is simply the Expedition 2024 is about a Tech Talk series which connect technology enthusiasts people together to share their knowledge and motivate you to become like them or maybe exceed them one day. So any one of you in this audience can be here
any day you like, and you can think about how you can come to that level by listening to these speakers. I think speakers will also agree. They just want to motivate you and show you the path where to go. So get that opportunity from this Tech Talk series. But as Vasana was earlier telling, it's not just a Tech Talk series. It's about getting you all together. So you have the networking. Professor Lasita also mentioned. You are here, and if you are sitting with your friend today, it's time to change the seat and go around and find new people. Get that connection. Because for an example, one of the speakers, we also met at a volunteering event. We worked together. So I'm today also meeting new people. So that is how you enhance your networking. And apart from that, you will be learning a lot of new technological approaches that can be applied for you really. I think that's what you are here, to listen from these speakers who have been the experts in their fields as well as they are popular. So they have been a different approach that they have taken. So it's time for you to see what they have done, see, listen, and feel, and get an idea when you are leaving this auditorium, what your dream and how you are going to achieve that. I would like to tell something about the Mechatronics Student Society as well. We are like an infant. We just started like 1.5 months ago. So today all the local logistics and about organizing this one is supported by the Society to the IEEE Student Branch, which has been the main organizer. So I think that collaboration also made our students to identify their capacities and work with the international organization like IEEE. So IEEE's tagline is about enhancing technological approaches for the benefit of humanity. So I think today when you hear these 3 speeches in the line, you will get more idea about how you can contribute to the benefit of human by technology. So I wish you all the best for the rest of the day and have a good time here. And when you are leaving, keep a good dream in your mind. Thank you very much. Thank you, Dr. Akila, for setting the stage for what will be a promising event, an enlightening and inspiration journey ahead with us today. Ladies and gentlemen, so we have arrived to the moment which you all have been waiting for. Before introducing our first guest speaker for the day, I would like to share some messages by the organizing committee. We encourage you all to stay with us till the end, as we have a special Q&A session challenge lined up. The individuals who score the highest will be rewarded with some fantastic gifts courtesy of our organizing committee. As well as our speakers spoke during the sessions, please network with other people during the event as well.
Along with that, we would like to remind you, you can raise your questions to our guest speakers at the end of each session. A microphone will be given to you, or else you can direct your questions through Slido. The link and the QR code will be shared with you very shortly. Ladies and gentlemen, join me in welcoming our first esteemed guest speaker for the day. Speaking about this individual, he can be introduced as an all-round product design engineer with a decade of full-stack software engineering experience. But he is well known as a tutor who created one of the largest Arduino and DIY innovation channel of the country and taught tens of thousands of students. Currently, he serves as a director at Institute of Innovators and Rare Tokens Private Limited. He is none other than Mr. Dileepa Jayawardena. Let us welcome him with a round of applause. අයිබෝවන් හැමදෙනෙක්ටම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතන ඉන්න හැම දෙනෙක්ම වගේ තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නැඹුරුවක් තියෙන අය කියලා. තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නැඹුරුවක් තියෙන අය කියලා. ඉතින් මේ තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නැඹුරුවක් තියෙන පිරිසක් නම් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ගේ සිතුවිලි ඇතුලේ තියෙනවා මම මේ තොරතුරු තාක්ෂණය ඇතුලේ ලැබෙන opportunities වලින් වඩා යහපත්ව මගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන හැමෝම හැමදෙනෙක්ම වගේ අලුත් opportunities වෙන අලුත් අවස්ථාවන් හොයන අය බව මම පැහැදිලිවම දන්නවා. උදාහරණයක් වශයෙන් හරි. උදාහරණයක් වශයෙන් මම ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ programming language එක ඉගෙන ගන්නවා නම් යම්කිසි ඕගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ programming language එක භාවිතා කරලා කොහොමද මේ ලෝකයට අවශ්‍ය ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් ලබා දෙන්නේ ප්‍රශ්නයකට solution එක build කරන්නේ කොහොමද මේ ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දේවල් භාවිතා කරලා කියලා. එතනින් එහාට ගියොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ mobile application එක develop කරන්න හෝ ඒ ආශ්‍රයවල පිළිබඳව අධ්‍යයනයක යෙදෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ හිත ඇතුලේ මැවෙන රූපයක් මම කොහොමද මේ mobile application එක මේ mobile solution එක මිලියන ගාණක් users ලගේ mobile phones ඇතුලේ install කරන්නේ මිලියන ගාණක් users ලා භාවිතා කරන mobile application එක බවට පත් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලෝ හිත ඇතුලෙන් කල්පනා කරනවා. මේ වගේ තොරතුරු තාක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් මොන ක්ෂේත්‍රයක මොන අධ්‍යයනයක ඕගොල්ලෝ හිටියත් මම දන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ හිත ඇතුලේ මේ වගේ හීනයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ හීනය හත යන ගමනේදී ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා ඕගොල්ලෝ වගේම මේ වගේ හීනවල ඉඳලා යම්කිසි සාර්ථකත්වයන් ලැබපු පුද්ගලයන් ඕගොල්ලෝ දකින්නවා. විශාල ආදායම මට්ටමින් විශාල වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ලෝකෙට අත්‍යවශ්‍ය solutions build කරපු පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් ඕගොල්ලෝ දකින්නවා. ඒ වගේම මේ වගේ පුද්ගලයන්ව ඕගොල්ලෝ රෝල් මොඩල් එක බවට පත් කරගන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ ජර්නි එකේ. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ඕගොල්ලෝ දකින්න රෝල් මොඩල් ඕගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ සාර්ථකත්වය මේක විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මේ දකින්න රෝල් මොඩල් ඒගොල්ලන්ගේ සාර්ථකත්වයේ භෞතිකමය ප්‍රතිරූපය ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න භාවිතා කරනවා මේ පේනවා වගේ ඡායාරූපයක්. මේවා පේන වගේ ඡායාරූපයක් භාවිතා කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ භෞතිකමය achievements ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න. හරි. හැබැයි මේ දකින්න ඡායාරූපය ඇතුලේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ මේ achievements වලට ආපු road map එක. මේ ඡායාරූපය ඇතුලේ නැහැ මේ achievement එකට ආපු road map එකේ ඇතුලේදී ඒගොල්ලෝ කොච්චර investment එකක් කළාද කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ කාලයෙන් වෙන්න පුළුවන් මහන්සියෙන් ශ්‍රමයෙන් කොච්චර ආයෝජනයක් මේ වෙනුවෙන් කළාද කියලා ඕගොල්ලන්ට මේ ඡායාරූපය ඇතුලේ පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම
මේ ඡායාරූපයෙන් අපිට පේන්න තියෙන්නේ ඔහුගේ සාර්ථකත්වය සිනාමුසු මුහුණ පමණයි. ඔහු මේක පිටිපස්සේ කොච්චර ෆේලියර්ස් තියෙනවද? හරි දුක්බර දවස් තියෙනවද? දුක්බර කාලයන් තියෙනවද? ඒ කිසිම දෙයක් මේ ඡායාරූපේ ඇතුලේ අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. හරි මේ ඡායාරූපේ මේ වගේ ඡායාරූපයක තියෙන ප්‍රධානම අඩුපාඩුව තමයි ඒක. මම දකිනවා. අපි කියනවා සාමාන්‍ය Facebook එකේ අඬන දේවල් දාන ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මම පර්සනලි අඬන දේවල් දාන්නේ නැහැ. ඒක තියෙන සක්සස් ස්ටෝරිස් විතරයි. අපි ඒක දිහා බලලා අපි පබ්ලික් කියන්නේ අපි සාර්ථක පුද්ගලයන්ගේ පබ්ලික් තියෙන දේවල් දිහා දැකලා අපි තීරණ ගත්තොත් අපි ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න ගත්තොත් අපිට වරදින තැන් තියෙනවා. හරි. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ තියෙන්නේ ওই විදිහට ගත්ත මගේ ඡායාරූපය. හරි. ඉතින් අද දවසේ අපි කතා කරනවා මේ ඡායාරූපය පිටිපස්සේ තියෙන කතාව. හරි. කොච්චර කාලයක් මේ වෙනුවෙන් අපි වැඩ කරාද? හරි මේ පේන භෞතිකමය తాවකාලික දේවල් ගොඩ පිටිපස්සේ ඒ කියන්නේ සරලව කියනවා නම් මේකනේ විදිහ අර පොදු ජනතාවට තේරෙන විදිහට හරි I am done කියලා පෙන්වන්න. හරි. ඒ පෙන්වන්න තියෙන හරි සරලම විදිහ තමයි මේක. හරි. හැබැයි මේක පිටිපස්සේ තියෙන ස්ටෝරි එක පිළිබඳව අද අපි කතා කරමු. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ හිත ඇතුලේ තියෙන අදහස් වෙන්න පුළුවන්, ඕගොල්ලන්ගේ හිත ඇතුලේ තියෙන ව්‍යාපෘති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා සාර්ථකත්වයට පත් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ ඕගොල්ලන්ගේ ජර්නි එක ඇතුලේ ඔපචුනිටිස් හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ ඔපචුනිටිස් සාර්ථකව ග්‍රැබ් කරන්නේ කොහොමද? ඒවා සාර්ථකව හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි කතා කරමු. මම මුලින්ම යනවා මගේ 1-2 වසරවල් වලට. හරි 1 සහ 2 වසරවල් වලට. ඊටම පොඩි කාලයකට. ඒ කාලේ මට ඕනේ වුණා කෝච්චි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වෙන්න. මගෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම ඔයා ලොකු වෙලා මොකද්ද කරන්න කියලා මට ඕනේ කෝච්චි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වෙන්න. දැන් මම කල්පනා කරලා බලුවට පස්සේ ඇයි මට ඒ වගේ හීනයක් මගේ ඔළුව ඇතුලේ හැදුනේ කියලා මම පාසලට යන පාරේ අතරමඟ දුම්රිය හරස් මාර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ දුම්රිය යනවා මට පේනවා. මම ඒ කාලේ දැකපු විශාලතම වාහනය තමයි දුම්රිය. ඉතින් ඒ දුම්රිය ඩ්‍රයිව් කරනවා කියන එක තමයි මම ඒ කාලේ දැකපු මේ ලෝකේ කරන්න තියෙන විශාලතම භාර්ය දූර්යම කාර්යය. එතකොට මගේ ඔළුව ඇතුලේ හීනයක් හැදෙනවා. හරි. මම ඒ වගේ කෙනෙක් වෙනවා. මේක ඊට පස්සේ තව අවුරුදු 5ක් විතර ගියාට පස්සේ අපි 5-6 වසරවල් වලට යනකොට හරි 5-6 වගේ වසරවල් වලට යනකොට අපේ හිත අපි දැන් පාසලෙන් ඒ වෙනකොට අපේ විෂය නිර්දේශන වලට ඇතුළත් වෙනවා විද්‍යාව වගේ විෂයන් වෙනම වෙන්වුණ විද්‍යාව වගේ විෂයන් ඇතුළත් වෙනවා මේ විෂය නිර්දේශයට. ඉතින් මේ විද්‍යාව වගේ විෂයන් අපි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා, අලුත් දේවල් දකින්න පටන් ගන්නවා, අලුත් විදිහට හිතන්න පටන් ගන්නවා. හරි. ඒ ආශ්‍රිතව අපිට මතකයි මේ විදුසර වගේ පත්තර කියවන්න ගන්නවා. ඒකේ ඒවයේ තියෙන සමහර ආටිකල්ස් වල අපි දඩ ෆෑන්ස්ලා බවට පත් වෙනවා. හරි. මේවත් එක්ක අර හීනය වෙනස් වෙනවා. මොකද්ද මට මේ කාලේ මට කරන්න ඕනෙලා තිබ්බේ? මට ඕනේ වෙනවා සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න. මොකද මේකේ මම දකිනවා යුනිවර්ස් එක ගැන, අලුත් සොයා ගැනීම ගැන, NASA එක ගැන දකිනවා. අපි කියවනවා, අපි හොයනවා. එතකොට ඔන්න හීනයක් හැදෙනවා. මම දවසක සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙනවා NASA එකේ. හැබැයි ඔය හීනේ හැදිච්ච දවසේ ඉඳන් මම මූණ දුන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම දවසක දැන් ඔය කියන සයන්ටිස්ට් වෙලා මම මොනවද හොයාගන්නේ? ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මට බයක් ඇති වෙනවා. මොකද්ද? මම දැන් ඔය කියන විදිහට සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙලා මට බැරි වෙලා හරි දැන් ඔය NASA එකේ වැඩටත් ගිහිල්ලා මට බැරිුණොත් එහෙම අලුත් දෙයක් හොයාගන්න. බැරිුණොත් එහෙම මා රසයෙන් අස් කරයි. හරි. ඔය වගේ ඊටාම ඉතින් ඒ කාලේ හැටියට ඊටාම ප්‍රාථමික සිතුවිලි අපේ ඔළුව ඇතුලේ මැවෙනවා. මේ වගේ රූප මැවෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි 10-11 වගේ වසරවල වලට ගියාට පස්සේ අපි ඔය රොබෝ තාක්ෂණික සම්බන්ධයෙන් තරඟ වලට සහභාගී වෙනවා. මේ වගේ නිර්මාණ කරන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඒ කාලේ වෙනකොට මට ඕනේ වෙනවා ටෝයි කම්පැනි එකක් හදන්න.
හරි ඒ කාලේ වෙනකොට යම්කිසි අධ්‍යයනයක් තිබ්බා ලංකාවේ මාකට් එක පිළිබඳව. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම දකිනවා අඩුපාඩුවක් මේ ටෝයි මාකට් එකේ අලුත් දේවල් නැහැ. අපි හැමදාම දකින්නේ පොඩි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකයි ඒක එක්ක ඉස්සරහට පස්සට යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි සරල ඇප්ලිකේෂන් අපි ඒ වගේ හැමදාම ඒවා ගලවලා බලුවට පස්සේ අපි පොඩි ගලවලා බලනවානේ. ගලවලා බලුවට පස්සේ හැම සෙල්ලම් බඩුවෙම තියෙන්නේ එකම යුනික් සර්කිට් එක. ඒකම තමයි වෙන වෙන ස්වරූප වලින් අපිට එළියට අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටොයි මාකට් එකේ තිබ්බ අඩුපාඩුව මම ඒ කාලේ දැක්කා. දැකලා මම ඔන්න කල්පනා කරනවා මම දවසක ටෝයි කම්පැනි එකක් හදනවා කියලා. ඉතින් ඒ කාලේ මං ගාව ස්කෙචස් කීපයකුත් තියෙනවා. මං ඒ කාලේ ඇඳපු විවිධ ප්‍රබෝලාගේ ස්කෙචස් කීපයක් තියෙනවා. මං ඒ කාලේ හරි මං කරනවා කියලා හිතපු. හරි. ඔය සිද්ධි තුන ඔය කියන සෙග්මන්ට්ස් තුන අපි එකට අරගෙන තියලා බැලුවාම අපි මේ පිළිබඳව පොඩි අධ්‍යයනයක් කරොත් එහෙම අපිට තේරෙනවා ඒ කාලවල වල අපේ විෂන් එක අපේ ජීවිතයේ ගෝල් එක අපේ ජීවිතයේ අරමුණ හදන්න පැහැදිලිවම තීරණය වෙනවා ඒ වෙලාවේ අපේ ඔළුව ඇතුලේ තියෙන දැනුම් පද්ධතිය. අපේ ඔළුවේ ඒ වෙලාවේ තියෙන්නේ මොන වගේ දැනුමක්ද? ඒ අනුව අපි තීරණය කරනවා හරි මම කොයි තැනටද යන්න ඕනි කියලා. හරි. ඉතින් අද වෙනකොට අපිට බෑ අර දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ කලින් කිව්ව හැම අදහසකම කලින් කිව්ව අදහස් තුනේම විවිධාකාර ගැටලු තියෙනවා අඩුපාඩු තියෙනවා. හැබැයි අද වෙනකොට අපිට හැකියාවක් නැහැ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍ර වෙන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍ර වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ක්ෂේත්‍රවල ඉන්නකොට අපිට හැකියාවක් නැහැ මේ වගේ අඩුපාඩු තියාගෙන තීරණ ගන්න අඩුපාඩු තියාගෙන ඉදිරිය පිළිබඳව දකින්න. ඉතින් ඔබ අලුත් opportunities පිළිබඳව දකින්න කෙනෙක් නම් අලුත් opportunities හොයන කෙනෙක් නම් ඔබ පැහැදිලිවම ඔබේ knowledge pool එක update කරගන්න ඕනි. ඔබේ knowledge pool එක update කරගන්න ඕනි. daily update කරන්න ඕනි. එතකොට සරලව කොහොමද මේ දේ කරන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න විෂය සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ලෝකයේ දකින අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳව යවත් කාලින වෙන්නේ කොහොමද හැමතිස්සෙම? මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සරලවම ඕන දෙයක් ස්ටාර්ට් කරන්න නිකන් just Google search. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙනකොට chat GPT හරි පාවිච්චි කරලා research task එකක් එයාට දෙන්න අදාළ trend එක පිළිබඳව අදාළ specific දේ සම්බන්ධයෙන් ලෝකෙ තියෙන trends පිළිබඳව updates පිළිබඳව හොයලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මොකක් හරි prompt එකක් ලියාගෙන daily ඒ research task එක දුන්නා නම් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට daily ඒකේ updates ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම පෞද්ගලිකව කරන දෙයක් තමයි TikTok follow කරලා තියෙන එක අදාළ trends. TikTok පාවිච්චි කරන එක. අද වෙනකොට ඇත්තටම TikTok කියන එක අපි ඉනිෂියලි දැක්කේ සින්දුවකට කට හොල්ලන ඇප්ලිකේෂන් එකක් විදිහට. හැබැයි අද වෙනකොට එහෙම එකක් නෙමෙයි. ගොඩක් මොඩර්න් ටෙක්නොලොජි අප්ඩේට්ස් ෂෙයා වෙන ඒ වගේම මාකට් අප්ඩේට්ස් ඒ කියන්නේ ලෝකයේ මාකට් එක පිළිබඳව ගොඩක් අප්ඩේට්ස් ගන්න පුළුවන් ටූල් එකක් බවට මේ TikTok පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දවස්වල ෆලෝ කරන ප්‍රධාන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි එකක් ටොයි මාකට් එක පිළිබඳව මම ට්‍රෙන්ඩ්ස් ෆලෝ කරනවා. මොකද මට මේ දවස්වල ඇත්තටම අවශ්‍යයි low budget ඉතාම කුඩා low budget toys පිළිබඳ ට්‍රෙන්ඩ්ස් පිළිබඳව දැනගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මිලියන ගණනක් යුනිට්ස් විකිනිච්ච අර ඩාන්සින් කැක්ටස් කියලා පොඩි ටොයි එකක් තිබ්බා. ඒක මිලියන ගණනක් යුනිට්ස් ඉතාම සීමිත කාලයක් ඇතුළත විකිච්ච ප්‍රොඩක්ට් එකක් සාර්ථක ප්‍රොඩක්ට් එකක් බවට පත් වුණා. ඉතින් මේ වගේ බොහෝ ප්‍රොඩක්ට් මේ වෙනකොට මාකට් එකට එමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව ට්‍රෙන්ඩ්ස් පිළිබඳව අප්ඩේට් වෙන්න මම මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක භාවිතා කරනවා. සරලව අපි කොහේ හරි තියෙන ආටිකල් එකක් කියනකොට ඒක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං නේ. හරි. අපි වීඩියෝ එකකින් හරි ෂෝට් එකක් දකිද්දි ඒක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් ඒ වගේම මේ දවස්වල වෙනකොට ඇත්තටම AI සම්බන්ධ ට්‍රෙන්ඩ්ස් AI පිළිබඳව තියෙන අලුත් ප්ලැට්ෆෝම් පිළිබඳව අප්ඩේට්ස් වෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට අපි මේ වගේ මේ මම කියන ප්ලැට්ෆෝම්ස් භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ විවිධ ප්ලැට්ෆෝම්ස් භාවිතා කරන්න මේ ටෙක්නොලොජි එක පිළිබඳව අප්ඩේට් වෙන්න ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ knowledge pool එක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න.
ඊට පස්සේ මම එනවා මගේ ඊළඟ ගීරයකට. මේ කාලේ වෙනකොට මම උත්සාහ කරනවා විවිධ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන්ස් හදන්න. අර දැන් අද කතාව පටන් ගන්නකොට මම ඔයගලන්ට කිව්ව කතාවම තමයි මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් පිළිබඳව ඒ ආශ්‍රිත දෙයක් පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා කොහොමද මගේ ඇප්ලිකේෂන් එක මිලියන ගාණක් යූසර්ස්ලා භාවිතා කරන ඇප් එකක් බවට පත් කරන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා. ඒ සිතුවිල්ලම ඒ විදිහටම මටත් ඒ කාලේ තිබ්බා. හරි මටත් ඒ කාලේ තිබ්බා. ඉතින් බොහොම උත්සාහයන් ගත්තා විවිධ ආකාරයේ විවිධ අප්‍රෝච් වලින් ඇප්ලිකේෂන්ස් හදන්න. ඒ වගේම මම එකතරා විදිහට මේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් කරලා ගොඩක් එන්ජොයි කළා. මම ආස දෙයක් වුණා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඒ කාලේ මම කළා. ඊට පස්සේ මගේ තිබ්බ පොඩි කාලේ ඉඳන් තිබ්බ අර ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පිළිබඳව තිබ්බ උනන්දුව සහ ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පිළිබඳව තිබ්බ ආසාව එක්ක මේ දේවල් මික්ස් කරලා විවිධ නිර්මාණ මේ වගේ නිර්මාණ කළා. මේව ඇත්තටම කමර්ෂියල් ප්‍රොඩක්ට්ස් විදිහට නෙමෙයි මේක මේ උදු විනෝදාස්වාදය සඳහා කරන මගේ හොබීස් බවට පත් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ නිර්මාණ ඉතින් අර අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් එක්ක අපි නිර්මාණ කරන්න උත්සාහ කරා. මම තව පොඩි එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. මේක පොඩ්ඩකට මතක තියාගන්න. මම ඉස්සරහදී මේක කන්ටිනියු කරනවා. මේක හරි සරල ස්ක්‍රිප්ට් එකක් මම ලියපු. ඒක තමයි Facebook එකේ බර්ත්ඩේ විෂස් මට එනකොට හිතන්නකෝ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ හැටියට විෂස් සාමාන්‍යයෙන් 500ක් 1000කට ආසන්න විෂස් ප්‍රමාණයක් මගේ වෝල් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම එකටම මම රිප්ලයි කරන වෙනුවට මම කරන්නේ ඒ විෂ් කරපු අයගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර්ස් එකතු කරලා කොලාජ් එකක් හදලා මේ වගේ විෂ් එකක් දාන එක. හරි. ඒකට පොඩි ලේබල් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒක තියාගෙන මේ ඩේ හැම අවුරුද්දෙම උපන්දිනේ දවසට පස්සේ දවසේ මේ ෆොටෝ එක දාන්න මම පුරුදු වෙලා හිටියා. හරි. දැන් මම මේ ඊළඟ ඇතුලේ මම ඔයගන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න උත්සාහ කරේ විවිධ දේවල් අපි අධ්‍යයනය කරා විවිධ දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ අතරතුර අපි ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කළා. හරි. ඒවා අපි ප්‍රැක්ටිස් කළා විවිධ නිර්මාණ ආශ්‍රයෙන්. ඒක හොබි එකක් වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපෘති වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කළා. එතකොට මේක අපි සමරයිස් කරොත් එහෙම මෙන්න මේ කියපු කතා කීපය අපි සමරයිස් කරොත් එහෙම ඒ කාලේ වෙනකොට අපි පුරුදු වෙලා හිටියා ගොඩක් දේවල් තනියම ඉගෙන ගන්න තනියම හොයන්න. හරි. ඒ වගේම ඒ දේවල් පිළිබඳව අත්දැකීම් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. අර කලින් කිව්වා වගේ ඕගොල්ලෝ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ගැන හොයනවා වෙන්න පුළුවන්. අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ඕගලන්ගේ නොලෙජ් පූල් එක අප්ඩේට් එකේ තියාගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කිරීම මම හිතනවා ඊටම වැදගත් සාධකයක් වුණා කියලා. ඉතින් ඒ කාලේ ඇත්තටම ඔය ඔන්ලයින් කමියුනිටිස් මේ අපි ඒ හිටපු ක්ෂේත්‍රයන් ඇතුලේ ඔන්ලයින් කමියුනිටිස් වලට සම්බන්ධ වෙලා අපේ නොලෙජ් එක ෂෙයා කරගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තුලින් මම හිතනවා සැලකිතු නොලෙජ් එකක් අපි ඒ කාලේ බිල්ඩ් කළා කියලා. සැලකිතු නොලෙජ් එකක් බිල්ඩ් කළා කියලා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මම කරපු ඒ කාලේ කරපු තව නිර්මාණයක්. ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ම දන්නවා රතිඤ්ඤාවක් පත්තු කරාට පස්සේ ඒක හරි කරදරයි. ඒක සංවේදී සත්තු ඉන්නවා. ඒ වගේම අසල්වැසියන්ට සහ අම්මලා තාත්තලා කරදරයි. මේකෙන් පුළුවන් රතිඤ්ඤාව පත්තු කරන කෙනාට විතරක් ඇහෙන විදිහට සීරියස් ගන්න එපා. මේක මම ඒ කාලේ Facebook එකේ දාපු පෝස්ට් එකක්. ඔය අවුරුදු කාලේ දාපු පෝස්ට් එකක්. කාටද පුළුවන් නම් මේක හදන්න හොඳයි. හරි. ඉතින් ඔය කාලය වෙනකොට ඇත්තටම කියනවා නම් ඔළුව ඇතුලේ විශාල බලාපොරොත්තු තියෙනවා, විශාල අරමුණු තියෙනවා, ටාගට්ස් තියෙනවා. ඒවට යන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි විශාල කාලයක් ඒවාට ගත කරලා තියෙනවා. අර කලින් දැක්ක නිර්මාණ කරන්න ඇත්තටම කියනවා නම් මම ඒ කාලේ උපයපු සියලුම මුදල් මම ඒවට යොදවලා තියෙනවා. සතපහකට ඉතුරු නැහැ. අර අම්මා කියන විදිහට කන්න බොන්නවත් ඇඳුමක් ගන්නවත් නෙමෙයි වියදම් කරලා තියෙන්නේ අර දේවල් වලට. හරි. ඉතින් මේ වගේ යම්කිසි පීඩනයක් එන කාලයක් එනවා. හරි.
අපි යම් කිසි විෂයක දීර්ඝකාලීනව ලියලෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඒ පිළිබඳව දැනුම ලබා ගන්න, අත්දැකීම් ලබා ගන්න. හැබැයි ඒකෙන් අපිට රිටර්න් එක නැත්තම් හරි ෆයිනෑන්ෂියලි වෙන්න පුළුවන්, අධ්‍යාපනික වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කුමක් හෝ විදිහකට අපිට රිටර්න් එක පේන්න නැත්තම් අපි ඇත්තටම ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. හරි සමාජීය වෙන්න පුළුවන්, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් වෙන්න පුළුවන්. අපිව යම් කිසි පීඩනයකට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ කාලේ කියන්නේ මේක මගේ පර්සනලි මම ගත්ත තීරණය. මම අම්මාට කිව්වා හරි මට මෙන්න මේ අවුරුදු ප්‍රමාණය දෙන්න. මම මේක ඇතුළේදී එක්කෝ මම මේ කරන දෙයක් සක්සස් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කියන ඔප්ෂන් 2 වලට යනවා. හරි ඒක මේ මම ඒක ඇත්තට මගේ පර්සනල් තීරණයක්. මේක ඕගලන්ට කොච්චර දුරට සාධාරණ වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් આવොත් එහෙම ඕගලන්ට ඒක ඕගලන්ගේ ලෙවල් එකේ විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ dorakada.com 2016 වගේ කාලෙදී dorakada.com කියලා වෙබ් අඩවියක් හදන්න උත්සාහ කරනවා. e-commerce වෙබ්සයිට් එකක්. e-commerce වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඒ කාලේ වෙනකොට මට ටිකක් ඕවර් කොන්ෆිඩන්ට් තිබ්බා. මට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්, මට ඕන දෙයක් හදන්න පුළුවන්. මොකද අවුරුදු ගානක ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබ්බා. ටෙක්නොලොජි එක සම්බන්ධයෙන්, තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන්, ගොඩක් ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ලොකු කොන්ෆිඩන්ට් එකක් තිබ්බා. මට ඕන දෙයක් හදන්න පුළුවන්. ඕක මහලු වැඩක් නෙමෙයි කියන එක මගේ ඔළුවේ තිබ්බා. ඉතින් ඒ ඕවර් කොන්ෆිඩන්ට් එක ඇතුලේ මම නිර්මාණය කරන්න ගිය ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි ඇත්තටම මේ dorakada.com කියන්නේ. හරි. ඇත්තටම ඉනිෂියලි ඩෙවලොප්මන්ට්ස් වල 50% විතර කරගෙන යනකොට ඔන්න මට කල්පනා වෙන්න පටන් ගන්නවා මේක e-commerce වෙබ්සයිට් එකක්. මට ඉන්නවා මාකට් එකේ මේ වෙනකොට already ඉන්න giantsලා. හරි මම කොහොමද ඒගොල්ලොත් එක්ක හැප්පෙන්නේ? මම කොහොමද ඒගොල්ලන්ව බීට් කරන්නේ? මොකද මම එන්න වෙන්නේ මේ මාකට් එකට. මට පේනවා ඒගොල්ලෝ කෝටි ගණනින් මුදල් ඒගොල්ලන්ගේ මාකටිං වලට විවිධ දේවල් වලට යොදවනවා. මට එච්චර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නැහැ මගේ අතේ. මට ඒ වෙලාව වෙනකොට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක, ඒ එක්ස්පෝෂර් එක මං ගාව නැහැ. එතකොට ඔන්න ඔය වෙලාවේදී මම කෝල් එකක් ගන්නවා මගේ යාළුවෙක්ට. හරි ඒ වෙලාව වෙනකොට කිසිම විදිහකට හම්බ වෙලා තිබ්බේ නැති over the phone විතරක් අපි කතා කරපු යාළුවෙක්ට කෝල් එකක් ගන්නවා. අපි පැය දෙකක විතර පොඩි සාකච්ඡාවකින් අපි පොඩි ඇනලිසිස් එකක් කරනවා. ඇයි අපිට අපි මෙච්චර කල් විවිධ නිර්මාණ කරලා තියෙනවා, විවිධ දේවල් කරලා තියෙනවා. ඇයි අපිට මේක සාර්ථක කරගන්න බැරි? ඇයි අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මාකට් එකට ගෙනියන්න බැරි කියලා අපි කතා කළා. එතකොට අපි අඳුනගත්තා අපේ තියෙන ප්‍රධාන වීක් පොයින්ට් එක. ඒක තමයි අපිට අපි හදන ප්‍රොඩක්ට් එක කොච්චර පර්ෆෙක්ට් වුණත්, කොච්චර හොඳ වුණත් අපි මේකට මාකට් එකට ගෙනියන්න විදියක් නැහැ, ක්‍රමවේදයක් නැහැ. එක්කෝ අපි ගාව ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් අපි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා හොයාගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඉතින් අපි ඒ වෙලාවේ ගත්ත එකම තීරණය තමයි සරල තීරණයක්. ඒක තමයි මේ ඔක්කොම කරන්න කලින් අපි ෆේමස් වෙලා ඉන්නේ. හරි මේ ඔක්කොම කරන්න කලින් අපි ෆේමස් වෙලා ඉන්නේ. අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එක ඇතුලේ එක්ස්පෝෂර් එක හදන්න කලින් අපි සමාජය ඇතුලේ කතා බහක් වෙන පුද්ගලයන් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් වැඩි දවසක් ගියේ නෑ. ඊළඟ සතියේදී ඒ වෙලාවේ මම ගාව තිබ්බ සරල ටූල්ස් ටික භාවිතා කරලා මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් ආරම්භ කළා. දිල්ෂාන්ගේ පැත්තෙන් මොකද දිල්ෂාන් හිටියේ හැලිගොඩ, මම හිටියේ ගිරිපත්ගොඩ. දිල්ෂාන්ගේ පැත්තෙන් එයාගේ නොලෙජ් එක, එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එයා channel එකේ ඇතුලේ share කරගන්න content හදන්න පටන් ගත්තා. මම මගේ content හදන්න පටන් ගත්තා. මගේ experience එක, මම දන්න දේවල් පිළිබඳව. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ඕගොල්ලෝ බොහෝ දෙනා මෙතන ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා වෙන්න පුළුවන් මේ ආඩියෝ වීඩියෝ සීරීස් එක ආරම්භ වුණේ. හරි. ඉතින් ඇත්තටම අදත් මෙතන ඇවිල්ලා මම වාඩි වෙලා ඉන්නකොට එක මල්ලි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මට කතා කරා. මට මේ කතාව අහුණ පළවෙනි පාර නෙමෙයි, මම මේ යන හැම පාරකම මට මේක ඇහිලා තියෙනවා. මේ වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා, මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා මම දැනගත්තේ මේ channel එකෙන්, මේ දේවල් වලින්. ඉතින් අද මම මෙතන ඉන්නේ මෙන්න මේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය නිසා. හරි. ඒ වගේ කතා මට කොහෙ ගියත් අහන්න ලැබෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි අපි අපේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම සාධාරණය කළා බලන යූසර්ස්ලාට. මොකද්ද? අපේ නොලෙජ් එක
ආකර්ශනීය විදිහට අපිට ඒ කාලේ පුළුවන් විදිහට ආකර්ශනීය විදිහට knowledge එක share කරගත්තා. උදාහරණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කාලේ මම හැදුවා remote එක, ඒ කියන්නේ phone එකෙන් අහස් කූරු ගන්න පුළුවන් device එකක්. හරි. ඒක කිව්වට පස්සේ මොකද කියන්නේ එක්තරා විදිහක YouTube එකේ විදිහට බලුවොත් එimhe click bite එකක්, ඒ කියන්නේ ක්ලික් කරන්න හිතන වීඩියෝ එකක්, බලන්න හිතන වීඩියෝ එකක් එහෙම එකක් හැදුවා. ඉතින් ඒක හරහා මේක හරහා අපිට අරමුණු කළේ මේක හරහා ඒ අදාළ තාක්ෂණික මෙවලම් පිළිබඳව, තාක්ෂණික උපකරණ පිළිබඳව, ප්‍රෝග්‍රෑමින් පිළිබඳව මේ වගේ දේවල් කියලා දෙන්න. ඇත්තටම මට මතක විදිහට මේක පැයකට ආසන්න වීඩියෝවක්. ඒකෙදි මම සම්පූර්ණ දේවල් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා මේක හදන විදිය ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුදු ගානක් පස්සෙත් මම දකිනවා විවිධ අය මේක හදලා කොටින්ම ඔය මේ ටීවී එකේ පවා යනවා. මගේ නිර්මාණය නෙමෙයි, වෙන දරුවෝ හදපු නිර්මාණ මම දකිනවා යනවා. හරි. ඉතින් මේ වගේ සරල නිර්මාණ, ඒ කියන්නේ මේ පොදු ජනතාව ආකර්ෂණය වෙන නිර්මාණ ආශ්‍රයෙන් මේ තාක්ෂණය අපි උගන්වන්න උත්සාහ කළා මේ channel එක ඇතුලේ. හරි. තාක්ෂණය ඇතුලෙන් අපි උගන්වන්න උත්සාහ කළා. ඉතින් යම්කිසි channel එක වශයෙන් අපි සාර්ථකත්වයන් වලට අපිපත් වුණා. channel එක වශයෙන් සාර්ථකත්වයකටපත් වුණා. තව එකක් මේ myhub.lk වෙබ්සයිට් channel එක පටන් ගන්නකොට ඇත්තටම මේ නම දාම පිළිබඳව මට තාම ගැටලුවක්. ඇයි myhub.lk කියලා දැම්මේ කියලා. මේ domain එකක නමක් YouTube channel එකට දැම්මේ කියලා. මේ අද වගේ අපි YouTube channel එක පටන් ගත්තා නම් ඇත්තටම අර මේ ජනප්‍රියයි හරි ලකයිසිකයි වගේ නමක් දාන්න තිබ්බා. හරි. හරි කොහොම හරි. ඔන්න දැන් මෙච්චර කල් කියපු කතාවේ සම්පූර්ණ වෙනස් ප්‍රතිඵල අපිට අත්දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි අපිට අපේ ප්‍රොඩක්ට් පිළිබඳව, අපේ හැකියාවන් පිළිබඳව මාකට් එක දැනගෙන හිටියේ නෑ, ඔඩියන්ස් එක දැනගෙන හිටියේ නෑ. මේ අපේ ක්‍රියාවලියෙන් පස්සේ, මේ channel එකෙන් පස්සේ අපිව විශ්වාස කරන පිරිසක්, අපේ followers පිරිසක් අපේ customers බවට පත් වෙනවා. හරි. මේ අය අපේ customers බවට පත් වෙනවා. විවිධ ව්‍යාපෘති එනවා, අපි නිෂ්පාදනය කරනවා විවිධ solutions නිෂ්පාදනය කරනවා විවිධ ගැටලු වලට. එතකොට අපිට මූලිකව අපිට පොඩ මේක expand කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට projects share කරන්න පුළුවන් වෙනවා තවත් අයත් එක්ක අපිට එන projects. මේ විදිහට අපි සැලකිය යුතු කඩයිමක් පහු කරනවා මේ channel එකෙන්. මේක මගෙන් ඇහුවත් දිල්ෂාන්ගෙන් ඇහුවත් එකම උත්තරය ලැබෙයි. ඒක තමයි අපේ අද අපි මොන දේවල් කළත් අපේ life changing event එක තමයි ඇත්තටම ඔය channel එක ආරම්භ කරපු එක. හරි. එතකොට මේ කියපු කතාවේ අපි සමරයිස් කරොත් එහෙම අපි මුලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම අපි මුලින් කතා කළා අපේ knowledge pool එක අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ knowledge pool එකේ තියෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන්, trend සම්බන්ධයෙන් අපි experience කරන්න ඕනේ. අපි experience එකතු කරන්න ඕනේ, practice කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි ගැන, අපි කවුද, අපි මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ඕගොල්ලෝ ලෝකයට පෙන්වන්න ඕනේ. හරි, ලෝකයට පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඕගොල්ලෝ ඒ හරහා ඕගොල්ලන්ගේ opportunities එන්නේ. මම කියන්නේ නැහැ මේකෙන් මේ හැමෝටම YouTube channel හදන්න කියලා. මේ ආශ්‍රිතව ඕගලන්ට මේ අපි පාවිච්චි කරපු ස්ට්‍රැටජි එක, ඒ කියන්නේ අපි හිතපු ප්‍රශ්නේ ඕගලන්ට පැහැදිලි, අපි ඒකට ලබාගත් සොලියුෂන් එක ඕගලන්ට පැහැදිලි. මේ ආශ්‍රිතව ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ මේ ඉන්න ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ උදාහරණය භාවිතා කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන්. හරි. සම්බන්ධයෙන් හරි. ඊට පස්සේ සැලකිය යුතු සාර්ථකත්වය කියන්නේ මේ අපි අර හිටපු මට්ටමට වඩා සැලකිය යුතු සාර්ථකත්වය මේ වගේ ළඟා කරගෙන යනකොට අපි මගේ විනෝදාංශය මම නවත්තන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ මම ආස කරන දේවල්, මම සතුටු වෙන දේවල් මම නිෂ්පාදනය කරන එක නවත්තන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය කොරෝනා කාලය අපි ගෙවල් වලට හිටපු කාලේ, ඉතින් මේ වගේ කාලෙදී මේ වගේ හොබි එකක් වශයෙන් මට විනෝදාංශය ලැබෙන ව්‍යාපෘති මේ වගේ කළා. ඉතින් මේවා එක්තරා ස්ටේජ් එකකදී අපි උත්සාහ කරා ඉතින් මාකට් එක කියන්නේ මේ සමහර ප්‍රොඩක්ට් අපිට සාර්ථක වෙලා නැහැ ඇත්තටම.
ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ voice mask. ඒ කියන්නේ අපි ඒ කාලේ බහුතරයක් භාවිත කරව මාස්ක් එකට අපේ කට පෙවුන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් කට පෙන්නේ නැති එකට විසඳුමක් විදිහට සහ ඒක අර fashionable විදිහට අපි මෙන්න මේ වගේ device එකක් නිර්මාණය කරා. ඉතින් හරි fashionable device එකක් අපි නිර්මාණය කළා. ඉතින් මේක මේ fashionable device එකක් වුණත් මට ඒකේ ෆොටෝ එක ලෝඩ් කරගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා මේ ලාවේ. හැබැයි මේක fashionable device එකක් වුණාට මේක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව මේක client customer අතර දෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් අපි සැලසුම් කරලා තිබ්බා. ඉතින් තවත් ඔය කොරෝනා කාලේ කරපු ගෙදරට වෙලා ඉන්නකොට කරපු projects තමයි මේවා. මේක bird cam එක. මේකත් ඊටාම සරල project එකක්. මේකෙන් මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ ඇත්තටම අර අපි research කරන එක, අපි develop කරන එක, අපි එක stage එකකට ආවට අපි ඒක නවත්තන්නේ අපි දිගින් දිගටම කරනවා. මේ බර්ඩ් කැම් එකෙන් මට පුළුවන් වෙනවා අපේ ගේ ආසන්නයට එන කුරුල්ලන්ගේ සමීප ඡායාරූප ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ ඡායාරූප කීපයක් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ලබා ගත්ත. මේ තියෙන්නේ එකෙන් ගත්ත ඊටාම සාර්ථක ඡායාරූපයක් කුරුල්ලන්ගේ. හරි. ඉතින් මේ වගේ විවිධ දේවල් කර ඉන්න අතරතුර මට කෝල් එකක් එනවා දිල්ෂාන්ගේ. මොකද්ද ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා අපි පුළුවන් ඉක්මනට කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ NFT සම්බන්ධ මම හිතන්නේ මට මතක විදිහට 2020-21 කාලේදී NFT සම්බන්ධ ව්‍යාපෘතියක් අපි මේක කරමු කියලා යෝජනා කළා. ඉතින් මට මේක කියද්දිම මට මතක් වුණා මම මේ ආශ්‍රිතව කලින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. කලින් software එකක් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා already. මොකද්ද ඒ කියන්නේ මේකට අවශ්‍ය යම් ඒ කියන්නේ image generation වලට සම්බන්ධ ප්‍රධාන පදනමක් මම මේ වෙනකොට ඩෙවලොප් කරලා තිබ්බා. මොකද්ද? ඒක තමයි අර මම කලින් කිව්ව මගේ birthday wishes වලට wish කරන අය birthday එකට wish කරන අයට මම thank you post එක දාන එක ඒ thank you post එක දාන්න ලියපු script එක මම directly මේකේ base මේ project එකේ base එක විදිහට භාවිතා කරනවා. හරි ඒක තමයි මම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපිට හැකියාව හම්බ වෙනවා එකක් දිල්ෂාන් ඊටම වේගෙන් ඒ අද අවශ්‍ය ඔපචුනිටි එක අඳුරගත්තා. ඒ වගේම අපිට හැකියාව හම්බ වෙනවා ලෝකයේ ඒ වෙනකොට වෙන කාටවත් කරන්න බැරි විදිහේ සර්විස් එකක් අපිට ලෝකෙට ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඊටම සීමිත කාලයක් ඇතුළත ඩොලර් මිලියන ගාණක් වටින ව්‍යාපෘතියක් බවට පත් වෙනවා. හරි ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපි සෑහෙන කාලයක් මහන්සි වෙලා තියෙනවා විවිධ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට විශාල ආයෝජනයන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි මිනිමම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකින් අපි මේ ඩිරෙක්ට්ලි ෆ්‍රේම් කරලා බැලුවොත් එහෙම මිනිමම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකින් වැඩිපුරම ආදායමක් ලැබුව ප්‍රොජෙක්ට් එක. හරි. හැබැයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටෝරි එක අර විදිහයි මම ඒකයි කිව්වේ ඩිරෙක්ට්ලි මේක ෆ්‍රේම් කරලා බැලුවොත් අපිට පේන්නේ මේක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නෑ වගේ. හැබැයි මේ අඩු කාලයකින් ඊටාම සීමිත කාලයකින් ඊටාම සීමිත ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකින් මේ වගේ දෙයක් කරන්න හම්බුනේ ඇත්තටම අර අපි කලින් ඉඳන් එකතු කරගෙන හිටපු එක්ස්පීරියන්ස් සෙට් එක නිසා. එක්ස්පීරියන්ස් සෙට් එක නිසා. හරි. මේ මම මෙච්චර වෙලා මම කතා කළේ අපේ සාර්ථක වෙච්ච ප්‍රොජෙක්ට් ගැන. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ NFT ප්‍රොජෙක්ට් එක අතිශය සාර්ථක වුණා. ඊට පස්සෙත් අපිට React tokens කියලා කම්පැනි එකක් ඉනිෂියේට් කරලා ඒක ඇතුලේ මේ මෙටාවර්ස් එක සම්බන්ධයෙන් බ්ලොක්චේන් සම්බන්ධයෙන් විවිධ රිසර්ච් කරන්න, විවිධ ප්‍රොඩක්ට්ස් නිර්මාණය කරන්න, විවිධ සර්විසස් දෙන්න අපිට අවස්ථාව හම්බුණා මේ කාලය ඇතුළත. එතනින් පස්සේ මේ මම කතා කළේ ඔක්කොම විවිධාකාරයෙන් සක්සස් වුණ දේවල් පිළිබඳව. හැබැයි මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩර්ස් ගොඩක් 100 ගාණක්. හරි. මේවා ගොඩක් මේ ටෙස්ට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් නෙමෙයි. අපි ටෙස්ට් කරන්න හදපු සෑම්පල්ස් නෙමෙයි. මේවා ගොඩක් ඒවා දවස් ගණන් මහන්සි වෙලා නිදි මරාගෙන කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස්. මේ මම මේ ස්ක්‍රීන් එකට නතු කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය විතරයි මම මෙතනට දාලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මගේ බෑකප්ස් අරගෙන බැලුවොත් එහෙම ඊට වඩා විශාලයි. හරි. එතකොට අර
සාර්ථකත්වයෙන් පරිපස්ස මේ වගේ හුදකලා වෙච්ච ප්‍රොජෙක්ට්ස් අසීමිත ලෙස තියෙනවා. හරි. දවසක වෙලාවක් හම්බුනහම මේවා ගොඩ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් සමහර ලාවට ඇත්තටම අලුත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්න හම්බුනාට පස්සේ මේ පරණ දේවල් ලෝමනා වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් අර ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පීරියන්ස් සෙට් එක ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පීරියන්ස් කරන දේවල් පැහැදිලිව ලිස්ට් ඩවුන් කරගෙන නෝට් ඩවුන් කරගෙන ඉන්න එකේ හොඳයි ඔයගලන්ගේ අනාගත දේවල් සඳහා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපි මොනවාද කරන්නේ? දැන් අපි මොන වගේ ව්‍යාපෘතිද කරන්නේ? එකක් අපි රෙයා ටෝකන්ස් එකේ අපි ඇත්තටම ADO X කියලා ව්‍යාපෘතියක් කරනවා. මේක ඇත්තටම AI video generating platform එකක්. අපිට මම මේක ඇත්තටම සාම්පල් එකක් ඇඩ් කරා. අපි දිවිජාන් කිව්වා මේක අපි අද මේක ප්‍රසන්ට් නොකරමු කියලා. ඊටාම සාර්ථක අවුට්පුට් එකක් අපි මේනකොට ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉදිරි මාසය ඇතුළත අපිට මේක එළියට දාන්න පුළුවන් වෙයි බලාපොරොත්තු සහගතව. ඊට පස්සේ Institute of Innovators එකේ අපි මේ දවස්වල කරන තවත් ව්‍යාපෘතියක් තමයි මගේ ආස වැඩක් සෙල්ලම් බඩු හදන එක. Watchdog කියලා ව්‍යාපෘතියක් අපි කරගෙන යනවා. ඒක තමයි මේ තොරතුරු තාක්ෂණික මාකට් එකේ තියෙන ලංකාවේ තියෙන විශේෂ අඩුවක් පුරවන්න අපි උත්සාහයක නිරත වෙනවා. ඒක තමයි මේ වගේ DIY තනියම ඩිවලොප් කරන්න පුළුවන් කොටස් වශයෙන් හම්බ වෙන ඒ වගේම රොබෝ තාක්ෂණයේ සම්බන්ධයෙන් IoT සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයන් සම්බන්ධයෙන් විශාල අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අපි ඩිවලොප් කරගෙන යනවා. හරි. මේ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අපි ඩිවලොප් කරගෙන යනවා. ඩෙවලොප් කරගෙන යනවා. ඒකත් ඉදිරි මාස ඇතුළත කීපය ඇතුළත අපි එළියට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙගෙන ඉන්නවා. මේක එක්තරා විදිහක මගේ හීනයක්. මොකද ඕගොල්ලන්ට මතකයි අර මං කිව්වා මගේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ හීන ගොඩේ තිබ්බා ටොයි කම්පැනි එකක් කියලා. ඉතින් මේක එක්තරා විදිහක අප්‍රෝච් එකක්. ඒකට මේක නිර්මාණය කරද්දී ඇත්තරම විවිධ ලොකු චැලෙන්ජස් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ software product එකට වඩා මේ වගේ hardware product එක develop කිරීමේ ලොකු challenges තියෙනවා ලංකාවේ. මොකද ගොඩාක් facilities අඩුයි. හැබැයි ඒ facilities ඇතුලේ අපි අපේ පළවෙනි පියවර මේ විදිහට අපි තියලා තියෙනවා. මේකට 180කට වඩා වැඩ අවසන් කරලා තියෙනවා. දැන් documentation වැඩ තමයි ගොඩක්ම ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඉන්ස්පයර් වුණ කෙනා මගේ සුරතල් බල්ලා. එයාගේ ස්වරූපය තමයි මම ඇත්තටම මම භාවිතා කරේ එයාව නිර්මාණය කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට සමහරට මතක ඇති අපිත් එක්ක අප්ඩේට් එකේ හිටපු අයට කොඩ්ඩා කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් මට මතක විදිහට 2019 වගේ කාලේ අපි රිලීස් කළා. මේක බීටා version එකක් අපි රිලීස් කරේ. මේ බීටා version එක අතරම කියනවා අර මම කරන වෙනස් ව්‍යාපෘති නිසා නැවතිච්ච ප්‍රොජෙක්ට්ස්. මේ ව්‍යාපෘති අපි අතරම මේ AI ඉන්ටග්‍රේෂන් එකක් කරනවා මේ දවස්වල. අතර මේ Watchdog ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව අපි කොහොමද ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ආශ්‍රිතව අපි කොහොමද කෝඩ් එකක් ජෙනරේට් කරලා මේ රොබෝ වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම ඕනෑම වයස් මට්ටමකින් කෙනෙක්ට කොහොමද අපි මේ රොබෝ ලබා දෙන්නේ කියලා අපි ඒ ලබා දෙන්න අවශ්‍ය පහසුකම් ටික මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඩෙවලොප් කරමින් පවතිනවා. ඉතින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඩෙවලොප් කරමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ වගේ අපි කාලයක් තිස්සේ කරපු ප්‍රැක්ටිසස් පිළිබඳව මම ඔයගලන්ට සඳහන් කළා. ඒ විදිහට තමයි අපි අදාළ achievements වලට ගියේ. එතකොට මේ වෙනකොටත් අපි අප්ඩේට් එකේ ඉන්නවා. මොනවාද ලෝකයේ වෙන ට්‍රෙන්ඩ්ස් මොනවාද, අපි ඒවට දෙන්න ඕනේ සොලියුෂන්ස් මොනවාද, අපි ඒවට බිල්ඩ් කරන්න ඕනේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවාද කියලා අපි මේ මොහොත වෙනකොටත් අපි කල්පනා කරමින් ඉන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. අද දවසේ ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි අදහසක් ගත්තා කියලා හිතනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතය වඩා යහපත්ව වෙනස් කරගන්න කොහොමද opportunities හොයාගන්නේ සහ ඒවට face කරන්න කියලා හොයන්නේ සහ ඒවට අරට යන්නේ කොහොමද කියලා දැනුවත් වුණා.
ඉතින් ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න අපේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට ජොයින් වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට කතාව අවසන් කරන්න කලින් මේක අර නොකියම් බැරි කතාවක් කියන්න තියෙනවා මේ අන්තිම ස්ලයිඩ් එකට මම දාගත්තා මේ අපෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් මේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන අයගෙන් තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා ඒක තමයි මේ තාක්ෂණය ස්වරූප ඒ කියන්නේ තාක්ෂණික ට්‍රෙන්ඩ්ස් ස්වරූපයෙන් එන ස්කෑම්ස් ගැන හරි දැනුවත් කරන්න ඇත්තටම මේ තාක්ෂණයේ ස්වරූපයෙන් එන ස්කෑම්ස් ගැන මේ හැමදෙනෙක්ම දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඒවට ඕගොල්ලෝ අහුවෙන්නේ නැතුව ඉන්නවට වගේම ඕගොල්ලන්ගේ සමාජයේ ඉන්න අනිත් අයවත් දැනුවත් කරන්න ඕගොල්ලන්ටත් වගකීමක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි මුලින් කතා කරා අපි හැමෝම ඔපචුනිටිස් හොයන අය, ඔපචුනිටිස් පස්සේ යන අය. මේ වෙනකොට ලංකාවේ ආර්ථිකයත් එක්ක යම්කිසි පීඩනයක් එක්කයි අපි ඔපචුනිටිස් හොයන්නේ. ඔපචුනිටිස් හොයන්න ඕනේ නැහැ යම් පීඩනයෙන් ඉඳගෙන. නමුත් අපි යම්කිසි ආර්ථික මට්ටම් වලින් විවිධ ආකාරයෙන් පීඩනන් වල ඉඳමින් තමයි අපි ඔපචුනිටිස් හොයන්නේ. මේ ඔපචුනිටිස් හොයාගෙන යන ඕගොල්ලන්ව අල්ලගන්න ඇත්තරම මේ මොඩර්න් ට්‍රෙන්ඩ්ස් නාමයෙන් පෙනී සිටින විශාල වශයෙන් වංචා සහගත ක්‍රියාවලින් සිද්ධ වෙනවා. මම සරල එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. අපි වර්ෂ 2005 වගේ කාලවලට ගියොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට මතකයි ඇඩ් ක්ලිකින්. හරි? ඇඩ් ක්ලිකින්. හරි? දැන් ඔය කේස් එක අපි ස්ටඩි කරලා බැලුවොත් එහෙම ඇත්තටම ඇඩ් ක්ලිකින් කියන්නේ ඇඩ් ක්ලික් කරන මේ ප්ලැට්ෆෝම් කරේ වැරදි දෙයක් නෙමෙයි. මොකද්ද යම් කිසි විවිධ සමාගම් වලින් ඒගොල්ලන්ගේ මාකටිං වලට විවිධ මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදන වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒවා මේ මාකටිං වලට දායක වෙන කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලාට YouTube වෙන්න පුළුවන්, වෙබ්සයිට්ස් වෙන්න පුළුවන්. මේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා අතර බෙදා දීමේ මේ මොනටයිස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් තමයි එතන තිබ්බේ. හැබැයි මේ ක්‍රියාවලිය හාත්පසින්ම වෙනස් කරමින් ස්පෑම් කරමින් ක්ලික් කරලා සල්ලි හොයන්න විදිහක් කියලා කට්ටිය මාකට් කරන්න ගත්තා. හරිම වැරදි විදිහට ඒ කියන්නේ මේ මාකට් එකේ තියෙන ඔපචුනිටි එකක් හරිම වැරදි විදිහට භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ නැවතුන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා දැන් 2010 ඉඳන් 2015 වගේ කාලේ වෙනකොට මොකද 2010 තමයි ඔය බිට්කොයින් එක වගේ ඩොලර් එකට වගේ තිබ්බ කාලේ 2009 2010 කාලය 2015 2016 වෙනකොට මට මතක විදිහේ ඩොලර් 16000කට ආසන්න 12000 ආසන්න ගානකට ආවා. එතකොට මේ බ්ලොක්චේන් එක භාවිතා කරමින් මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි භාවිතා කරමින් අදටත් විවිධ ස්කෑම්ස් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සමහර කනගාටුවට කරුණ දැනුවත් පුද්ගලයන් පවා මේවට අහු වෙන එක. හරි. ඉතින් මේ තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න ඔපචුනිටිස් හොයන අය පිළිබඳ වශයෙන් ඕගොල්ලෝ විශේෂයෙන් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. මේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහට ඔපචුනිටිස් විදිහට මොන විදිහේ ස්කෑම්ස් එනවද කියලා. ඉතින් සරල අධ්‍යයනයක් කරොත් ඕක හොයාගන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන්නේ මේකයි. යම්කිසි ඔපචුනිටි එකක් යම්කිසි අවස්ථාවක් වෙනවනම් ඒකේ මුදල් උත්පාදනය වෙන මොඩල් එක හොයලා බලන්න. මුදල් උත්පාදනය වෙන මොඩල් එක හොයලා බලන්න. මේ මුදල් උත්පාදන මොඩල් එක ඇතුලේ කිසිම පාර්ශ්වයකට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි යම්කිසි පාර්ශ්වයකට අලාභහානියක් වෙනවා නම් එතන පැහැදිලි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අර ගිලෙන වතුරේ වේලීගෙන යන වතුරේ මාළුන්ව ඩහ ගන්න ඉන්න උකුස්ස වගේ ඕගොල්ලෝ දිහා මේ ස්කෑමර්ස් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයේ ඔපචුනිටිස් හොයන ඕගොල්ලෝ ටිකක් පරිස්සමෙන්. ඉතින් හැමෝටම ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි තවත් දවසක හම්බ වෙමු. මේ වගේ අපේ නොලෙජ් එක අපි ෂෙයා කරගමු. බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කාලය ඇතුළත මේ ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදය වගේ ප්‍රශ්න වලට සොලියුෂන්ස් ඕගොල්ලන්ගේ අතින් නිර්මාණය වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අලුත් නිර්මාණත් එක්ක අපි තව දවසක හම්බ වෙමු. ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන්ගේ හැම බලාපොරොත්තුවක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා දිලීප ජයවර්ධන මහතාට. අපි කාර්නිකව ආරාධනා කර සිටිනවා වේදිකාවේ රැඳී සිටින්න කියලා. දිලීප ජයවර්ධන මහතා මොකද අපිට මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයෙන් යොමු වෙච්ච ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒවටත් උත්තර ලබා දීමට. සෝ අභිෂේක් මම ඔයාලට බාර දෙනවා. ඒක කතා.
හොඳයි අපි ඔඩියන්ස් එක වෙතට මයික්‍රොෆෝනයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔබට ප්‍රශ්නයක් පවතිනවා නම් එම මයික්‍රොෆෝනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබට ස්ලයිඩෝ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා ප්‍රශ්න විමසීමේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. මේ තිරේ දිස්වන QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කිරීම මගින් ඔබගේ ප්‍රශ්න අප වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. හොඳයි අපිට මේ වන විට ස්ලයිඩෝ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි අපි එහෙනම් එම ප්‍රශ්න වෙත යොමු වෙමු. YouTuber කෙනෙක් විදියට ඔබට විවිධාකාර වූ ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙන්නට ඇති. කොහොමද එම ප්‍රශ්න ගැටලු මැඩගෙන ඔබ ඉදිරියට ගමන් කරේ? ඔව් ඇත්තටම කියනවා නම් ප්‍රශ්න අපි මේක ආරම්භ කරපු අරමුණ පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට මම මුලින් පැහැදිලි කළා. මේක අපි ආරම්භ කළේ 2016 වගේ වර්ෂය වෙනකොට. හැබැයි ඇත්තටම මේ මම මුලින් කිව්වා නම දාද්දී උනත් අපිට ලොකු අදහසක් තිබ්බේ නැහැ මේ YouTube එකට සුදුසු විදිහට අපි නමක් තෝරගන්නේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් ලොකු අවබෝධයකින් නෙමෙයි ඇත්තටම අපි එතනට යමු උනේ. ගැටලු කියන්නේ මෙහෙමයි අපි කරන්නේ අද මෙහෙමයි YouTube වීඩියෝ එකක් කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ඕගොල්ලෝ යම්කිසි රෙවෙනියු එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒත් අපි ඒක නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මේ ජනතාව අතරට අපි රීච් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි ඒතර අර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. පළවෙනි ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා නම් ඇත්තටම YouTube කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ content creator කෙනෙක් වශයෙන් ඉන්නකොට ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි revenue එකකුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම ඒ කාලේ හැටියට හිතන්නවත් බෑ ඒ ලැබෙන revenue එකත් එක්ක ඉතාම චූටි ගාණක් ඒවත් එක්ක අපිට ඇත්තටම අපිට ලොකු ආදායමක් ඒ කාලේදී අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි වුණා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ අර channel එක ආරම්භ කරගෙන යනකොට මූලික ප්‍රාග්ධනයක් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ මූලික contents ටික අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ follow base එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විවිධ මාර්ගවලට යොමු වෙන්න. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් අර අපේ YouTube channel එකේ වුණත් අපි YouTube revenue එක නෙමෙයි mainly target කළේ. අපිට එතනින් පස්සේ ලැබිච්ච opportunities පිළිබඳව ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති. ඉතින් ඒ වගේන් අපිට ලොකු benefits හම්බුණා ඇත්තටම. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි ඒ ටික handle කළේ. ඊට පස්සේ content creation වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට ලොකුම ටාස්ක් එක තමයි අපි අර කරගෙන යන වැඩ කටයුතු අතර මොකද මට තිබ්බ ලොකුම ගැටලුව තමයි මම ඇත්තටම කළේ ගොඩක් ඔය ප්‍රොජෙක්ට්ස් වීඩියෝස් බවට පත් කරපු එක. ඇත්තටම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා ඒක වීඩියෝ එකක් බවට පත් කරන්න ඇත්තටම මට සති දෙකක වගේ කාලයක් වැය වෙනවා. මොකද මගේ හැම වැඩක්ම අතපසු කරගෙන කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් අර channel එකේ quality එක maintain කරන්න, ඒ කියන්නේ content එකේ quality එක maintain කරන්න අතිශයින් ලොකු කැපවීමක් අපි කරන්න ඕනේ. අපි පැහැදිලි research එකක් ඒ වීඩියෝ එක පිළිබඳව කරන්න ඕනේ, project එක පිළිබඳව කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ project එක අපි කොහොමද deliver කරන්නේ කියලා, ඒ කියන්නේ මේක බලන්න audience එක අපි දන්නේ නැහැ මොන මට්ටම් වල ඉන්නවද කියලා. ඒ හැම කෙනෙක්ටම තේරෙන විදිහට අපි කොහොමද deliver කරන්නේ කියලා හිතන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වපසරිය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයකින් අර ඕනෙම දෙයක් කරනවා නම් කාලයක් කාගෙන ඉන්න ඕගෙන කියනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ අර යම්කිසි කාලයක් ඕගොල්ලන්ගේ සුබවාදී යහපත් අරමුණ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. එතකොට ඔයගන්ට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. Thank you. තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. software engineer කෙනෙක් විදියට කොහොමද ඔබගේ studies සහ activities manage කරගන්න academic life එකත් එක්ක? ඔව් මෙහෙමයි. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඒ කාලේ මම academic life එකට වඩා මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ මම කලින් පෙන්නපු විවිධ ව්‍යාපෘති ආශ්‍රයෙන්.
හරි මේ විවිධ ව්‍යාපෘතිවල ඉන්නකොට નિરાයාසයෙන්ම අර අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් ටික අපිට මතක හිටින එක්ස්පීරියන්ස් වෙනවා සහ අර අපිට පැරලල් ඉන්න අනිත් අයට සාපේක්ෂව ලොකු අවබෝධයක් ඒ ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳ ලොකු අවබෝධයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ අපි ඇකඩමික් කරනවා කියලා මුළු දවසම උදේ ඉඳන් රැය වෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි අර වගේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරද්දී අපි විවිධ නිර්මාණ කරද්දී එහෙම නෙමෙයි. අපි දවස් ගණන් නිදිමරාගෙන මේ අපේ පැය ගණන් ගත කරනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා අර වගේ ව්‍යාපෘති කරනකොට අපි විශාල කාලයක් අපි මේ වෙනුවෙන් වැය කරනවා. එතකොට අපිට විශාල අධ්‍යයනයක් අදාළ විෂයන් පිළිබඳව අපිට નિરાයසෙන්ම ලැබෙනවා කියලා. හොඳයි ඔබට බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Our sincere gratitude goes to Mr. Dileepa once again for your engaging presence and the enlightening perspectives you shared with us today. So this event wouldn't be a reality without the support of our sponsors. We are sincerely grateful for them. A special appreciation goes to our main sponsor, Laptop.lk. We have representatives from Laptop.lk joining with us today, and I believe they have something to be shared with our tech enthusiast audience. So I would like to invite them on stage now. Welcome to Laptop.lk, the largest laptop store since 1996, offering complete computer solutions all under one roof with 25 years of service and a certified great place to work. We offer a range of laptops to choose, with world's renowned brands. Gaming accessories for all the gamers out there. A variety of laptops and accessories for all your needs. Purchase in store or online at laptop.lk. Visit us now. So, hi everyone. Let me introduce myself. I'm Sanjula Hettige, Head of Digital Marketing at Laptop.lk. So, I will take few minutes of your valuable time to share few details. First of all, මට අපේ laptop.lk එකෙන් laptop එකක් අරන් තියෙන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න පුළුවන්ද? එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා පේනවා. right? So මම සිංහලෙන් කියන්නම් ඔයගලන්ට පොඩි විස්තරයක් ටක් ගාලා. So අපේ ජර්නි එක laptop.lk එක start කරේ 1998 වල at Unity Plaza එකේ පොඩි shop එකක තමයි අපි පටන් ගත්තේ. And more than over 25 years දැන් මේ වෙද්දි අපි IT industry එකේ ඉන්නවා. අපි තමා authorized partners ලා වෙන්නේ HP, Asus, Dell, Lenovo, MSI, Logitech කියන මේ brands ටිකට. So මේ අපිට හම්බෙච්ච awards ඔයගලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. පහුගිය අවුරුදු 7-8 ඇතුළත number one partner විදියට laptop.lk එක ඉඳලා තියෙනවා මේ brands ටිකේ leading partner විදියට. So අපි තමා laptop.lk කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න authorized ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ ඒ කියන්නේ laptop ගෙන්නන්න එක එක විදි තියෙනවා. but අපි තමා ලංකාවේ ඉන්න authorized laptop reseller වෙන්නේ මේ brands වලට. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට services ඕන නම් අපේ second floor එකේ තියෙනවා service centers, authorized service centers laptop.lk එකේ serve කරන brands වලට ඔක්කොටම MSI, Dell, Lenovo, HP ඕන laptop එකකට ඔයගලන්ට repair එකක් කරන්න warranty තියෙනවා නම් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ අපෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ, but ඔයගලන් authorized warranty තියෙන partner කෙනෙක්ගෙන් ගත්තොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇවිල්ලා you all can come and claim the warranty from us. warranty නැත්තම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. warranty නැති ඉවරෙච්ච ඒවාට parts upgrade කරන්න RAM, SSDs ඒවා ඔක්කොම ඔයගලන්ට අපේ එකම තැනින් ඔයගලන්ට genuine warranty එකක් එක්ක අපෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. so මම ඔයගලන්ට වැදගත් පොඩි details ටිකක් කියයි මගේ colleague හිෂාම්. so මම හිෂාම්ට
මගේ නම හිෂාම් හිල්මි. ඔකට මාව TikTok එකේ Instagram එකේ දැකලා ඇති. So my first time තමයි මේ වගේ public presentation එකක් කරන්නේ. So මොකක් හරි වැරදීමක් වුණොත් එහෙම සමාවෙන්න. Really sorry. මම වලට අද laptop buying guide එකක් ගෙනාවා. මගේ තියෙන knowledge එකටයි මම අර tech content create කරන ඉන්න knowledge එකත් එක්ක. මුලින්ම අපි laptop එකක් ගන්න යනකොට බලන්න ඕනේ important දේ තමයි CPU. මේ ලෝකේ CPUs හදන companies දෙකයි තියෙන්නේ. Intel and Ryzen. Intel and AMD. මම කියන්නේ x86 processors. ඒක ඇවිල්ලා කරන්නේ pattern type technology එකක් use කරන්නේ pattern type architecture එකක්. So මේ ලෝකේ ඒ දෙකලක් විතරයි කරන්නේ. මේකට reason එක ඇවිල්ලා ඒක හදන්න තියෙන patents and license තියෙන්නේ මේ companies දෙක ගාව විතරයි. So ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. bro එතකොට Apple වගේ companies එයාලගේ own chip manufacture කරනවානේ කියලා. So ඒකට reason ඇවිල්ලා ARM instruction set architecture කියන්නේ එයාලා ARM based processors හදන්නේ. මේක close patent එකක් නෙමෙයි මේක open. ඒ කියන්නේ ඕනෑම company එකක් අරන් ඒක හදන්න පුළුවන්. ඒක හදන අනිත් companies ඇවිල්ලා Apple, Qualcomm, Samsung, Huawei අනේ වගේ companies. So ඔයාලා මුලින්ම CPU එකක් select කරගන්නකොට so Intel ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ CPUs වලට Core i කියලා name කරලා තියෙන්නේ. But recently යාලා Core 3, Core 5 අනේ වගේ name කරන්න යනවලු. ඒ කියන්නේ 14 generation පස්සේ AMD යාලගේ processors වලට කියන්නේ Ryzen. So basically මෙතන පේනවා වගේ ඔයාලට ගත්තොත් number එක වැඩි වෙන්න processor එකේ performance එක වැඩි වෙනවා. කියන්නේ Core i3, Core i5 වලට වැඩිය, කියන්නේ Core i3 වලට වැඩිය Core i5 powerful. ඒ වගේම Ryzen 5 වලට වැඩිය Ryzen 7 කියන එක powerful. So මේක හැබැයි brands මේක එච්චර අපිට ලේසි කරලා දීලා නැහැ. එයාලා අපිව පුළුවන් තරම් confuse කරලා දීයි. ඔයාලා දැන් ගිහිල්ලා laptop එකක් ගන්න යනකොට ඒකේ තියෙන processor එක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් නිකන් Core i3 කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක පිටිපස්සේ numbers වගේක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ end එකේදී මේ වගේ letter එකක් තියෙනවා. Mainly okay processors අන්තිමට එන letters තුනක් වගේ තියෙන්නේ U, P and H. U කියන්නේ ultra low power processor, P කියන්නේ hybrid processor and H කියන්නේ high power processor. කියන්නේ P කියන එක ලංකාවේ ගොඩක් දකින්න එක rare, very rare. වැඩිම තියෙන U and H. So U කියන්නේ U processors තියෙන laptops ඇවිල්ලා ඔයාලට low performance එකක් දෙනවා. meantime මේක ගොඩක් efficiency ඔයාලට ගොඩක් battery life එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ processors ගත්තොත්. ඒ වගේ processor එකක් තියෙන laptop එකක් ගත්තොත්. හැබැයි H කියන එක එහෙම නෙවෙයි. ඔයාලට කියන්නේ ඒක powerful. ඒ වගේම ඒක ගොඩක් battery consume කරනවා. So මේ දෙක මතක තියාගන්න ඔයාලා next time laptop එකක් ගන්න යනකොට මෙන්න මේ fact එක. So ඊළඟට ඒ numbers විතර නෙවෙයි මේ කියන්නේ letters processor එකේ මේ වගේ numbers උත් බලා ගන්න පුළුවන්. So ඒකෙන් එයාලා කියන්නේ ඒ processor එකේ generation එක නැත්තම් series එක. So මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට දැන් Core i7 1355U කියන්නේ මේක මුල් අකුරු දෙක ගත්තොත් අපිට මේකේ generation එක හොයා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම උඩ mention කරලා තියෙන එක 13 gen processor එකක්. ඒ වගේම පල්ලෙහා බැලුවොත් Ryzen වල අපිට generation කියලා එක නෙවෙයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ series කියන pattern එකට තමයි යන්නේ. දැන් 5 කියලා තියෙන්නේ 5000 series. So latest series එක Ryzen ලගේ කියන්නේ 2023 එක වෙනකන් 7000 දැන් 8000 series එන්න යනවා. දැන් ඔයාලට මේක compare කරගන්න ඕන නම් මේක තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. Intel 13 gen කියන්නේ Ryzen 7000 series එකට equal. So එතනින් ඔයාලට math එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Intel 12 gen කියන්නේ Ryzen 6000 series එකට වගේ equal වගේ යන processors. So ඔයාලා වැඩි assignments අරව මේව කරන්න තියෙනවා නම් U series processor එකක් assignments browsing වැඩවල් වගේ කරනවා නම් U series processor එකක් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකේ battery life එක ගොඩක් හම්බ වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට H series processor එකක් ඔය ගත්තා නම් ඒකේ battery ගොඩක් consume කරනවා. So ඊළඟ important fact එක තමයි GPU. So second important fact එක හැම laptop එකේම graphics card එකක් එනවා. ඔයා මොන lap එකක් ගත්තත් ඒකේ graphics card එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. entry level laptops වලට integrated graphics card එකක් එනවා. ඔයාලා task manager එකට ගියපු ගමන් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩක් expensive laptops වල ඔයාලට dedicated graphics card බලා ගන්න පුළුවන්. So graphics card වල ඔයාලා තියෙනවා RTX 20 series, 30 series, 40 series වගේ. ඒක ඔයාගේ budget එක නනුව එහෙම වෙනවා. So in dedicated graphics card තියෙන laptops කියන්නේ දෙකකට බෙදෙනවා. Mainly gaming laptops and creator laptops. So creator laptops ගත්තොත් ඒවා වල best
ඒවල best build quality එකක් හම්බ වෙනවා, high quality display, ඒත් එක්කම ඒකේ processor එකත් powerful. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ ඒව ගොඩක් expensive. So ඔයාලට dedicated graphics card එකත් එක්ක affordable option එකක් තියෙනවා නේ. ඒක gaming laptops. හැබැයි gaming laptops වල තියෙන ලොකුම වදේ තමයි ඒක බර වැඩි. ඔයාලට charge එකත් එක්ක කිලෝග්‍රෑම් 4ක් වගේ බරයි. ඔයා එහෙම අරන් යනකොට පොඩි අමාරුවක් කියන්නේ එහෙම අරන් යනකොට පොඩි එහෙම අරන් යන්න ගොඩක් අමාරුයි because ඒක අර weight එක තියෙන නිසා. So ගන්නකොට ඒකත් consider කරලා බලන්න. හැබැයි මම නම් suggest කරන්නේ ඔයාලට gaming laptop එකක් ගන්න කියලා. because creator laptop ගොඩක් expensive. ඒ වගේම ඔයා laptop එක use කරගෙන මොකක් කරි ආදායමක් උපයනවා වගේ නම් ඔයාලා creator laptop එකක් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්තම් gaming laptop එකට යන්න. ඒක අර ඔයාලට affordable option එකක් ඒක. ඒ වගේම gaming laptop එකේ තව downside එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක use කරනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් socket එකට plug කරලා තියෙන්න ඕනේ. because ඒව එහෙම තමයි design කරන්නේ. ඒකේ maximum performance එක ගන්න ඔයාලා හැම වෙලේම gaming laptops socket එකට plug කරලා තියෙන්න ඕනේ. so මිත් එකක් තියෙනවා මේ ගොඩක් කට්ටිය මම අර comments වල එහෙම එනවා. මේ කියන්නේ laptop එක ඔයා හැම වෙලේම දිගටම charge කරගෙන හිටියොත් ඒකේ battery එක අවුල් වෙනවාද කියලා. but ඒක මිත් එකක් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔය උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් උනත් මේ socket එක plug කරගෙන වැඩ කරාට මේ battery එකට කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නෑ. දැන් laptops එහෙම තමයි design කරන්නේ. so ඒකේ RTX 20 series 30 series 40 series වගේ එනවා. ආගේ budget එකට අනුව එකක් select කරගන්න. මේ මම නම් sweet spot එක ඇවිල්ලා 30 series laptop එකක් වගේ يعني 30 series graphics card එකක් වගේ ගන්න because laptop එකක් ගන්න ඔයාලා අඩුම තරමේ 3 years වත් use කරන්න. so so ඊළඟ important fact එක තමයි TGP total graphics power. so මේක ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ gaming laptops වල. මේක normally ඔයාලා laptops ගන්න shops වලට ගියත් සමහර කට්ටිය ඒක දන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේක බලන්න ඕන නම් ඒ අදාළ model number එක internet එකේ search කරලා එතනින් යාලගේ spec sheet එකේ මේක බලා ගන්න පුළුවන්. TGP එක basically කිව්වොත් TGP එක වැඩි වෙන්න laptop එකේ performance එක වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම ඒක consumption ඒකේ battery consume කරන එකත් වැඩි වෙනවා. example එකක් විදිහට කිව්වොත් ඔයාලා laptops දෙකක් අරන් එකක් RTX 4050 card එක ඒක run වෙන්නේ 45 watt TGP එකෙන් and තව එකක් RTX 3060 card එකක් ඒක run වෙන්නේ 120 watt TGP එකෙන් නම් අර RTX 3060 card එක තමයි powerful. so මේක ගැන ඔයාලා දැනගන්න ඕන නම් දැන් ඔයාලට laptop.lk වගේ store එකට ආව නම් ඔයාලට අපේ sales assistants ලා ඉන්නවා. ඔයාලට ඒ වෙලෙම benchmark test එකක් run කරලා මොකද්ද powerful කියලා ඔයාලට එතනම තීරණය අරන් laptop එක purchase කරගන්න පුළුවන්. because මේ factors ඔක්කොම බලන්න වෙනවා ඔයාලා laptop එකක් ගන්න යනකොට. so ඊළඟට laptops displays බැලුවොත් mainly 3 types of displays එනවා. TN panel, IPS, ඒ වගේම OLED displays. TN කියන්නේ basic එක. ඒක සමහර brands මේකට LED backlit කියලා කියනවා. මේකේ colors එහෙම නිකන් washed out වෙලා තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. TN එකේම basic entry level laptop එකකට වගේ යනවා නම් මෙන්න මේ වගේ display එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. and ඊළඟට අවිලා IPS displays නැත්නම් IPS level displays කියලා කියනවා. මේකේ පොඩ්ඩක් color accurate ඔයාලා editing ඒ වගේම video editing වගේ කරනවා නම් මෙන්න මේ display එක ඔයාලට ගොඩක් හොඳයි. and මේ TN panel එකෙත් IPS panel එකෙත් ඔයාලට anti glare coating එකක් එනවා. කියනවා මෙහෙම තියලා බලනකොට ඔයාලට reflections බලා ගන්න බෑ. කියන්නේ anti glare coating එකක් එනවා. and ඊළඟ එකේ ඇවිල්ලා OLED displays මේක ඇවිල්ලා expensive laptops වල ඉන්නේ. මේකේ colors ගොඩක් vibrant ඒ වගේම හරිම කියන්නේ ගොඩක් saturated වෙලා පේන්නේ. මේක අර හැබැයි editing කරන්න මේ editing Photoshop වගේ කරන්න මේක එච්චර accurate නැහැ. ඒ කියන්නේ over saturated වගේ වෙන්නේ. so best displays ඇවිල්ලා sweet spot එක ඇවිල්ලා ඔයා IPS display තියෙන laptop එකක් ගත්තොත් ඒක ගොඩක් හොඳයි. and ඒ වගේම OLED displays ගොඩක් expensive. so ඊළඟට සැරේ laptops ගන්න යනකොට මෙන්න මේවත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට laptop.lk TikTok එකට ගිහිල්ලා බලපුවම මම කරපු ගොඩක් videos තියෙනවා. ඉතාලම ඉක්මනින් ලේසි විදියට informations ගොඩක් share කරලා තියෙනවා. just 10 minutes කියලා scroll කරගෙන හිටියත් ලොකු knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්. මම ඒ වගේ videos හදලා තිනවා බලන්න. and ඊළඟ එක තමයි ලංකාවේ laptops ගන්න යනකොට ඔයාලා දැන් අපේ showroom එකට හරි වෙන authorized place එකකට ගිහිල්ලා laptop එකක් බැලුවොත් ඒ laptop එකේම දැන් let's say example එකක් විදියට Lenovo Lock කියලා laptop එකක් ගත්තොත් ඒක ලක්ෂ 3ක් කියමුකෝ example එකක් විදියට මේ කියන්නේ. ඒ laptop එකේම market එකේ එළියේ ඔයාලට 2,60,000කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් bro මේ ගණන් අඩු එකම ගන්න පුළුවන් නේ කියලා. so මාත් මුලින් එහෙම තමයි හිතුවේ. ඇත්තම කිව්වොත් අර
authorized place වල තියෙන ඒවා හරියට tax ගෙවලා ඒවා register කරලා ගෙනාපු ඒවා and අර ගණන් අඩුවට තියෙන ඒවා ඒ අර ඩුබායි මිඩල් ඊස්ට් වගේ countries වලින් අර හරියට tax authorization මොනවත් නැතුව just ගෙනාපු ඒවා so ඔයාට මේකේ difference එක මොනවද කිව්වොත් ඔයාලා authorized place එකෙන් ගත්තොත් ඔයාලට අඩුම තරමේ 2 years වත් warranty එකක් හම්බ වෙනවා හැබැයි ඔයාලා unauthorized place එකේ ගත්තොත් ඔයාලට 1 year වගේ හම්බ වෙනවා හැබැයි මේකේ 2 years හම්බ වෙනවා හැබැයි මේකේ difference එක ඇවිල්ලා 2 years authorized warranty in case මේකේ ඔක්කොම machines කාලයක් යනකොට ඒවට එක එක ලෙඩ එන්න ගන්නවා so මට guarantee 100% කාටවත් කියන්න බෑ මේ මැෂින් එක අවුරුදු 2ක් නැත්නම් 3ක් වෙනකන් කිසිම ලෙඩක් නැතුව වැඩ කරයි කියලා කාටවත්ම guarantee කරන්න බෑ end of the day මේ ඔක්කොම machines so ඔයාලා authorized place එකෙන් ගත්තනම් in case දැන් ඔයාගේ laptop එකේ දැන් Asus laptop එක ගන්න ඔයාගේ laptop එකේ keyboard එකේ upset නම් ඔයා ගිහින් warranty එක claim කරොත් ඒ authorized person කෙනෙක් තමයි ඒක හදන්නේ ඒ වගේම යාලා replace කරන්න part එකත් genuine part එකක් තමයි replace කරන්නේ. ඔයා එළියේ කොහේ හරි ගත්තොත් ඔයා හිතනවා 40000 මට අඩුයිනේ මං එළියෙන් ගන්නවා නම් ඔයා ගත්තාම ඔයාගේ warranty එක 1 year වගේ තමයි දෙන්නේ. ඒ 1 year ඇතුළත යාලා genuine parts නෙමෙයි replace කරන්නේ because ඒවා ගොඩක් ගණන්. යාලා shop එකේ ඉන්න කවුරු හරි තමයි ඔයාලට ඒක repair කරලා දෙන්නේ. so ආයෙ අවුරුද්දක් දෙකක් ගෙපු ගමන් ඒක කැඩෙන්න ගන්නවා. so ඔයාලා හිතනවා මෙතනින් ඔයාලා 40000 save කර ගන්නවා කියලා. but කාලයක් යනකොට ඔයාලට ඒකටත් වැඩිය ගාණක් spend වෙලා ඇති. so එච්චරයි මේ තියෙන මං වැඩි කාලයක් අරගන්න කැමති නෑ. so yeah. So thank you. ඕගලන්ට අපේ laptop.lk store එකට ආවොත් අද මේ event එකට හිටියා කියලා කිව්වොත් special discount එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනොත් අපිව contact කරන්න. Thank you. Okay, thank you. Thank you, gentlemen, and we would like to once again thank laptop.lk for being the main sponsor of the Japura expedition and for supporting us to make this event a success. As we immerse ourselves in the world of technology, let us not forget to nourish our bodies as well as our minds. Therefore, now let's take a small break, and I would like to invite you to make this an opportunity to network and connect with the fellow participants. We would like to inform you, and please come back to the auditorium sharp by 12:50. I would repeat, by 12:50, so that we could resume according to the agenda. You may enjoy the break now. Thank you. Welcome back to Japura Expedition. Before the break, we participated to a very interesting session. And now, time has come to us to proceed with the next segment of our agenda. As our second speaker for the day, we have another resourceful person. He is an esteemed senior scientist at the Sri Lanka Institute of Nanotechnology. He has a Bachelor of Science Engineering Honours degree in Textile Process and Engineering and a PhD in Chemistry. His profound knowledge and insights make him a valuable speaker. And through his YouTube channel, he has been able to inspire thousands of minds. It is with great pleasure that I welcome our second speaker for the day, Dr. Ruchira Wijesena on stage. Let us give a round of applause to Dr. Ruchira Wijesena. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම බොහොම හොඳයි. I think මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ රසබර ආහාර වේලකින් පස්සේ අද අපි හම් වෙනවා. බොහොම වැදගත් කතාබහක් මෙහෙමයි. අද අපි කතා කරන්න යන විෂය දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඕගොල්ලෝ කලින් ගොඩාක් ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් ඇහුවා. දැන් පොඩ්ඩක් අපි ඇකඩමික් ටෙස්ට් එකක් තමයි දැන් දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. හරි. ඉතින් එහෙම තමයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ රසගුණ දෙකම තියෙන්න බෑ නේ එතකොට තමයි ඒ වටිනාකමක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ මම try කරන්න උපරිම වශයෙන් මේක පොඩ්ඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං කරන්න but හැබැයි සමහර දේවල් තියෙන පුතාලා I mean so yeah let me call you like that because most of you are students so I guess I can call you පුතාලා in that sense. ඉතින් අද කතා කරන්නේ හරි වැදගත් දෙයක්. ටිකක් බෝරින් නොවෙන්න මම උත්සාහ කරන්නම්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ටෙක්නොලොජි ට්‍රෙන්ඩ් තාක්ෂණික
පෙරමුණු තාක්ෂණික මේ ඉදිරි වේගෙන් ඉදිරියට යන තාක්ෂණික කාරණා ගැන පොඩි ස්නැප්ෂොට් එකක් දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මගේ නම රුචිර විජේසේන. මම දැන් වැඩ කරන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණික ආයතනය. මේ ඉතින් මම වැඩ කරන ආයතනය you should come sometime it's at දියගම. මම අවුරුදු 10කට වඩා වැඩි කාලයක් වැඩ කරේ මේ ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ ආයතන. දැන් ඔයගොල්ලෝ යනකොට මේ නිකන් ලොකු කුළුණක් වගේ එකක් පේනවා නම් ඒක බලාගෙන යන්න ඒ තියෙන්නේ මම කලින් වැඩ කරපු ආයතනය. I think so මේ ඉතින් මම lecturer. Usually you know මේක තමයි ඉතින් මගේ job එක. මම මේ වගේ present කරනවා audience එකට student ලට. So that's what I do. I think it's part of my work and but I have the so and also මට බොහොම ආශ්‍රය කරන ආදරය කරන සහ ඊටම කැමති දෙයක් තමයි මේ අපි යම් කිසි දන්න කාරණාවක් ඔබ සමග බෙදා ගන්න එක. සමහර ඉතින් මේ කටයුතු පිළිබඳ විවිධ තාක්ෂණික කාරණා මේ ලෝකයේ සිද්ධ වෙන අලුත් වෙනස්කම් විශේෂ සුවිශේෂ මුහුණුවරකින් ඔබ සමග බෙදා ගන්න ලැබීම ඒක භාග්‍යයක් විදිහට සැලකනවා. ඉතින් ඒකත් එක කාරණාවක්. ඒ වගේම මම දැනටත් මම practicing scientist I'm involved in science and research පරීක්ෂණ කටයුතු සමග කටයුතු කරනවා දැනටමත්. So I have around 5 PhD students active currently. So these are some of the ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනයේ අපි සමග වැඩ කරපු විද්‍යාඥ පිරිස. ඉතින් පළවෙනි දේ ලංකාවේ විද්‍යාඥයෝ ඉන්නවා. හරි විද්‍යාඥ වෘත්තියක් කියලා දෙයක්ත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් හරි වැදගත්. අපි ඉතින් කතා කරන්න යන්නේ හැබැයි අර බොහොම මේ සමහර දේවල්. ඉතින් so I have privileged to work in multiple different organizations, state and private. So I think probably some of the reflections today I would like to share with you as well. Okay. Okay, so let's start with a very nice, at least for me, අපි කතා කරන්න බලමු මේ විද්‍යාව කියන කාරණාව ගැන. විද්‍යාව. අපි විද්‍යාව කියලා කියනවා. විද්‍යාව සමගම ඔයගලන්ට ඇහෙන වචනයක් තමයි විද්‍යාව හා තාක්ෂණය. හැබැයි අවාසනාවකට මේ දෙක දිහා මේ දෙකේ පිළිබඳ තීරුම් ගැනීම හරි අඩුයි වගේ. අපි අද මුලින්ම කතා කරන්න බලමු මේ විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය මේක නිවැරදිව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. Let me try. Can I get the දැන් බලන්න මේ ලෝකේ අපි නිතරම කතා කරන දෙයක් තමයි මේ විද්‍යාව එහෙම නැත්නම් සයන්ස් කියන කාරණාව. මේ සයන්ස් කියන එක පුතාලා ඊටාම ලස්සන තැනකින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒක තමයි අපි හිතනවා සයන්ස් කියවම රිසර්ච් ඊට පස්සේ විවිධාකාර අලුත් සොයා ගැනීම එහෙම කියලා නෑ. විද්‍යාව කියලා කියන්නේ science is based on observations. නිරීක්ෂණ මත පදනම් වූ කාරණාවක්. හැබැයි නිකම්ම නිරීක්ෂණ නෙමෙයි. විද්‍යාවේ තියෙන පිටාම වැදගත් කාරණාව තමයි මිනිස්සු දේවල් නිරීක්ෂණය කරලා මිනිස්සු අහන ප්‍රශ්නයක්. ඇයි කියන ප්‍රශ්නය අහනවා. මිනිස්සු අහන ප්‍රශ්නයක් ඇයි හැම කොළයක්ම හැම ගහක්ම කොළ පාට වෙනකොට ඇයි සමහර ගස් රතු පාට? ඇයි ප්‍රශ්නේ? ඇයි කොහමද හුණ එයාට ග්‍රැවිටි එක බලපාන්නේ නැද්ද? එයාට පුළුවන් එයා දැන් සාමාන්‍ය සතෙක්ට යන්න පුළුවන් පිටියේ මේ නිකන් වක් කෙනෙක්ට එයාට මේ නමුත් හුණ වගේ සතෙක්ට කොහේ හැම පැත්තටම යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහනවා අපි ඇයි මේ සමහර වෙලාවට අපි මේ තඹ තහඩුවක් ගත්තාන් පස්සේ හරි දිලිසෙන ලෝහයක් විදිහට තියෙනවා දිලිසෙනවා ලස්සන. නමුත් ටික දවසක් ගියාන් පස්සේ ඒකේ කොළ පාට මොනවා හරි බැඳිලා. ඇයි? We ask that question. So science starts with why question. So inquisitive view in this world there are people who would like to explore more. Okay? So that's where the science starts. It's a very important question to ask, especially if you want to discover how things are. And also, දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ හඳ. අද දකින්න හඳ තව දවස් 26කින් හෝ 27කින් ඒ විදිහටම ඔයාලට පේනවා. ඇයි එහෙම පේන්නේ? මෙන්න විද්‍යාවේ මිනිස්සු මේ වගේ ලෝකයේ විවිධ දේවල් දකිනවා. ඒවා දෙකලා මිනිස්සු දේවල් ප්‍රශ්න කරනවා. අන්න විද්‍යාව පටන් ගන්න තැන. විද්‍යාව ඒකින්ද පුතාලා ප්‍රධාන කාරණා 3ක් සඳහා භාවිතා කරනවා. අපි කියනවා මෙහෙම.
රතු තම්පල රතු පාට උනේ එහි තියෙන ඇන්තොසයනින් නම් වර්ණකය නිසා කියලා කිව්වොත් ඒක විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයක්. අපි ඒකට කියනවා description එකක් කියලා. We call it a description. You provide description. You provide context to whatever the observed phenomena. You provide context. That's a description. තේරුණා නේද? ඊට පස්සේ අපි කියනවා අපිට පුළුවන් විද්‍යාව පාවිච්චි කරන prediction එකක් කරන්න. දවස් 26කට පස්සේ the shape of the moon is going to be the same. Prediction. මම බෝලයක් මෙහෙම විසි කරොත් මේ තප්පර ගානකින් පස්සේ මෙතෙන්ට යනවා කියන prediction. That's also a scientific explanation. And also we use science to explain things. ඇයි කරවිල ගහට මේ වගේ හැඩයක් ආවේ? ඇයි මේ හූනට මේ විදියට ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ? මොකද හූනාගේ finger tips වල තියෙන සුවිශේෂ නැනෝ ව්‍යුහයන් නිසා. Explanation. There are three purposes of science in general. You use it for description, prediction, and explanation. It's very, very important for you to understand. Now, see, with science, so we call this objective methods of inquiry and contemplation. So we try to understand world through some of these methodologies. Sorry, විද්‍යාව සහ ගණිතයෙන් තමයි ලෝකයේ මිනිස්සු දෙන්නට එකට එකඟ වෙන්නේ. දැන් ඔය දේශපාලනය කතා කරන්න ගියාම කාටවත් එකඟ වෙන්න බෑනේ. Because these are subjective. පුද්ගල සාපේක්ෂයි. But සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාව සාමාන්‍යයෙන් ඒවත් ඉතින් තරක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාත්මක ක්‍රමය භාවිතා කරලා යම් කිසි දෙයක් පෙන්වන්න පුළුවන් නම් two people can really agree. Okay, that's what really going on. So that's objectives, and mathematics also the same, and therefore it's very important for us to learn about these things. Okay, so in science we have scientific laws and scientific theories. අහලා තියෙනවා විද්‍යාත්මක නියම සහ විද්‍යාත්මක වාද. මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගියා මේ දවස්වල වාද මොකක් හරි පරිණාමවාදය සම්බන්ධයෙන්. හරි, ඉතින් මෙහෙමයි. So the නියම නිව්ටන්ගේ වාදය නෙමෙයි, නිව්ටන්ගේ නියමය. ලෝකයේ තියෙනවා නියම. නිව්ටන්ස් law නිව්ටන්ගේ මේ චලිතය පිළිබඳ නියම වලින් ඔබට භාවිතා කරලා ඒවෙන් යමක් predict කරන්න පුළුවන්. නියම තුنين අපිට පුළුවන් දේවල් predict කරන්න. motion එක predict කරන්න පුළුවන් ඒ initial conditions දන්නවනේ. So that's where we use laws. Not only motion laws, there are so many other laws out there. Scientific laws. Then for explanation purposes, okay, we use theories. Modern theory of evolution. නූතන පරිණාමවාදය. It's a theory. කියන්නේ වාදයක්. So that is used to ඇයි වඳුරටත් ඇයි මිනිස්යාගෙත් මේ අත රිලැක්ස් වෙලා තියෙනකොට මේ වගේ හැඩයක් ගන්න. Why we have not almost, but we very similar sort of genetic signature in both of our in cells. Why? We explain using scientific discoveries. Now, see Newton's laws of motion. Newtonගේ ගති පිළිබඳ නියම predict කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. For the modern synthetic theory of evolution is to explain things. You see, this is very, very important for us to understand. There are scientific laws and scientific theories, and we combine little bit of human ingenuity. We come up with something called scientific design. ලෝකේ නියමත් භාවිතා කරලා තියරිත් පාවිච්චි කරලා මිනිස්සුන්ගේ පරිකල්පනයේ පොඩි නිර්මාණශීලී දේවක පොඩ්ඩක් දැම්මයින් පස්සේ ලෝකයේ බිහි වෙනවා ටෙක්නොලොජි කියලා දෙයක්. So technology is three things. Technology is three things. Science is two things. Science is basically we talk about scientific laws and scientific theories. But technology has even more scope because we have creative scientific design. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලී තාක්ෂණය ගැන දන්නවා කියලා ලී වල ස්ට්‍රෙන්ත් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා පුටුවක් හදන්න බෑනේ. පුටුවක් හදන්න පුටුවක ඩිසයින් එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. So you have to come up with the design. So that's how the technology get involved, and therefore we have, so technology now these days, technology and science go synonymous,
I mean, so they are very intermingled, and we have technology, so many technologies. Now see, metallurgy, can වානේ තාක්ෂණය ගත්තොත් වානේ පිළිබඳ විද්‍යාත්මක නියම වානේවල කොහොමද විවිධ වානේ වර්ගවල මෙල්ටිං පොයින්ට් එක කීයටද තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඒ වගේ ෆ්ලෝ ප්‍රොපර්ටිස් කීයටද කොයි වගේද හැදෙන්නේ විස්කෝසිටිස් කොහොමද ඒ දෙන ලද උෂ්ණත්වවලදී කියන එක ලෝ වලින් ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා then we use theory අපි කියනවා වානේ හැදිලා තියෙන්නේ ලෝහක බන්ධන වලින් අපිට වෙනත් තව කාබන් අංශුන් වානේ වලට සම්බන්ධ කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි වානේ වල ගුණයන් වෙනස් කරන්නේ we explain those using theories and we use little bit of engineering work where you use design scientific design and get things done we get components done science alone could not propel human civilization it was always technology theories laws as well as little bit of human ingenuity came up together and they combined therefore we have this amazing thing so many things polymer technology ගත්තොත් polymer ගැන අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ theories මේ විදිහට අපි මේ විදිහට මේ reaction එක කරොත් මේ දාමය polymer එකේ දාමය කොච්චර දිග වෙයිද අපි දැනගන්න ඕනේ law එකකින් predict කරනවා මේ polymer අතර මේ අපි polymer mixture එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද ඒකේ මේ තියෙන properties අපිට explain කරන්න පුළුවන් and we use little bit of technology මේ විදියට වතුර හරහා යවලා මේක cool down කරාම මේ විදියට extrude කරාම මේ විදියට draw කරාම මේ වගේ properties ගන්න පුළුවන් design technology then this is what it's really at least if you take anything from this if you take anything from this lecture take this science and technology are two different things science is about scientific theories and scientific laws technology is about we for the science we add a little bit of human ingenuity and therefore we have technology technology has always been very pivotal when it's come to human civilization. I will show you how pivotal, how extraordinary human civilization, how extraordinary our journey has been. මේ තියෙන්නේ මේ curve එක දිහා බලන්න මේ තියෙන්නේ 2000 BC. ඒ කියන්නේ 1000 BC ක්‍රිස්තු පූර්ව 1000ක්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන කොමන් ඊරා වලට අවුරුදු 1000කට කලිනුයි now this is where we live now almost like 2000 අපේ දැන් ඉන්න කාලේ මේ කාලේ ගත්තාම මේ ලෝකේ මිනිසුන්ගේ විවිධ අපි මේ පරිමාණ වලින් මේ මිනිසුන්ගේ progress එක අපේ human civilization එකේ progress එක මයින්ඩ් පුළුවන් අපිට මිනිසුන්ගේ average life expectancy එක කොච්චර කාලයක් ආසන්න වශයෙන් ජීවත් වෙනවද GDP per capita කියන ආර්ථිකයේ පිළිබඳ යම්කිසි මේ අදහසක් මිනිස්සු කොච්චර ධනවත්ද කියන වගේ අදහසක් percentage not living in extreme poverty දුප්පත්කම පිළිබඳ energy capture කොච්චර ප්‍රමාණයක් බල ශක්තිය නිෂ්පාදනය so all these are very critical aspects of human civilization now look at this so this is what I want to show you you see up until 70s up until later so look at this graph so let's take only one sort of line GDP per capita ඒක පුද්ගල දල නිෂ්පාදිතය දැන් මේක ලෝකය මේ ලෝකේ කතා කරන්නේ ආසන්න වශයෙන් ගත්තාම ඕගලන්ට පේනවද මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකය in general 1000 BC වල ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් 17 වෙනි දශකයේ වගේ වෙනකන් එකම මට්ටමේ සමහර කාලවල ඩ්‍රොප් වෙලක් තියෙනවා. Now see what happens here. Within 10 years time. So this is the statistic I want to really emphasize. You see within 10 years the human civilization could achieve more wealth within 10 years a decade දශකයක් තුළ මානව ශිෂ්ටාචාරය විසින් ගොඩනගපු ධනය වැඩි අවුරුදු 3000කට වඩා කාලයක් තුළ ගොඩනගපු ධනයට වඩා why
Because you see the European Renaissance, පුනරුද්ධ සමය අපි දන්නවා 1600 වගේ කාලෙදී පටන් ගන්නවා. පුනරුද්ධ සමය සමග පස්සේ ආවා what we say scientific revolution. Scientific revolution was followed up by what we call enlightenment. People understood how things work. And they could really get things, they could assemble things for the utility of the other people. That's where the technology, that's how powerful technology is to the human civilization. So powerful that it could accumulate within 10 years. Within 10 years, the human civilization could accumulate more wealth than it could in almost 3,000 years of time. That's how powerful it has been. Technology. And that's why it's very critical for us to, you students, most of you are students, you to be quite be in this game. බලන්න පේනව නේද? ඉතින් අපි කියනවා now okay. So so we call this industry 1.0. The mechanization. People before industry 1.0, a lot of people were doing manual labor. ඉස්සර පුටු හදන්නේ වඩු කාර්මිකයෝ. වඩු කාර්මිකයෝ 100ක් දාලා පුටු කම්මලක් දානවා. Before the industrial revolutions. Then what you do is now what you need is a very මිනිහට දෙනවා දැන් ඔන්න බලන්න මේකේ විප්ලවයේ මේ වෙනස. හරි? බලන්න ඉස්සර what we had is what we call the cottage industry. හැම ගමකම හිටියා වියන්නේ. හැම ගමකම හිටියා වඩු මේ මහත්මයෙක්. හැම ගමකම හිටියා මේසන් බාස්. හැම ගමකම හිටියා කුඹලෙක්. දැන් ගෙදරට කුඹ මොනවද මේ කුඹල කියන්නේ මේ වලං හදා ගන්න ඕන වුණොත් කුඹලට ගිහලා මාසයකට කලින් ඕඩර් එක දෙන්න ඕනේ. හරි වියන්නට රෙද්දි දැන් මගුල් ගෙදරක් තියෙනවා නම් වියන්නට දෙන්න ඕනේ මාස දෙකකට විතරයි. ෆයිබර් එකේ ඉඳලා කොටන් ඇවිල්ලා මේව කොම් කරලා සුද්ධ කරලා නූල් ගොතලා ඊට පස්සේ ඒක දාලා වියලා හදලා මහලා කපලා ඇඳුම හදන්න මනුස්සයට මාස දෙකක් විතර යනවා. It takes lot of skill. So this is very recent. This is like 300 years back. Even today we have in Sri Lanka, we have a lot of cottage industries running. So many different places, okay? So imagine you need people, like very craft, so they're skilled, they need to be very skilled. හැබැයි බලන්න පස්සේ industrial revolution නැත්තේ මිනිස්සු අයියෝ මේ ඕක කරන්න බෑ. පුටුව හදන්න නම් මිනිස්සු අවුරුදු 20 ගාන ට්‍රේන් කර වඩුව හදලා පුටුව හදන්න බෑ. Instead, you get people ඒ මිනිස්සයාට නට් එකක් කරකවන හැටි පෙන්නන්න. අනිත් එක්කනට වුඩ් එකක් මැෂින් එකක් දාලා ඇතුළට දාලා ගන්න එක ගන්න. තව එක්කනට ඇණයක් ගහන්න. So what you do is මේ පුටුවක් හදනවා කියන process එක you break into very minuscule pieces, small operations, so one person could achieve within a very short time. ඒතර එක්කෙනෙක්ට තියෙන ඇණයක් කරකවන්න. ඇණයක් කරකවලා ප්ලාස් කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක්කනා කරන්නේ ඒ ඇණේට මිටියෙන් ගහනවා. ඒක පාස් කරනවා. යන්නේ ඒක තමයි what we call the production flow that revolutionized. We call industry 1.0 and industry 2.0. And then I was fortunate to go through what you call industry 3.0. So when we were small, I haven't seen a computer. The first computer that I used was a computer that doesn't have any graphical user interface. You had to prompt a very complex looking code. ඒකට කියනවා DOS operating system කියලා. Code එක ගහලා drive එකට ගිහිල්ලා I don't know how many have heard about DOS. පොඩ්ඩක් ඉන්න හොඳ good. Okay ගහලා ඊට පස්සේ තමයි game එක තියෙන game ගන්න තියෙන computer පාවිච්චි කරේ. So Desert Storm කියලා තිබුණා. Who have played Desert Storm? ඉන්න දෙතුන් very good. So I think ඒ කාලේ so ඒක ගිහිල්ලා මේක කළා ගන්න. So within now Bhutala, my students, now my PhD students, they are this is my within this 30 years of time, this happened.
Now we are talking about quantum computing. So I have my students, PhD students, working on quantum computer research within 30 years. These are called revolutions. Technology evolving very rapidly within a short period of time. This is very, 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 very important to our life. I don't want to get you involved with the economics and all that. So, but anyway, you see, this is very critical for our development also. Where the industries grew. Now, මේ තියෙන්නේ ලෝකේ අපි කියනවා human development index මානව සංවර්ධන දර්ශකය. මානව සංවර්ධන දර්ශකය එක විදිහටම overlap වෙනවා රටවල් වල තියෙන කාර්මික නිෂ්පාදන වල තියෙන හැකියාව, the potential for automation මත. That's how important the industry technology is. So I want to really emphasize how these things are. I don't know about you. I mean, I lived through two revolutions. Mama mage jeevitha kale athulata I lived through two revolutions. Can you open it, please? Two revolutions. One revolution, what you call computer revolutions. The computer became much more faster, much more feasible, much more cheaper. So that is one of the revolutions that I went through. Then I went to the information technology revolution. Internet came in. මට මතකයි modern එක මේ modern කියලා තියුණා එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් නැතුව ඇති. මේ ටෙලිෆෝන් එකට ගහලා ක්‍රී ගාලා සද්දයක් එනවා. පැයක් විතර බලාගෙන ඉඳලා තමයි වෙබ්සයිට් එකට යන්නේ. So that's how the things were. Now yesterday my kid downloaded this cartoon. It took 10 seconds. It's the size is more than 1 GB. 10 seconds. I don't know, like magic. So we lived through two revolutions. Things change very rapidly, but I don't know. I don't know whether you guys are fortunate or not. Fortunate, the unfortunate, at the moment, you are living through how many? There are almost 8 technology revolutions happening right now. I lived through 2, and I can vouch that how much මේ අවුරුදු විතිය ඇතුළත පුතාලා මේ ලෝකේ වෙනස් වෙච්ච හැටි I lived through that. That is 2 revolutions. And you are living through 8 revolutions. Okay. Quantum computing, robotics, biotechnology, virtual reality, nanotechnology, artificial intelligence, neuroengineering, space exploration. These are some of the revolutions that you are living through. And I will assure you most of you, I am hopeful, will at least thank you. ඔයගොල්ලන්ගේ age එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍ය 80 90 විතර වෙනවා life expectancy with the technology. Okay. So most of you live through most of these revolutions and the new ones to come. Okay, congratulations. I don't know. ඔයගොල්ලෝ ගැන සතුටු වෙන්නද නැද්ද? Thank you for that. Okay. Can you open it, please? Okay. So what I do is I will මට හැම එකම කියලා දෙන්න බෑ. ඒකෙන්ද I will take 3. I have half an hour more. 3 and I will finish it. Nanotechnology is my area. Nano කියලා කියන්නේ length of scale. Kilometer වගේ. Thank you very much. Yeah. Millimeter ඒ වගේ තමයි nanometer. Yeah. So අපි හිතන්නේ ලෝකයේ විශ්වය කියන්නේ මේ වගේ දේ අපි මේ අඹ ගෙඩියක් ගත්තාම අපේ අතේ හොඳට නැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාලේ මිනිස්සු හිතුවා මේ ලෝකේ අපි වෙනුවෙන්ම ආපු දෙයක්. නෑ එහෙම නෙමෙයි. ලෝකයේ ස්කේල් එකට අපි හැදුනා. You see? But the universe is so much more. Okay, so this is where we live in. So this is the scale that we live in, all right? So we have our scale, centimeter, meter scale is where we live in. But there are smaller things. Now you go down the scale, you find, things like red blood cells coming in, and even if you go down, you will find bacteria like E. coli, the things that give you bad stomach. Then even if you want to go down, you will find certain things like viruses. Coronavirus is around 100 nanometers. Viruses.
Now, even when you go down the scale, you find very, very small things like DNA. Things like DNA. ඔය මට මතක නැහැ එක DNA gram එකක store කරන්න පුළුවන් දත්ත ප්‍රමාණය so much, I mean, so I can't remember this. So all these are there, say 2 nanometers in. And below this, below the nanoscale, you find what you call the atomic scale. So the nanoscale is very special. Why? It sits between what you call the atomic scale or the quantum scale and what you call the mass of bulk scale. ඒ කියන්නේ මහේක්ෂ පද්ධති සහ atomic quantum පද්ධති අතර මැද්දේ තියෙන scale එකක් තමයි nano. I will tell you how small this nanoscale is. Imagine you take one millimeter, put it down on 1 millimeter, you divide it into 1,000 pieces, you get one piece out of that, then again divide it into 1,000 pieces. Millimeter එකන 1000කට බෙදුවා, ඒකෙන් එකක් ගත්තා, ඒක ආයෙ 1000කට බෙදුවා. So that one piece that you have in your hand is equal to 1 nanometer. That's how small it is. You can get 10 phosphorus atoms. You can put them in a line, they will make one nanometer. Phosphorus atom is so close to 1 angstrom. That is 1/10 of 1 nanometer. So this scale is very interesting. You know why? This is nanoscale. So typically 1 to 100 nanometers is called nanoscale. It's very interesting. Let me show you. I will give you an example. You see, I can never sell you this watch. දැන් මට මේ watch එක කවුරුත් කිව්වොත් මේක රත්තරන් කියලා ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවද? Yes or no? කතා කරන්න ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝත් අපේ කැම්පස් ළමයි වගේ. Yes or no? මේක මේ watch එක මම කිව්වොත් මේක රත්තරන් කියලා ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවද? නෑනේ. නෑ. ඇයි? Gold has its characteristic color, right? It is a yellowish, shiny metal. Everybody knows what gold is. You can measure things, you can measure its properties. Density we know, Eureka movement, why Archimedes had a Eureka movement, he could measure the density. He knew that the gold has very specific densities, silver has a different density. So he could differentiate whether the blacksmith or the goldsmith have really hampered with the king's this thing, crown. මතක ඒ කතා අහලා දිනව නේද? අහලා දිනවද? ඒකනේ හරි. Okay, so that's that. So you have very characteristic properties, but I'll tell you what it is, Puta. Imagine you get a block of gold, you divide into smaller, you ඒක අරගෙන පොඩි කෑලි වලට කඩනවා. When you do that, Puta, what you find is when you get gold into nanometer scales, very strange things to start to happen. The gold become reddish in color. රත්තරන් රතු පාට වෙනවා. ඒ ගෝල්ඩ් අංශය කරගෙන පොඩ්ඩක් තව ටිකක් කේමේ කරාම ඒක නිල් පාට වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක කහ පාට කරන්න පුළුවන්, කොළ පාට කරන්න පුළුවන්, අවශ්‍ය නම් අවර්ණ කරන්නත් පුළුවන්. This is amazing. You know why? Same material. By tuning the scale, you could get completely different properties. We chemists, rasayana vidyachana, material scientists, we are crazy about properties. And imagine like you by අර රේඩියෝ එකක් ටියුන් කරලා අපි සුසර කරලා සංඛ්‍යාතයක් ලබා ගන්න අන්න ඒ වගේ පුතාලා you could tune materials and get the properties we require. At nanoscale, you wouldn't imagine. Gold is one of the best conductors that is known to man. At nanoscale, gold becomes a semiconductor. Semiconductor means you can do so many things. Why? The reason is this. You get, so nanoscale sits between the atomic scale. At the atomic scale, what is the main phenomena that operates the quantum physics? The bulk scale, things behave according to Newtonian physics. At nanoscale, you have this very strange area of our universe where you can tune materials and get the properties you require. And that's where the beauty of nanotech. This is the dream of nanotechnology. So the nature is the ultimate nanotechnologist. Can do so many things. You can never wet a lotus leaf
it doesn't matter how much water you put. ඔය අත කුරුමිනියක් ඉන්නේ. ඒ කුරුමිනියට පුළුවන් මේ වියලි වායුවෙන් ජලය මේව කරගන්න. Nano, the peacock, Indian peacock have amazing feet. The reason why gecko could, travel in all the directions, even against the gravity, is because it has nanostructures on its feet. And so much of application. So I'm not going to go into detail. You see, structures, materials that are so light, they would not even deflect a piece of a leaf. අර කොලයක්වත් නැමෙන්නේ නැහැ ඒකේ බරට. But still strong enough to hold things. A battery, I have personally used this battery in one of my projects. Okay, a battery is paper thin. So like a piece of paper. It's a battery, but have more capacity. It's actually super capacity. It has more energy density stored than your standard AA battery. You could make molecular machines, man itself, any living thing in this world. It's a work of nano technology. ඔගොල්ලන්ගේ සෛල ඇතුලේ මේ වෙලාවේ වැඩ කරනවා. ඔගොල්ලන්ගේ DNA, ඔගොල්ලන්ගේ සෛල ඇතුලේ නැස්ටි ඇතුලේ තියෙන DNA එක කැඩලා එළියට එනවා. ඇදලා රිබෝසෝම් එකක් හැදෙනවා. මේ ඇවිල්ලා මේ so you get the single helix. There's a nano robot that goes in. මේ එක එන ඒ DNA එක අරගෙන කියවලා ඒකට අවශ්‍ය කරන ඇමයිනෝ ඇසිඩ් එක හදා දෙනවා. කින්සින් කියලා ප්‍රෝටීන් එකක් තියෙනවා. සෙල් වෝල් එකේ ඉඳලා න්‍යෂ්ටිය දක්වා තියෙනවා සෛල වලින් හැදිච්ච පුංචි නිකන් හයිවේ එකක් වගේ. මෙයා මොකක් හරි ඔය එළියෙන් එන ලේවලින් එන ප්‍රෝටීන් එකක් කරේ තියාගෙන මේ ඇවිදගෙන යනවා. I couldn't attach all these things. I'm sorry. Synthetic life. Krutima Jeevi is the ultimate goal of nanotechnology. So many things are happening. And so, not only nano, but the second revolution that I'm going. So you can see how things are going to change. Synthetic life has already been achieved at some context, but still you can do so much more. These are molecular machines, Anuka machines. The second technology I want to discuss is what we call neuroengineering, how we can work with our brain. So brain is what you call, it's a circuit, really. It's made of, the circuit is not the circuit that we are used to. It's a circuit that's made out of what these are called, what? These are? These are neurons. Ne? So neurons, neurons has this special structure, an axon through which electrical pulse can pass through, and that's how they sort of navigate or sort of communicate with each other. So the neurons can make networks. When neurons make networks, in certain networks, the electrical signals will pass. The resistance is lower in certain networks. මේක කාලයත් එක්ක හැදෙනවා. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් මේම තමයි මේ තියෙන නියුරෝන පද්ධති. මේ ඇක්සියෝන් එක තමයි දිගට තියෙන්නේ. So you get this spreaded. So these neurons get connected and you get sort of these things attach and get a network sort of thing. Yeah, so this is how things work. And people, of course the technology has come into a way that we understand certain parts of the brain. When these neurons come to activity, we can scan them. කොහෙද වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මිනිස්සු මොනවද හිතන්නේ කියන එකත් අපි අඳුරගත්තොත් we can actually sort of correlate. මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. There are various techniques to do this. And the most sort of latest technologies is that you can have devices like these. These are called implantable devices where you can mount on somebody's head. Surgically. It's a brain scanner. It will scan for various brain waves that's happening. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා electrical pulse එකක් යනකොට induce වෙනවනේ current එකක් වටේ. So you can pick it up
So that neurons, you get a lot of neural activity going in. So if you have enough computational power, you can decode them. And some useful things can be done. Now this is one of the activities. I'm sure you have seen this. You have seen this, right? මේ වඳුරගේ මේ එහෙම ඉම්ප්ලාන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒතර මේ වඳුරා මේ සෙල්ලම් කරන ක්‍රියාව මේක සෙල්ලම් කරන්නේ ඇත්තටම මේක හිතලා. Yeah. So මෙයා මේ සෙල්ලම් කරන්නේ by thinking, not by playing. අර එයා හරියට චෙක් කරොත් එයාගේ අර ඒ බටෙන් එයාට පළතුරු විෂ ඩෝස් එකක් දෙනවා. ඒක තමයි එයාගේ motivation එක. So in a way that maybe this is the future of mankind also. So he is happy. He gets a banana if he plays well. Okay? So that's how things are. And coupled, I mean, so what the beauty is this, that you, at least theoretically, if you have enough computational power, computational power කියන්නේ ගණිතමය හැකියාව අවශ්‍ය හැකියාව තියෙනවා. You could decode what's happening inside brain and you can digitize. You know, that's the way the power is. There's this nice example, okay? Now this is, I know this is accelerated, I mean like so exaggerated. Now, what I do right now is, I have some knowledge in one of these areas. What I do is, now I recall some of this knowledge and try to verbally express it, so I express this using words. Ne? ඕගොල්ලෝ මේක අහගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොත් මේක මොලේ ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන දත්ත වලින් process කරලා ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුව ඇතුලට දානවා. This is a very inefficient process. Instead, can we do this? I have one of these brain scans that picks up whatever I have in my brain, get it digitized, I upload it into Moodle, so you go through, you think, you click on that, you sort of download it. You think it's science fiction? See how much suffering we go through all these universities. University, it's not suffering only for you, it's suffering for us also. Huh? If we can come up with something like this, you'll be even more happier. Yeah? You see, I'll tell you an example. Nice example. You see, then you have girlfriends or boyfriends, okay? You text in, I love you, baby, and you put an emoji, no? I love you, you put an emoji. Why? Because the words cannot really express your feeling. You put an emoji, some kisses, or hearts, or whatever. And then, you know, your girlfriend or boyfriend looks at it, okay, but imagine you can do this. You get your mobile device. You type in, I love you. Then you could access your feeling. Because now you can digitize, no? You can digitize. You can access to you extract whatever you are feeling, you digitize it. When you digitize it, you can put it to a device and you can send it across. So the person who would read your text will also ultimately feel the feeling that you have towards him or her. I know our gentleman would like that very much, but yeah, but that's how things are. You think this is science fiction? No, it's happening right now. And also a lot of augmented reality things are going on. I don't have time to go through. Yeah? Okay, so this is interesting. You see, so it's expected that people will achieve enough computational power. So we have, approximately like the typical desktop computer that sells us around $1,000 would achieve at around 2060 enough computational power for neural simulation. So that's where the goal is. Okay, so that's the idea. The computer power is going up now very rapidly. So that's the idea. So very interesting. It's happening right now. People could actually communicate. This is called brain net. People could actually digitize.
මේ network එක through internet එක through මෙයාට යනවා මෙයා අදිනවා TMG transcranial magnetic stimulation කියලා device එකක්. ඒකෙන් තනන්නේ electromagnetic pulse එකක් එයාගේ brain එකේ certain area එකට දෙනවා. චර 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 සද්ද එන්නේ නැහැ. එතන මොකද වෙන්නේ? එයාගේ අර neural pulse එක activate වෙනවා. අරයා මොකද්ද හිතන්නේ? He could feel. He could see really. මෙයාගේ අපි මේ ඇස් මෙහෙම වහගත්තාම අර නිකන් ඩොට් වගේ පේනව නේද ඔයගලන්ට? ඒ TMS එකකින් ඒක ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා හිතන එක අර ටෙලිපති තාක්ෂණය වගේ. You go through this paper. There's a paper, interesting paper. Nature or science, I can't remember. So this is the brain net. Multi-person brain-to-brain interface to direct collaboration between brains. People could now collaborate with brains using these type of devices. Still in the smallest level, but still people are getting there, you know, within your time. Make our DOS computer වගේ තමයි. මම ටික DOS code එක ගහලානේ මංගී game එක ගහන්න. It's happening right now. That's what at least that okay. DOS computer is now commercial. Like, at first they had the community, but it will come there. Okay, so things are happening right now. Here is interesting. So the one thing, okay, so finally I want to talk about a little bit about artificial intelligence. I know a lot of you are using one of my kaparama ඔගොල්ලෝ දන්නා වෙච්ච දෙයක්. So I'm a teacher, okay? I am paid to make my students' life difficult. Okay, so we give assignments. Suddenly, අපි දන්නවා ඉතින් ළමයිගේ assignments වල තාත්තේ කොහොමද කියලා. Suddenly they become the assignments became very professional, top-notch English. Yeah, my goodness. For a brief time period, we were really happy. Teaching superior I wanted to pick up very good. We are very happy with that, and then we found out that we are losing some. So our kids are picking up some technology that we were not aware. So the chat GTP, I know a lot of you, almost all of you are using it for your assignment. I know. So, but now we are also smart. Yeah, I know you guys are so smart. We are also smart. So we have other things in place in the Jayewardenepura. Okay. So this is a cat. Everybody knows this. You know who this is? What this is? मैं देखल थी रमेश था. देखल नहीं थी ना समय डैम में मैं आठ किए ना pink fairy armadillo किया. Pink fairy armadillo. तब हम ओगला रूप हायक पेन नो. माटे किया ना pink fairy armadillo वाला खाऊं में की इन्नी. पाले रूपे yes or no? ඇහෙන්නේ නැහැ ළමයි අපේ කැම්පස් එකේ ළමයි වගේ. Yes or no? No. Yes. Yes කියන අත උස්සන්න එන. කීප දෙනයි. 2. Yes කියන අත උස්සන්න. දැන් ඔන්න respond කරන්න නැත්නම් I'm going to skip all this. The 3. Yes or no? No. 4. Okay. Yes. 5. No. 6. Yes or no? මම අහන්නේ මේ රූප අතරින් pink fairy armadillo කෙනෙක් කොහෙද? ඔයගොල්ලෝ දැන් ටිකට කලින් දැක්ක මම පෙන්නුවානේ. කොහෙද ඉන්නේ? දැන් ගොඩක් අය කිව්වා I don't have time so I know 4 and 5 6 කියලා කියන ඔයගොල්ලෝ. හොඳයි. But really the one is also pink fairy armadillo. So you are students so no problem. Hari. One is also pink fairy armadillo. So what I want, okay, so forget about this creature, this is no point. You see, what you just did is something amazing. That could only humans could achieve this feat. You could, මේ සතාව ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ තප්පර 20කට කලින්. හැබැයි ඊළඟට මම ස්ලයිඩ් එක පෙන්නුවාම ඕගොල්ලෝ 166ක probability එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට 66% probability you had a accuracy rate that you could achieve within 20 seconds. This is a feat that only humans can achieve. මේකට අපි කියනවා learning කියලා. ඉගෙනීම. So what happens is, the moment you saw this and I said the name pink fairy armadillo, some neurons in your brain got connected.
through a certain pathway. And next time when you saw the picture, those network path got activated. In the very simple terms, that's what happened. This is a very fast process. You can see neurons how they're attaching themselves. And they make a path of least resistance. Okay? So that's how things are. So this is called learning. So what we can do is, Pudala, okay, so then with this we can classify systems into different categories. So we have in the world dumb systems. Dumb system කියන්නේ ගල් ගෙඩියක් ගන්න ගල් ගෙඩියට පාරක් ගෙවුවා කියලා ගල් ගෙඩිය මුකුත් කරන්න. We call it dumb මෝඩයි. Like some of our students. හරි no මුකුත් නැහැ. ඇහුවට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඔය ඉන්නවා. හරි. So dumb systems. Then we have what we call smart systems. The නිදිකුම්බ ගහක් අරගෙන නිදිකුම්බ ගහකට අපි ඇඟිල්ලෙන් ඇන්නොත් නිදිකුම්බ ගහ will collapse. So this is also a smart device. If I click on this button, the arrow button, it will go to the next side. That's the only thing it can do. යම් කිසි stimuli එකකට එකම විදිහේ response එකක් දක්වනවා. Like your smartphone. So smartphone. When you click on app, it will always click on it will also always open up the same app. Smart. I mean, general classifications. Mobile devices have been intelligent since recently. Okay. Then we have intelligent system. Then the රිලෙවෙක් ඉන්නවා. The රිලෙවෙක් lemon පප්පයක් කකා ඉන්නවා. Oh, sorry. We're not sponsored by lemon. Some laptop okay. So you get a laptop was got from laptop.lk. So there we go there, and we have podi lameng gilla relawata mema engillen ayino. What it does, it will jump back to the kid and will try to bite ne emane laptop එක ඔබ ඉන්න රිලව ඊළා ළමෙක් ගිහලා යනොත් හැරෙන්න පයින්න ඇඟට කනවා බලන්න අලියෙක් යනවා කියලා අලියෙක් ඉන්නවා අලියෙක් හඬ වැල දාලා අරුට අයින්නවා අර රිලවට රිලව පැනලා හොඬ වැල කනවද නෑ it will run. So same stimuli, different responses, we call intelligence system. So what we could do is, so this intelligence is actually product of how our neural activities will work on, and we could generate this, and mathematically we call this back propagation algorithm. After this, everything became very rapid. Back propagation, I advocate you to go through and find out. It's very interesting. So some of the work, AI. I'm running out of time. So this is art. Okay. So there, like 3 years ago, there was an art competition. A lot of people competed, and this is the picture that came to the first place. Apparently, this. මම දැන් ඔයගලන්ට කියන මෙහෙම එකක්. අහස් මණ්ඩලයට දොරටුවක්. Door to space theatre කියන අදහසට යමක් හිතන්න එහෙම කවියක් ලියන්න අහස් මණ්ඩල චිත්‍රයක් හිතට නගා ගන්න. It's a very abstract concept, no? Very difficult. අහස් මණ්ඩලයට දොරටුවක්. The average person like myself, I had no clue whatsoever. So this is what AI came up with. So it came to first place. There was a big debate, and finally they sort of decided to give the first place to the Ahasman. Nice, no? So all this, so you guys know all this. So this is the irony. You see, it takes around 40 years for a person to contemplate something like door to space theatre. Ahas මණ්ඩලයට දොරටුවක් කියන අදහස චිත්‍ර ශිල්පියෙක්ට චිත්‍රයට නගන්න අවුරුදු 40ක්වත් පරිචයක් තියෙන්න ඕනේ. That's what it is, It's not easy, no. Can පරිචය නැගුවට ඒක චිත්‍රේ රඳින්නත් එපා. It takes a lot of skill. But it takes only 40 seconds to generate. And unlike just 40 seconds to generate it with an AI algorithm. Now, unlike AI, like a real person, you can copy and paste these things in multiple computers very easily in servers and all that. Okay, so we have practicing doctors
UK, big debate, there will be multiple lawsuits, IBM, Watson, IBM, Watson, so you could actually practice, so can practice medicine, so much of things, doctors, so engineers. So this side is actually what a typical engineer drew, and this is one thing AI drew. Things that could be done by scientists now being done by AI. Coding is like nothing now. And see, look at this device, being modeled by a. So this is actually, now I have seen this. I have seen this software. So in one of the places in Sri Lanka, you get, I mean, to make a component like this and to optimize it for strength and the material, feasibility, it takes a lot of experience from here to here. Not easy. But with generative designs, mechanical designs, you can generate. I've seen this. Very interesting work. Okay. So a lot of things are coming up. So so these are very important. So my dear students, this is my message for you. I told you this is going to be an academic sort of a lecture, but I wanted to leave this message with you. You see, 30 years from now, if I want to learn quantum mechanics, I had to find I need to probably go to I would have to go to University of Jayewardenepura or either Colombo or either Peradeniya and waited for the professor to show up in his office room. එතන බලාගෙන. ඉතින් එහෙම ප්‍රොෆෙසර්ලා බලාගෙන හිටියා කියලා එහෙම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. දුන්නත් කියන්නේ go and read this book කියලා පොතක් recommend කරයි, which doesn't make any sense to you. Okay? That is 30 years from now. 30 years from now back. Okay? So the people had power. The knowledge was centralized. Good. Okay? Knowledge was centralized. So 20, 30 years ago, knowledge was centralized. Now, if you want to learn quantum physics, you just take out your device. You will find the lectures from one of the best professors out there talking to you. The knowledge is out. Knowledge is not a power now anymore. It's out there everywhere. At least the එකන ඉස්සර කාර්යයට තමයි තිබුණේ power එක. එයා තමයි icon එක, knowledge icon එක. එයා ගාව තමයි තිබුණේ මේක. එහෙම නෑ දැන්. knowledge එක decentralized වෙලා තියෙන. ඕන කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් ලෝකේ ඕන දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. It's just that what you need is your will. That's all. But with these technologies, with 20 years from now, 30 years from now, that's the prediction, mankind will be sort of. So the knowledge, that's what they say. So knowledge will sort of intermingle with mankind. Like people will really, again, the civilization, the mankind will immerse in knowledge. That's what they say. So if you want to get knowledge, you get it like this. Don't want to go through hassle. That's where things are moving. And this means a lot of different things. And knowledge, when these things, if this is going to be the reality, how we can prepare for this reality? These are challenging times. You see, when technology revolutions go through, lot of changes will happen. You are living through 9 months, lot of changes will happen. You will need the ability to learn, relearn, unlearn. Unlearn can it's very difficult. Unlearn and really apply those skills in a rapid manner. In a rapid manner, at least from the sense that we know. So it is your time to embrace lifelong learning. See, will be synonymous with man, will be synonymous with knowledge. Minihata sa knowledge ekata kiyanne ekama namak.
So if that is the scenario, anybody who is not going to embrace lifelong learning will be left out. And that's where the humanities, I don't have time to explain this, and thank you very much. And that's message for you, embrace lifelong learning. And that's what I always tell my students. And hopefully, I know there are like 300, maybe 10 of you would really get into your head. I'm happy. So I wish you all the best. Thank you very much for being patient throughout my lecture. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. We appreciate your presence here today, despite your busy schedule, and for enlightening these young tech enthusiasts. And I believe we have some questions from the audience as well. Now let's give time for them. හොඳයි මම පෙර සඳහන් කර ආකාර දෙකටම ඔබට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔබ අත උස්සන්න. එවිට ඔබට මයික්‍රොෆෝනයක් ලබා දෙවි. ඊට අමතරව ඔබට ස්ලයිඩර් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහාත් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දි මම දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. අපිට ස්ලයිඩර් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා ගොඩක් ප්‍රශ්න ලැබෙනවා. එතකොට අපිට හැම ප්‍රශ්නයකටම යොමු වෙන්න කාලය වේලාව මදි. ගොඩක් ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. මේ මට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක අද එනකොට අත්විඳ දෙයක්. මේ අද අපි මගේ යාළුවා යාවේ බස් එකේ එනකොට මේ බස් එක නගින්න කලින් එතන හිටියා මේ මාමා කෙනෙක්. දැන් එයාට ඒ වෙලාවේ බස් එක හොයාගන්න බෑ මොන එකටද නගින්නේ කියලා. දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක දැන් මට දැනුණා මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒකට මොකක් හරි විසඳුමක් අපිට හොයන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය වගේ ප්‍රශ්න අපි ජීවිතේ ඇතිතරම් දකිනවා. ඒවට දැන් විසඳුම් හොයන්න යද්දි දැන් අලුත් සොයා ගැනීමක් කරමු කියමු. දැන් ඒ වගේ වෙලාවට මට තියෙන දැනුම මදි ඒකට පිළිතුරක් හොයන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් ගත්තොත් මම දැන් දන්නේ නැහැ ඒකට අවශ්‍ය සයන්ස් පැත්ත. ඒ කියන්නේ දැන් කොහොමද GPS තාක්ෂණයකට යොදාගන්නේ ඒ වගේ පැත්තක්. දැන් මම මේ වගේ කාලෙක ඉන්නකොට කොහොමද අනිත් පැත්ත එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ වගේ වැඩකට මේ අත ගන්න. ඒක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. නෑ ඒක ඇත්ත. so මෙහෙමයි. දැන් ඔය කතා කියන්නේ මෙහෙමයි. so the modern මේ අනාගතය කියන්නේ මෙන්න මේකයි. අනාගතය කියන්නේ සියල්ල ඉගෙනීම නෙමෙයි. so දැන් සැබෑ ලෙස අනාගතයේ ඉගෙනීම කියලා කියන්නේ සියලු දේ ඉගෙනීම නෙමෙයි. learn how to learn. ඉගෙනීමට ඇති හැකියාව. Okay, that's one of the things. So you need to know how to rapidly learn things. It's one of the things. It's going to be a skill. And if you go to ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ World Economic Forum එකේ හැම අවුරුදු 5 සැරයක් so the future next 5 years ඒගොල්ලෝ list කරනවා මේ critical skills. So one of that is actually very in line. Learn how to learn. කොහොමද යමක් වේගෙන් ඉගෙනීමට is going to be critical. Because when things change, you really know to quickly fill that gap. So that's one of the things. And of course, it's a era of collaboration. You need to sort of collaborate. I mean, you say you are not going to be the jack of all trades. සියලු දේ දන්න අර මොකද්ද when the band. So you have to always collaborate and get things done. And this is the era of collaboration. And only thing that machines will not replace is that you wouldn't really get two I don't know, at least now you don't get two computers to sign in a deal. ගනුදෙනුවක්
කරලා handshake කරන්න මිනිස්සු දෙන්නෙක් ඕනේ, whatever said and done. You know, we need that human sort of touch still that in that business, so that level of that, how you can really market yourself, how you can really get there, communicate, be an influencer, how you can sort of teach, all that play a critical role. And it's two things I would say. First is to collaborate, number one. Second is that you might have certain domain. ඔයගලන්ට ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ සමහරලාට physical science වෙන්න පුළුවන්, chemistry ගැන වෙන්න පුළුවන්. But you should be able to learn how to program, how to get certain models, at least to මේක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවාද කියන දේ තේරුම් ගැනීමට පවා ඉක්මනින් ඉගෙන ගැනීම හැකියාවද. That's going to be very pretty standards in the next video. I guess we can probably also talk to Dileepa. He will also, I guess he will also really encourage very similar answer. හොඳයි, අපිට ස්ලයිඩ් එක හරහත් ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තියෙනවා. Why Sri Lanka is behind the new technology? තාක්ෂණය කියන්නේ අර දානේ දවස්වල උයන මේ මුට්ටියක් වගේ. ලොකු මුට්ටි වලට දාලා දර ගොඩක් ගහන බිමින් රත් වෙලා එනවා. ඕකට දානවා වතුර බින්දුවක් වැටෙනවා. සිස් කාලා වතුර බින්දුවට වෙච්ච දෙයක් නැහැ. නෝ? ඒතර පුතාලා, so any country if you really look at, so to be at a good place in science and technology, you need to invest in science and technology. මාරත්ච්ච මේ වාජනයකට ගිනියම් වෙච්ච වාහනයකට වතුර බින්දුවක් කරනොත් ඒක තියෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට අපේ GDP එකෙන් 0.1.4. Don't quote me on this number, just out of my thing. අපි නම් අපේ capacity building on research and education, if you are spending that amount, it's like අර ගිනියම් වෙච්ච මේකට වෙන වතුර බින්දුව වගේ තමයි. උඩට වතුර දාන්න. ඒතකොට තමයි නටලා ඉන්නේ. සුප් එක හදන්න පුළුවන්. ඒක නේද වතුර බින්දුවක් දාගෙන ස්පේලා අහනවා. මොකද දාපු සල්ලි වලට උනේ මොකද කියලා අහනවා. So it's all about capacity building. What is your capacity to develop something? It's not ඒක නිකන් එන එකක් නෙවෙයි පුතා. It's an investment. It's an investment. Education is still the best investment you can make. You know, forget about being all these entrepreneurs and all that. Imagine now you want to be an engineer. Let's say you then university under Beruna, state university, you get into a private university, you spend 3 million. Let's say 3 million dana. Degree ka ganna in electrical engineering, whatever. Let's say you get a 70,000 rupees salary after your this thing. එහෙම කරත් 4ක් 12 ගියද 84යි 84 ඒවා 3ක් ගත්තාම සාමාන්‍ය you get you will 8 3 ගියේ 24යි. So almost within 3.5 years you will be covering your investment. If country spends to make an engineer, අපේ tax මුදල් ගහලා අපි වලින් අපි මිලියන 2.5ක් අපි වැය කරොත් පුතාලා රටේ GDP එක ඒක earn කරනවා if they remain in the country within 3 years. මට කියන්න මේ ලෝකේ අවුරුදු 2.5ක් ඇතුළත return of investment එක ලැබෙන ව්‍යාපාරේ තියෙනවද? I know. So it's the last, I have to really move. Guys, I tell you this last one final advice. Your life is precious. I see young kids over here, so I can really relate with you guys. So you are like my, when I see these kids, students, I feel this is the future of my kind. I really do that. I really do feel this. My dear students, your life is precious. You have a whole lot, your entire life ahead of you. මුළු ජීවිතේම ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහා තියෙනවා. When you have something precious,
what do? You don't waste it, you invest it. Nee? When you have something precious with you, you invest. Invest your life for something that is larger than yourself. Invest your life something that is something larger than yourself. It's not money, it's not wealth, it's not fame. It's how much you contribute to the society. And that will lead you to a much better and happy and fulfilled life, thrilled and blissful life. That's where you need to go. And I'm very hopeful that if you really spend your life like that, you'll be really happy people, really thrilled and really blissful people. Yeah? And unfortunately, I have to go now. Yeah, otherwise, so yeah, okay. All right, so send this, send these questions, post it, probably answer this separately. Yeah? Yes? Excuse me, sir, can I ask you a question? Sir, මේ ගොඩක් අය රික්වෙස්ට් කරපු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකටත්. ඕකේ සර්. ලෝ එකක් කියන එක කඩන්න බෑ කියනවනේ. නමුත් ක්වොන්ටම් ලෙවල් එකේදී තාපගතිකේ දෙවනි ලෝ එක කැඩෙන එක පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද? Okay. Laws have boundaries. Laws have boundaries. Simple as that. Newton's law of motion is only applied to a system that has a constant velocity. Laws have boundaries. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ අහන thermodynamic laws, certain thermodynamics laws are challenged at the quantum scale, yes. But nobody defined it. I mean, so initially people defined it for the whole universe, but yes, when it comes to atomic scale, certain things collapse. හැබැයි එතකොට what we do, we refine. දැන් මේ acceleration එකක් තියෙන පද්ධතියක් සඳහා අපි මේ නිව්ටන්ගේ නියම අර්ථ දක්වන්නේ නැහැ නේ. එහෙම කරනවද? මොන පද්ධතියක් කියලාද කියන්නේ ඒකට? නීර මොකද්ද නමක් කියන සිංගල් නම I can't remember this. So whatever the idea is that the system that is either in so either it's moving at a constant velocity or immobile is the only in a system that you can apply Newton laws. So laws have boundaries. I think so beyond those boundaries the laws will fall. Now for an instance even the second law of motion fails if that is the case. Now nothing in this world, the universe is expanding, right? So universe expanding means that, and we can see the speed is the stars that are far away from us, they move at a larger rate compared to the stars that are closer to us. That means the things are accelerating also. Even now, if you take Milky Way, it's also accelerating. Everything is accelerating. So, but the acceleration now, විතර මේ මිනිස්සු කියන දැන් එතකොට දැන් අපේ දැන් ඔන්න අපි මේ ලෝකේ භ්‍රමණය වෙනවා. පෘථිවි භ්‍රමණය වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ it has a rotational acceleration now. එතකොට එහෙනම් අපි කොහොමද මේ අර පැතලි පෘථිවිකාරය කියලා සෙට් එකක් ඉන්නේ. කියනවා මේක එහෙනම් අපි කොහොමද නිව්ටන්ගේ නියම දාන්නේ මේවා සේරම නිව්ටන්ගේ නියම හරියටම හරි එහෙනම් මේක පෘථිවිය පැතලි වෙන්න ඕනේ කියලා ආගියු කරනවා. No. When you account for that, the acceleration, එක වටයක් යන පෘථිවියට යන කාලේ, so one rotation takes 24, very slow. So when you ඒක account කරා, it's negligible. So when things move in atomic scale, things move in a very high rapid rate and we cannot accommodate that. So with those assumptions, laws have boundaries. නියම සඳහා framework එකක් තියෙනවා. අවස්ථිතික රාමු. That's the name. Yeah? Yes. Okay? So එහෙමයි අපි define කරන්නේ. So මේ මට තියෙන ටිකක් වෙනස් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. සර් දැන් කියන්නේ ලංකාවේ ඕන තරම් මේ R&D මේ රිසර්ච් වෙනවා. ඒ වුණාට සර් ඒව එකක්වත් හරියට මාකට් එකට යන්නේ නැහැ. එතකොට සර් ඒ කියන්නේ
මම දැක්කන කියන ලංකාවේ තියෙන ලොකු අඩුව ප්‍රසන්ටේෂන් කියන්නේ කාට කියන්නේ තමන්ගේ අයිඩියා එක අනිත් අයට එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මට මම සර්ගෙනුයි දිලීප් අයියගෙනුයි දැක්කා. ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල් එකක් තියෙනවා. සර් අපි කොහොමද මේ හොඳ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල් එකක් හදාගෙන කියන්නේ මේ අපේ ක්ලයන්ට් හොඳ මේ කියන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන කන්වින්ස් කරන්න පුළුවන් හොඳ විදිහක් මොකක්ද සර් කියන්නේ? I mean, it's a very broader question, Puta. I mean, presentation skills and all that is a very completely different subject. But this is what I have to say. The way, let me tell you how I do it. I see, when I see you guys, my heart really goes for you. I'm sorry. So I see the future of my country. Yes, you wouldn't believe me, but yes. Then, and I want to do my maximum. And if you are a good entrepreneur, I think that you have the same desire you would have for your product and for the service that you want to offer. I want to change. People are suffering. I want to change this. That compels you. You can't beat a person. මේ ලෝකේ ඕගොල්ලන්ට පරද්දන්න බෑනේ. මෙන්න මේ වගේ මිනිහෙක් පරද්දන්න පුළුවන්ද බලන්න. කොච්චර බැන්නත් ගණන් ගන්නේ නැති. කොච්චර අසාර්ථකත්වයට පෙරලා ගණන් ගන්නේ නැති. හරිද? ඊට පස්සේ කොයි ආකාරයෙම මේ මොනතරම් ප්‍රශ්න ඇති වුණත් අධෛර්ය නොවන කෙනෙක්ව මරුවොත් මිසක් නවත්තන්න බෑනේ. You can't defeat a person who doesn't really have any regards for the loss or for whatever the difficulty that they want to go through, the embarrassments. You can't defeat such a person. People will be at it. We just, from your heart you get this, I want to do something for this world. You believe in something bigger than yourself. Then you talk from your heart, then you feel it, and other people will also feel it, hopefully. And some people will always, they will say, no, who cares? So that's how things are. I really have to move. Mama then ගෙදර ගියේ නැත්නම් අර මොකද්ද අර අග්ගල කෑවොත් තෝනස්ති මරණසි කේස් එකක් වෙන්නේ. Okay? So guys, Thank you so much, sir. And due to time constraint, we have to stop the Q&A session, sir. We would like to request you to stay a bit up on the stage to accept the token of appreciation. And to present it, I would like to invite Mr. Dhammika Marasinghe, the Section Chair of IEEE Sri Lanka. Thank you, Dr. Ruchira. Thank you, Mr. Dhammika. Welcome to laptop.lk, the largest laptop store since 1996, offering complete computer solutions all under one roof with 25 years of service and a certified great place to work. We offer a range of laptops to choose, with world's renowned brands. Gaming accessories for all the gamers out there. A variety of laptops and accessories for all your needs. Purchase in store or online at laptop.lk. Visit us now. Tronic.lk is one of the leading electronics supplier. We're sourcing for R&D companies, military and all the leading universities. Tronic.lk, best quality electronics. Moving on, as our final session for the day, we have another popular individual on social media. He is a tech writer, YouTuber, and a social media tech activist from Sri Lanka. He is the founder of PCGuide.lk, where he shares his knowledge on various tech topics. And today, he is planning to awe us with insights of AI, robotics, and technology.
Please join your hands in welcoming Mr. Ananda Priyadarshana on stage. හැමෝටම good afternoon කියලා කියනවා. මම ප්‍රියදර්ශන. ඉතින් අද ටිකක් වෙනස් දෙයක් ගැන කතා කරන්න ආරාධනාවක් ලැබුණා. පළවෙනියටම thank you කියලා කියනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙයක්. කලින් ඩොක්ටර් රුචිර කතා කරා වගේ ගොඩක් ලොකු ස්කේල් එකක නෙවෙයි. හැබැයි ටිකක් අපි එදිනෙදා දන්න දේවල් එක්ක තමයි මගේ මේ කතාව ඉස්සරහට කරගෙන යන්න මම හිතුවේ. මෙතනදී මට ලැබිච්ච subject එක AI එහෙම නැත්නම් ටිකක් දිග දෙයක් ලැබුණේ artificial intelligence එහෙම නැත්නම් AI කියලා කියනවා මේ වෙනකොට මේ දේවල් එක අපේ අනාගතය කොහොම වෙයිද ඒ වගේම robotics එක්ක දේවල් කොහොම වෙයිද කියලා. ඉතින් මෙතන මම අනිවාර්යයෙන්ම හිතනවා මට වඩා දන්න ගොඩක් කට්ටිය ඇති මේ field එකේ. හැබැයි මම දන්න දේවල් එක්ක බොහොම පුංචි දෙයක් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. ඉතින් පළවෙනි දේ AI robotics advancement and the impact. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ job market එකට ඉස්සරහට යද්දී මොන වගේ impact එකක් වෙයිද මේ අද අපි අත්දකින AI ඒ වගේම robotics එක කියන එක ගොඩක් interesting. මේ තියෙන image එක හදලා තියෙන්නේ AI වලින්. මේ prompt එක දුන්නට පස්සේ images කීපයක් ආවා. එකෙන් ටිකක් බය හිතන එකක් මම තෝරලා දාගත්තා මේක ටිකක් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන්න කියලා. ඉතින් හිතනවා ඉස්සරහට කතා කරන්න ටිකක් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙයි කියලා. පළවෙනි දේ what is AI? Artificial intelligence කියන්නේ මොකක්ද? මට බොහොම සරලවම chat GPT බලන්න අනිත් තියෙන දේවල් බලන්න කියලා තව ටිකක් මම හිතන්නේ වෙලා තියෙනවා කතා කරන්න. මෙතනින් කතාව ඉවර කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා මේ වෙනකොට මේක අත්දකිනවා. අත් විඳිනවා. ඔයාලට බොහොම සරලවම අර ඩොක්ටර් රුචිර කිව්වා වගේ අවුරුදු 40ක් කෙනෙක් පර්ෆෙක්ෂන් එකට ඇවිල්ලා කරන ආර්ට් වර්ක් එකක් ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දීලා දැන් කරගැනීමේ හැකියාව කියන தത്വෙට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. පර්ෆෙක්ට් නැහැ. නමුත් එතනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ තැන් වලට යන්න කලින් මේ AI කියන්නේ මොකක්ද කියලා ප්‍රශ්නේ අහන්න කලින් ඒක පැහැදිලි කරන්න කලින් බොහොම සරලවම what is technology? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද තාක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද? මම හිතන්නේ මයික් එකක් තියෙනවා අතන. කවුරු හරි ඉන්නවනම් what is technology? right මෙතන කෙනෙක් ඉන්නවනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්ටරැක්ට් කරන්න හිතුවා හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. අපි එක ප්‍රශ්නයක් අහලා ඉස්සරහට යන් තාක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද? බොහොම සරලවම ගත්තොත් අපි තාක්ෂණය කියලා ගන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි විද්‍යාව හොයලා බලනවා. දැන් මොකද්ද අපි කරන්නේ? පොඩ්ඩෙන් පොඩ අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා ස්පීච් එක යවුවා වගේ විද්‍යාවෙන් පුළුල් වෙනවනේ. ඒ විද්‍යාව ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීම මම හිතනවා තාක්ෂණය කියලා හඳුන්වනවා කියලා. as I think. right thank you. පළවෙනි දේ ගොඩක් thank you. ප්‍රශ්නේ අහපු ගමන් ටක් ගාලා අත උස්සලා උත්තරයක් දෙන්න ඉස්සරහට ආව ගොඩක් අගය කරනවා. ඒක ඔව් තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ බොහොම සරලවම ගත්තොත් අපි ඉන්ටර්නෙට් එකම පාවිච්චි කරමු. මම මේ ටික ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්තේ. The application of scientific knowledge to the practical aims of human life. දෙවෙනි එක කියනවා the application of conceptual knowledge for achieving practical goals. ඒ වගේම තමයි මම මේක විස්තර කරනවා making life එහෙමත් නැත්නම් doing things made easy by applying what we learn. තාක්ෂණය කියන්නේ මොකද්ද? තාක්ෂණය කියලා කිව්වම ඔයාලට ඔලුවට එනවා නම් ලැප්ටොප් එකක් ලැබ් එකක වාඩි වෙලා ඉන්න කෙනෙක් ඒක නෙවෙයි තාක්ෂණය කියන්නේ. තාක්ෂණය කියන්නේ අපි එදිනෙදා ජීවිතේ අපි කරන දේවල් ලේසි කරගන්න අපි ඉගෙනගත්ත මොන හරි දෙයක් ඇප්ලයි කරනවා නම් බොහොම සරලව මේක තාක්ෂණය කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ හොඳම උදාහරණය තමයි අපි සිම්පල් දේවල් වලින් පටන් ගමු. ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඕනේ නැහැ, කම්පියුටර් එක ඕනේ නැහැ. මේවා පැත්තක තියලා මේ තාක්ෂණය කියන දේ අපිට කොහොමද ඇප්ලයි වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ අද උදේ මෙතනට එද්දී අනිවාර්යයෙන්ම තේ එකක්
බීලෙන්නේ නැති. තේ බොන්නේ නැති කට්ටිය අපි හිතමු බීම් එකක් ගෙදර හදාගෙන කඩෙන් නෙවෙයි බොනවා නම් අපි තේ එකක් හදද්දි මොකද කරන්නේ? උණු වතුර තියෙනවා. මේක තේ කොළ තම්බගෙන ඒකට දාලා සීනි ටිකක් දාලා මොකද කරන්නේ අපි? මේක හැන්දකින් දිය කරනවා. ඇයි අපි හැන්දකින් දිය කරන්නේ? අපි තේ එකක් හැන්දකින් දිය කරන්නේ සීනි දාලා. මේක අපිට අද උදේ බොන්න ඕන නම් ඊයේ රෑ සීනි ටික දාලා කෝප් එක තියලා තියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි එතනින් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ තාක්ෂණය අපේ ජීවිතේ එදිනෙදා දේවල් වලට ඇප්ලයි කරගන්න එකෙන්. කවුරු හරි මීට කලින් මේක අත්හදා බලන්න නැති දෙයක් පොඩ්ඩක් මොකක් හරි දෙයකින් කැලැත්තුවට පස්සේ මේක දිය වෙනවා වැඩි වගේ දෙයක් එයා අත්දකින්න ඇති. ඒක එයා ඊට පස්සේ තව පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණ නිගමන කරලා බොහොම සරල ලෙවල් එකකින් ඇප්ලයි කරගන්න ඇති. අද අපිට මේක වැඩක්ද? අපි කවුරු හරි අද උදේ අපි හිතමු ගෑල් ළමයි ටික හරි තේක හැන්දේ දාලා මේක කරද්දි රයිට්. ඇයි මම මෙහෙම කරන්නේ? මට මේකට වෙන මොකක් හරි එකක් නැද්ද මේක ඉක්මනට කරන්න? එහෙම හිතුවද? හිතනවද? නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේක කවුරු හරි හොයාගන්න නැති. අර ડોક્ટર රුචිර කලින් කිව්වා වගේ යුරේකා මොමන්ට් එකක් වෙන්නේ නැති. රයිට් මෙහෙම දෙයක් කරාම ටක් ගාලා මික්ස් වෙනවා කියලා හොයලා ඒ දැනුම බෙදා ගන්න නැති. අද අපි දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඇප්ලයි කරනවා හැමදාම. ඉතින් ඒක තවදුරටත් වාව් මොමන්ට් එකක්වත් යුරේකා කියන මොමන්ට් එකක්වත් නෙවෙයි. ඒ ටෙක්නොලොජි එක අපේ ලයිෆ් එක ඊසි කරලා තියෙනවා. තවදුරටත් ඒක අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක බොහොම සරල අවස්ථාවක්. මේක මේ වගේ දේවල් වලට අපිට බ්‍රේක් කරගන්න පුළුවන්. ඇයි මේ විදිහට කෝප් එකට එහෙම නැත්නම් වතුරත් එක්ක සීනි දාලා හැන්දකින් මේක කලවම් කරද්දි ඉක්මනට දිය වෙන්නේ, ඩිසෝල්ව් වෙන්නේ. සමහර විට ඒක කැටලිස්ට් එකක් හින්දා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටෙම්පරේචර් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා ස්ටර් කරද්දි ඒ හින්දා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් මේ වගේ දෙයක් දැන් හිතන්නේ නැහැ. අපිට වැඩක් නැහැ. මේක මම හඳුන්වනවා මගේ තේ කෝප්ප මොමන්ට් එක. රයිට්? ඒ කියන්නේ අපි තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා. ඒක කම්පියුටර් එකක් අපේ ලංකාවේ වෙලා තියෙන මයින්ඩ්සෙට් එකත් එක්ක පාසලකට පරිගණක හෝ තාක්ෂණය කිව්වම ලැබ් එකක් ඒ දේවල් වලින් නතර වෙනවා නැහැ. මේක ප්‍රැක්ටිකලි සිද්ධ වෙන්න ඕන දෙයක්. ඒ වගේම මේක අපි හැමදාම පාවිච්චි කරන දෙයක්. ඉතින් දැන් අපි එනවා මේ තාක්ෂණයත් එක්ක ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක life made easy ජීවිතේ වෙනස් කරලා තියෙනවා. මේකත් AI වලින් හදපු image එකක්. මෙතනදී මම දුන්නේ මෙන්න මේ prompt එක. ටෙක්නොලොජි එකෙන් life එක easy කරන්නේ කොහොමද? මෙතනදී මේ රූපේ දැක්ක ගමන් අපිට icons කීපයක් තියෙනවා. IoT smartphones මේ වගේ දේවල් ටිකක් මෙයාගේ ටේබල් එකේ උඩ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. බොහොම සැප පහසුවට වාඩි වෙලා ඉන්නවා. අපේ ජීවිතේ වගේ දැන් සෑහෙනම comfy වෙලා, comfortable වෙලා. මේ දේවල් එක්ක අපි ගොඩක් දෙනෙක් මේ ටෙක්නොලොජි එක කියලා හිතන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටික. අපිට social media තියෙනවා. එතනින් එහාට ගියාම file sharing තියෙනවා. ඉස්සර අපි පොතක ලියපු note එකක් දැන් ඕන තැනක ඉඳලා කරලා ගන්න පුළුවන් විදිහට අපේ notes ගොඩක් ලේසි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ setup එක තමයි තාක්ෂණය කියලා හිතාගෙන ඉන්න අපි ගොඩක් දෙනෙක්ගේ understanding එක. එතනින් එහාට ගිය ගොඩක් දේවල් අර තේ කෝප්පේ වගේ practical දේවල් අපි පාවිච්චි කරනවා කියන එක මතක තියාගන්න. මේ මම කතා කරන දේවල් ටික අන්තිමටත් යම් යම් තැන්වලදී link වෙනවා. මම හිතනවා boring වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මේ කතා කරන දේවල්. right. ඉතින් මේ විදිහට අපි තාක්ෂණය කියන එක AI වලට එන්න කලින් අපි තාක්ෂණය කියන්නේ තේ කෝප්පයක් හදන තැන ඉඳලා අපේ ජීවිතේ මේ වෙනකොට මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. කම්පියුටර් එකක් සෑහෙන දුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් වෙලා තියෙනවා. මේ දේවල් එක the biggest gift of technology ගැන තමයි දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ. අපිට කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මේ තාක්ෂණය නිසා ලැබිලා තියෙන ලොකුම gift එක? තාක්ෂණය නිසා
අද අපේ ජීවිතේ පහසු කරගන්න ලැබිලා තියෙන ලොකුම gift එක guess කරන්න පුළුවන්ද? මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව කොහොමද ටක් ගාලා. ඕන එකක් හිතන එකක් අත උස්සන්න. එයාටම chance එක දෙනවා වෙන කවුරුත් නැද්ද? alright අතන කෙනෙක් ඉන්නවා. තාක්ෂණය නිසා අද අපිට ලැබිලා තියෙන ලොකුම gift එක. කාලය ඉතුරු කරගන්න. කාලය ඉතුරු කරගන්න. කාලය ඉතුරු කර ගැනීම. right. මම අහන්නේ practically මොකක් හරි technology එකක්. technology එක නිසා අපිට සිද්ධ කරගෙන තියෙන මේක. හරි. වාගේ උත්තරේ කාලය ඉතුරු කර ගැනීම එකක්. ඊට එහා ගිහිල්ලා අපිට මේ technology wise ලැබිච්ච දෙයක්. අද අපි හැම දෙනාම මේ වෙලාවෙත් පාවිච්චි කරන sannivedana communication right හරි thank you ඔව් මේ වෙනකොටත් සමහර දෙනෙක් ෆෝන් එකේ කමියුනිකේට් කරනවා ඇති ඇප් එකක් බලනවා ඇති නැත්නම් නිවුස් එකක් බලනවා ඇති right මේ කමියුනිකේෂන් කියන දේ අපිට වැඩක් නැහැ අර ටේක් ඕප් මොමන්ට් එකට මේකත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ තවදුරටත් මේක ගණන් ගන්න දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ මේක අපි බොහෝ දෙනෙක් අතට එන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක අපි තවදුරටත් හිතන්නේ කල්පනා කරන්නේ නැහැ අපි මේක යූස් කරනවා right ඉතින් මෙතන ඉන්නේ පරවියෙක් පරවියන්ව පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කමියුනිකේෂන් වලට ඉස්සර නොයෙකුත් ක්‍රම තිබ්බා එතනින් මම ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දුන්නා පිජන් කෙනෙක් පරවියෙක් GPS මේ තාක්ෂණයත් එක්ක අද කාලේ දෙයක් ඩිලිවර් කරන එකක් මට හදලා දෙන්න කියලා. මේ තමයි ඒකෙන් ආපු අවුට්පුට් එක. ඉතින් අද කතාවේ ටිකක් පරවිය ගැන කතා වෙනවා. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මෙයා ටිකක් ඉන්ටෙලිජන්ට් සතෙක්. මෙයාට දේවල් පුරුදු කරාට පස්සේ ඒ දේවල් වලින් එහාට ගිහිල්ලා මේ ඉන්ටෙලිජන්ස් එක පාවිච්චි කරලා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ නිසාම මෙයාව පාවිච්චි කරනවා යුද කටයුතු වලට. අපි ඒකට එමු. ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං. මෙතනදී අපිට ආපු දේ තමයි අර කිව්වා වගේ කමියුනිකේෂන්. එහෙම නැත්නම් ඩේටා ට්‍රාන්ස්මිෂන් කියන දේ හොයාගත්තට පස්සේ සිද්ධ වෙච්ච මේ වෙනස. දැන් අද මට මේ ඉවෙන්ට් එකට එන්න කෝල් එකක් ලැබෙනවා. මම හොයාගෙන ගෙදරට එන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්ද? right location එක මොකද්ද? මෙන්න මෙතන තමයි location එක. right ඊට පස්සේ මම මේ location එකට බොහොම සරලව මෙයා link එකක් මට එවනවා. ඒක දාගෙන මැප් එක බලාගෙන මෙතනට එනවා. මේවා අපි තවදුරටත් ලොකුවට ගණන් ගන්න දේවල්වත් ලොකුවට කතා කළ යුතු දේවල්වත් නෙවෙයි සාමාන්‍ය දේවල් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 1886 තමයි හේන්රිච් හර්ට්ස් මේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව්ස් කියලා දෙයක් පවතිනවා කියලා හොයාගන්නේ. 1886 අපි තාමත් හර්ට්ස් කියන කොටස පාවිච්චි කරනවා දේවල් වලට සංඛ්‍යාත වලට. ඒ සොයා ගැනීමෙන් පස්සේ අවුරුදු 9ක් යනවා 1895 ගුග්ලිමෝ මාකෝනි වයර්ලස් ටෙලිග්‍රාෆ් එක. අවුරුදු 9කට පස්සේ ඉතාලියේ ඉන්න කෙනෙක් මේ ටෙලිග්‍රාෆ් එක හොයාගන්නවා. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 2ක් විතර තරම් දුරට කෝඩ් එකක් මෝස් කෝඩ් එකක් යවන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න අවුරුදු 9ක් ගිහින් තියෙනවා එක්කෙනෙක් එක හොයාගන්න. අනිත් එක්කෙනා ගොඩක් ෆෝචුනේට්. එයා ඉඳලා තියෙනවා එයාගේ අර රිසර්ච් එක ගැන කියවන්න හෝ අහන්න හෝ පුළුවන් රේන්ජ් එකක. ඒ මත මෙයා මෙන්න මේ කිලෝමීටර්ස් වලින් ගත්තොත් 2ක් මයිල්ස් නම් කිලෝමීටර්ස් වලින් ගත්තොත් 3ක් මයිල්ස් නම් 2ක් මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි එක හදනවා අවුරුදු 9කට පස්සේ. අරයා එකක් හොයාගත්තා ඒක මත පදනම් වෙලා. ඊට අවුරුදු 11කට පස්සේ 1906 රෙකෝඩින්ග්ස් වොයිස් සහ රෙකෝඩින්ග්ස් රේඩියෝ වේව් සරහා යවන්න පුළුවන් කියලා හොයාගන්නවා. අවුරුදු 9යි අවුරුදු 11යි. ඊට පස්සේ අවුරුදු 8කට පස්සේ 1914 World War 1 එක පළවෙනි ලෝක යුද්ධය පටන් ගන්නවා. ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක්. සමහර දෙනෙකුට මම හිතනවා ඔක්කොටම ඇප්ලයි වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. මගේ සබ්ජෙක්ට් එක ටිකක් විතර වෙනස් විදිහකට කතා කරන්න හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන විදිහට. ඉතින් මෙතනදී අපි තාක්ෂණයක් හොයාගෙන තියෙනවා 9යි
මෙතනට 20යි 28යි අවුරුදු 30කට පස්සේ ලෝක යුද්ධයක් එනවා. මේ ලෝක යුද්ධයේදී මිලියන 20ක් මැරෙනවා දෙපැත්තෙන්ම. ඒත් එකම තව මිලියන 21ක් තුවාල වෙනවා. ලෝක යුද්ධයේදී පළවෙනි ලෝක යුද්ධේ කමියුනිකේෂන් සිද්ධ කරේ පාරවියෝ හරහා. ඒ වෙනකොට රේඩියෝ එක තිබ්බා, මෝස් කෝඩ්ස් තිබ්බා. නමුත් ඒක රිලයබල් නැහැ ටෙක්නොලොජි එක. ඒ වගේම ඒක මිලෙන් අධිකයි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක්ක පළවෙනි ලෝක යුද්ධයේදී මේ තරුණ ජීවිත සෑහෙන කොටසක් නැති වෙද්දී කමියුනිකේෂන් කියන එක තිබ්බේ නැහැ. මේක ටිකක් බෝරින් වෙයි. මොකද අපිට මොකටද මේ වගේ දෙයක්? අපිට දැන් ටක් ගාලා කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ අත්‍යවශ්‍යතාවය තමයි සමහර විට මේ මැරිච්ච කට්ටියගෙන් කී දෙනෙක් හරි වෙලාවට තැනකට ડોක්ටර් කෙනෙකුට එන්න බැරුව එහෙම නැත්නම් හරි වෙලාවට සපෝට් එකක් ගන්න බැරුව දේවල් වුණාද කියන එක. ඉතින් මෙතනදී 1914 පළවෙනි ලෝක යුද්ධය පටන් ගත්තී කැරියර් පිජන්ස් තමයි කමියුනිකේෂන් වලට පාවිච්චි කරේ. පළවෙනි ලෝක යුද්ධයේ තමයි යුද්ධ ටැංකිය කියන කන්සෙප්ට් එක පළවෙනියටම එන්නේ. මෙන්න මේක. මදර් කියලා හඳුන්වන යුද්ධ ටැංකිය බ්‍රිටිෂ් සයිඩ් එකෙන් පළවෙනියටම දානවා. මේක දැම්මට පස්සේ ඔන්න කමියුනිකේෂන් හැදුනේ 1886 ඉඳලා ආපු ටෙක්නොලොජි එකක් 1914 18 වෙනකන් තියෙනවා. මේක 17 වගේ තමයි එළියට එන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ යුද්ධ ටැංකිය ඇතුලේ කමියුනිකේෂන් වලට අරගෙන යන්නේ පරවියන්ව. ස්පෙෂලි බ්‍රීඩ් කරපු පරවියන් කූඩුවක් අරගෙන යනවා මේක ඇතුලේ. මොනවා හරි වුණොත් යුද්ධ ටැංකිය කැඩුණා අපිට එවන්න කාව හරි. එහෙම නැත්නම් අපි වෙන්න මෙතන අල්ලගෙන ඉන්නේ. මෙතනට දැන් කට්ටිය එන්න. මේ වගේ දේවල් වලට මෙන්න මේ කැරියර් පිජන් ස්පෙෂල් බ්‍රීඩ් එකක් ට්‍රේන් කරලා අරගෙන යනවා. ඒ වෙනම මේ භූමියේ ගමන් කරන සෝල්ජර්ස්ලා මේ විදිහට කූඩු අරගෙන යනවා කෑම මේ හැම දෙයක් එක්කම. ඇයි? අපි මෙන්න මෙතන දැන් ඉන්නේ. අපිට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඕනේ කියන එක කමියුනිකේට් කරන්න. මේගොල්ලෝ කොච්චර ඉන්ටෙලිජන්ට්ද කියනවා නම් මේ වගේ බ්‍රීඩ්ස් හදලා මේගොල්ලෝ ට්‍රේන් කරාට පස්සේ මේක 2-way කමියුනිකේෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ. මේ ඉන්න කූඩුවෙන් මෙයාගේ කකුලේ පණිවිඩයක් ගැට ගහලා යවුවට පස්සේ එයා යනවා අදාළ HQ එකේ පුරුදු එයාගේ කූඩුවට ගිහිල්ලා එතනට ඒ පණිවිඩය දීලා නැවත පණිවිඩයක් තියනවා නම් අරගෙන එන්න මෙයාට පුළුවන් වෙනවා මේ පරවියට නැවත ඇවිල්ලා මෙයා නැවත එද්දි සමහර විට පැයක් වෙන්න පුළුවන් දෙකක් වෙන්න පුළුවන් එයා යවපු තැන තවදුරටත් අර ටීම් එක නැහැ. ඒගොල්ලෝ එතනින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොනවා හරි වෙලා මෙයාට පුළුවන් ඒගොල්ලෝම හොයාගෙන යන්න. ගිහිල්ලා නැවතත් එයාව පිටත් කරපු තැනට එන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් 1914 එහෙම නැත්නම් World War 1 එකේදී පාවිච්චි කරා. මේක අද අපේ අතේ තියෙන ඩිවයිස් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඒ දවස්වල ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්නවත් බැරි තාක්ෂණයක්. ඉතින් මේ වෙනකොට අපිට අපේ අතේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එක, ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මම අර කියපු normal moment එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි තවදුරටත් මේක ගැන පුදුම වෙන්නේවත් කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් හොයාගෙන යද්දි ටිකක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරගෙන යද්දි ඔයාලට මොන හරි වෙනස් දෙයක්, නොදන්න දෙයක් ගැන කතා කරන්න ඕනි කියලා ප්‍රෙසිඩන්ට් විල්සන් කියලා පරවියෙක් ගැන ලියලා තියෙනවා. මෙයා ඉන්නවා පෙන්ටගන් එකේ දෙවෙනි තට්ටුවේද කොහෙද තැනක මෙයාගේ මැරුණට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවලා හදලා තියෙනවා. මෙයාගේ මෙන්න මෙතන එක කකුලක් නැහැ. එකයි තියෙන්නේ. ප්‍රෙසිඩන්ට් විල්සන් තමයි මෙයාගේ නම. ඉතින් මෙයා විශේෂ වෙන්නේ මෙයා දැන් පෙන්ටගන් එකේ ඉන්න World War 1 එකේ පාවිච්චි කරපු කැරියර් පිජන් කෙනෙක් කමියුනිකේෂන් වලට. මෙයාව වැදගත් වෙන්නේ ඔන්න ඔතන දාලා තියෙනවා. sorry. right. glitch වුණා මම හිතන්නේ. right. ඉතින් මෙයාව මෙනවා හෝල්වේ එකේ පෙන්ටගන් එකේ තියලා තියනවලු. ඇයි 1918 ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා මේ US ටීම් එකක් ටැංක් එකක් ඇටැක් එකට ලක් වෙනවා. මේගොල්ලෝ එතනදී මේ පරවියව යවනවා. විල්සන් යවනවා අපිට වහාම ආටිලරි අවශ්‍යයි. මෙතනට කාලතුවක්කු සපෝට් එක අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ.
ඉතින් මේ 1918 එහෙම නැත්නම් World War 1 සහ ඊට කලින් ඉඳලා කට්ටිය දන්නවා මේ පරවිය හරහා තමයි ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ. උදව් ඉල්ලගන්නේ, කියන්නේ දේවල්. ඉතින් මොකද කරන්නේ? පරවියක් දැකපු ගමන් වෙඩි තියනවා. US එකෙන් මේ පරවියව උඩට යවපු ගමන් මොකද කරන්නේ? ජර්මන් කට්ටිය එයාට වෙඩි තියන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙඩි තියද්දි මගේ එක කකුලක් නැති වෙනවා. පපුවේ තුවාලයක් එක්ක මෙයා කිලෝමීටර 25ක් යනවා විනාඩි 25කින්. ගිහිල්ලා මේ පණිවිඩය දීලා සාර්ථකව සෑහෙන පිරිසකගේ ජීවිත බේරගත්ත හින්දා මෙයාට අද මෙන්න මේ විදිහට ගෞරව කරනවා. ඉතින් අද අපි විනාඩි 25ක් බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. මෙසේජ් එකක් දාලා එහා පැත්තට අපිට read receipt එකක් එනවා. සමහර කට්ටිය WhatsApp එකේ වගේ එක ඕෆ් කරගන්නවා. නමුත් අපි ගොඩක් බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් අපිට මේ communication එක instant වෙලා. ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි. ඔයාගේ කවුරු හරි යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් වෙනත් රටක ඔයා දැන් මේ මැසේජ් එක දාපු ගමන් එයා එහා පැත්තෙන් රිප්ලයි කරනවා. දැන් මැසේජ් කරන එකත් පැත්තක දාන්න. වීඩියෝ කෝල් එකක්. අපි ගන්නවා. තවදුරටත් අපි බලාගෙන ඉන්නවද? නැහැ. මේ අවශ්‍ය නම් ඔයාට කෝල් එකක් ගත්තා. ඔයා තව කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. අපිට මේක තවදුරටත් wow fact එකක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉන්න ජෙනරේෂන් එකට. නමුත් එහෙම දෙයක්. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර 25ක් විනාඩි 25ක් තුල මෙයා මෙන්න මේ විදිහට ගිහින් තියනවා කියන එක රෙකෝඩ් එකේ තියෙනවා. මේ දේවල් එක්ක මේ ස්ලයිඩ්ස් ටික right oh මේ ස්ලයිඩ්ස් ටික මම හැදුවේ කොහොමද? ඕගොල්ලොන්ට ටිකක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙනස් දෙයක් හොයන්න ගියාට පස්සේ අර වෙන පරිවියක් ගැනත් හොයාගෙන ඔක්කොම ටික කරේ මම කොහොමද? right ලයිබ්‍රරි එකකට ගිහිල්ලා මීට කලින් නම් අපි මොකද කරන්නේ? ලයිබ්‍රරි එකකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන දේවල් හොයලා කියවලා ඊට පස්සේ මේවා නෝට් කරගෙන ගෙදරට ඇවිල්ලා ස්ලයිඩ්ස් හදලා මේ විදිහට ඔයාලට දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගොඩක් හොඳයි. සමහර කට්ටිය නිදි. ඉක්මනට ඉවර කරන්න හදනවා. සමා වෙන්න බෝරින් නම්. ඉතින් මෙතනදී මේ විදිහට ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින් මට මතකයි National Geographic පොත් සෙට් එකක් තිබ්බ ලයිබ්‍රරි එකේ. හැමදාම ඉස්කෝලේ වුණාට පස්සේ මම ගිහිල්ලා ඔක කියවනවා. ඒ කියන්නේ 1990 80 වගේ ජියෝග්‍රැෆික් සෙට් එකක් තමයි කවුරු හරි තෑගි දීලා තිබ්බේ. ලෝකේ ගැන දැනගන්න තිබ්බ එකම විදිහ වෙනස් දේවල් එක්ක ඔය දේවල් ටික 2003 2004 වගේ වෙද්දී ඉන්ටර්නෙට් එක තිබ්බට ගොඩක් දෙනෙකුට මේක තිබ්බේ නැහැ. ලෝකේ තව රටක් ගැන ඒ ජීවන රටා ගැන හොයාගන්න තිබ්බ විදිහ ඔය වගේ print එකක් කියවන එක. නමුත් දැන් අපිට ඒක ඔයාගේ ෆෝන් එක ගත්තොත් browse කරලා ඕන දෙයක් බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක දැන් මම මේ පොඩි කන්ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න හැදුවේ කමියුනිකේෂන් කියන එක මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක අපිට කොච්චර වැදගත් වෙලා තියෙනවද කියලා. නමුත් රියැලිටි එක මොකද්ද? කමියුනිකේෂන් එක හරහා අපි මොනවාද ගන්න වැඩ? අපිට ගන්න පුළුවන් වෙබ් ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට මම ගත්ත AI එකෙන් ඉමේජ් හැදුවා වෙබ් එකෙන් ඉමේජ් ගත්ත සමහර තැන්වලට ඒ වගේම තමයි මම රිසර්ච් එකට පටන් ගත්තේ වෙබ් ටෙක්ස්ට් බේස්ඩ් වෙබ් එක. ඒ කියන්නේ අකුරු විදිහට තියෙන වෙබ් එක. මම වීඩියෝ බැලුවේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඉමේජස් රිෆර් කරේ නැහැ. ඒ වෙනකොට කියවීම තමයි තවමත් 100ට මම හිතන්නේ 50කට වඩා එහා ගන්නෙ අපි රිසර්ච් වගේ දෙයකට. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අර 1800 ගණන් වල පාවිච්චි කරපු concept එක data transmit කරන්න ගත්ත concept එකේ මත දියුණු වෙච්ච දේවල් ඒ ටික අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි 70ක්ම 15ක් යන්න විනාඩි 25ක් යද්දී අද අපිට මේක instant වෙලා තියෙනවා communication කියන එක. ඉතින් the global communication is instant මේ අරහා අපිට තවදුරටත් wow fact එකක් නොවන ඊමේල් ඉන්ටර්නෙට් ඉස්සර නම් voice over IP ඊට පස්සේ වීඩියෝ GPS මේ දේවල් ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා මට පුළුවන් වෙනවා මේ ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරද්දී කමියුනිකේෂන් ගැන හොයාගෙන ඇවිල්ලා පරවිය ගැන හොයලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කොහොමද World War 1 එකේදී වැදගත් උනේ ජීවිතය මරණය අතර කට්ටියව බේරගන්න කියලා හොයලා ඒ ඇතුලෙන් තව ආටිකල් එකක් මට එනවා සර්ච් එකේදී මේ පරවියෙක් ගැන එයා පෙන්ටගන් එකේ දැනටත් ඩිස්ප්ලේ එකේ තියලා තියෙන. ඉතින් මේ දේවල් මට හොයාගන්න පුළුවන් උනේ කොහොමද? කවුරු හරි මේ දේවල් ලියලා ඉන්ටර්නෙට් එකට දාලා තියෙනවා. මුදල් ලබාගෙන හෝ මුදල්
අවශ්‍ය නැහැ කියන පරමාර්ථයෙන් අපිට වෙබ් pages බිලියන ට්‍රිලියන ගාණක් මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලය තුල තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී communication alone has made our lives easier, simpler. අපිට මේ communication කියන එක හරහා අපේ ජීවිතේ සෑහෙනම පහසු කරලා දෙනවා. මේක තාක්ෂණයේ කොටසක්. AI නෙවෙයි. ඉතින් මෙතනදී අර මම කලින් කිව්වා වගේ messaging calls ඒ වගේම GPS මොන හරි කැම එකක් හදන්න ඕන නම් recipe එකක් එහෙමත් නැත්නම් කේබල් එකක් අපි හිතමු print එකක් මොන හරි කරලා කෑල්ලක් ගලව ගන්න ඕන නම් දැන් අපිට තව කාගෙන් හරි train technician කෙනෙක් එනකන් එයාට කතා කරලා එයා busy නම් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. YouTube එක ගත්තා දෙවෙනි search engine එක ලොකුම search කරා ඔයාට ඕන කරන දේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි නොහිතන විදිහට මෙන්න මේ communication කියන concept එක හරහා ජීවිතය පහසු වෙලා තියෙනවා. right. ඔයාලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් මම අහනවා සහ ඔයාලට කරන්න දෙයක් motivation එකක් මේ speech එක හරහා එනවා නම් කරන්න පටන් ගන්න කියලා කියනවා. මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ අතේ තියෙන මොබයිල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලා මොනවාද කරලා තියෙන්නේ? What have you done with technology? තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලෝ මොනවද කරලා තියෙන්නේ? ඉස්සර නම් කියනවා අර ඉස්සර කාලේ වැවක් වගේ හදන්න ඕනේ ටිකක් නම තියෙන දෙයක් කරන්න. නේද? ටිකක් ලොකු වැඩක් කරන්න ඕනේ, ටිකක් දැනෙන වැඩක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට ඊළඟට තියෙනවා බ්ලොග් එකක්, වෙබ්සයිට් එකක් වගේ බොහොම සරල දෙයක් කරලා මේනකොට බ්ලොග් ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙනවා. මේ ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මොන හරි කරන රිසර්ච් එකක් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකට දාන්න පුළුවන් හැමෝටම තේරෙන විදිහට. පේපර් එකක් නෙවෙයි. අපි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරා, මෙන්න මෙහෙම වුණා, මෙන්න මේ වගේ මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ, මේ දේවල් අපි හොයාගත්තා, නැත්නම් මෙන්න වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං තැන් තියෙනවා. මේ දේවල් අපි නොදැනුවත් හෝ අපි මේනකට ෂෙයා කරනවා. හැබැයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අර ඉන්ටර්නෙට් එකේ කවුරු හරි සර්ච් කරොත් ඔයාලා Facebook එක තුල දාන දෙයක්, ඒ වගේ දෙයක් සර්ච් වෙනවා සෑහෙන අඩුයි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ අත්දැකීම් එක්ස්පීරියන්සස් බෙදා ගන්න පුළුවන්. සමහරට වෙන රටක ඉන්න කෙනෙක් තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් එයාගේ රිසර්ච් එකකට ඔයාගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයා කරපු දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට දන්නවා ගොඩක් YouTube එහෙම නැත්නම් social media YouTube Instagram Facebook සහ තවත් නොයෙකුත් platform යටතේ ඔයාලගේ content creator කෙනෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ communication කියන basic principle එකත් එක්ක. right. ඉතින් ඇත්තටම අපි මොනවද මේ තාක්ෂණය හරහා කරන්නේ? මේකත් අර දැන් ටේක් ඕවර් මොමන්ට් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙන අපිට තවදුරටත් ටෙක්නොලොජි එක මේක ලෝකේ හා කොනේ ඉන්න එක්කෙනාට වැදගත් ඔය වගේ දේවල් අපිට වැඩක් නැහැ. මොකද අපි අපේ ජීවිතය අරගෙන යනවා. අපි මෙතනදී මොනවද කරන දේවල්? පළවෙනි දේ තමයි අපි අපේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේනකොට පවර්ෆුල් කම්පියුටර් එකක් සෑහෙන දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි මේකෙන් මෙසේජ් කරනවා. right. මේ වගේ මෙසේජස් යවනවා බොහෝ දෙනෙක්. සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ හරහා දැනුම ගන්නවා. මේ වගේ දෙයක් තෝරගත්තේ මේක යම්කිසි වැදගත් නාලිකාවක් හරහා කරපු ඉන්ටර්විව් එකක්. අපේ ලංකාවේ මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කියලා ලංකාවේ බහුතරයක් අද මේ තාක්ෂණය හරහා කරන්නේ මොකද්ද? තව රටක තියෙන මොකක් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් හොයන එකද? අලුත් තාක්ෂණය ගැන නෑ ඔක්කොම හොයන්න ඕනේ. අපි ඔක්කොම ටෙක්නිකල් ටෙක් පිස්සු නෙමෙයිනේ නේද? මොනවා හරි අපේ ජීවිතේට ප්ලස් පොයින්ට් එකක් කොහොමද පොසිටිව් වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් මම කොහොමද ඉංග්‍රීසි කියන දේ ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්නෙ? මොන හරි ට්‍රික් එකක් ඕවටද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? නැහැ. අපි හරි ආසයි මොලේ පිනවන්න, අපේ ඉන්ද්‍රියන් පිනවන්න. ඉතින් ඒකේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට මේ වැඩක් නැති දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය සහ වැඩක් නැති දේවල්. මේකට views මම හිතන්නේ 500k වගේ මාස 3ක් හරි 6ක් හරි ඇතුළත ගද්දි ලංකාවේ වෙනත් දේවල් තියෙනවා මේ සයන්ටිෆික් දේවල් ගැන එහෙම නැත්නම් හැමෝටම තේරෙන විදිහට කතා කරන සෑහෙන අඩු views ප්‍රමාණයක් ගන්නෙ. ඒ වගේම තමයි අපි අපේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එක පාවිච්චි කරනවා මොනකටද? මෙන්න මේ දේවල් වලට ෆෝන් කන්සම්ප්ෂන් වලට. ඔව් අපි මිනිස්සු සත්වයන් විදිහට අපිට හැඟීම් දැනීම් තියෙනවා. ඒ දේවල් වලටත් මේ වෙනකොට මේ කමියුනිකේෂන් කියන concept එක පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ ඔයාලා යම්කිසි මට්ටමකට දැනුවත් මට වඩා දැනුවත්
එතකොට ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා, ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ගැන දකිනවා. හැබැයි මේකම අපිට කියන්න බෑ මේ වෙනකොට අවුරුදු 40ක් 30ක් වගේ ඉන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කම්පියුටරයක් අත ගාපු නැති මේ වෙනකොට යම්කිසි විදිහකට කුලී වැඩක් හෝ මොනවා හරි වැඩක් කරන කෙනෙක්ගේ අතට එයා යම්කිසි විදිහකට ඉන්කම් එකක් අරගෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගත්තට පස්සේ එයාට මේ ටෙක්නොලොජිවත් යුද්ධ ටැංකිය වල පරවිය යවපු දේවල්වත් ඔය වැඩක් නැහැ. එයා මොකද්ද බලන්නේ? එයාගේ ඉන්ස්ටින්ක්ට් එක ඉන්ද්‍රියන් පිනව ගැනීම මෙන්න මේ වගේ දේවල් එක අපි ගොසිප් සහ මේ පෝන් වලට තමයි වැඩියෙන්ම යන්නේ. ඉතින් 2023 ලංකාව අංක 1 sex කියන search term එක Google Trends වලට ගියාම ලංකාවේ අංක 1. මේක ඔයා මම නෙමෙයි. Google Trends වලට ගිහලා search කරලා බලන්න sex search term එක වැඩියෙන්ම කරපු country එක 2023ත් අපි 2012ත් අපි 2022ත් අපි 21ත් අපි 20ත් අපි. ඒ වගේම වැඩියෙන්ම හොයන city එකත් බැලුවම මම හිතන්නේ හෝමගම වගේ තමයි ආවේ. search කරලා බලන්න. Google Trends වලට ගියා sex කියන search term එක. මේක මම පොඩි රිසර්ච් එකකට කරේ. ගොඩක් දෙනෙක් හොයන්නේ porn කියලා. නමුත් නොදන්න කෙනෙකුට මේක ඉන්ට්‍රස්ටින්ම අහලා තියෙන වචනේ තමයි මේ ලිංගිකත්වයත් එක්ක sex. එතකොට අපිට පොඩි මිම්මක් ගන්න පුළුවන් අපි කොච්චර දැනුවත්ද. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම ආයසරයක් මේ තාක්ෂණය කියන එක අන්නර තේ කෝප්පෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි තවදුරටත් මේක කෑ කරනවද? නැහැ. අපිට මේක වැඩක් නැහැ. මේක එදිනෙදා දකින්න, එදිනෙදා පාවිච්චි වෙන දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි කරන එකක් අපි කරගෙන යනවා. ඉතින් අර කමියුනිකේෂන් එක හරහා තමයි අපි මේ ඩේටා ලබා ගන්න, ස්ට්‍රීම් කරන්නේ. අරක බලන කෙනාට ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. වව් මොමන්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පොඩියට බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් දුන්නේ. මේ දේවල් එක්ක මේ ටෙක්නොලොජි එක අපේ ජීවිතේ කොච්චර පහසු කරලා තියනවද කියන එක ගැන. right. දැන් අපි එනවා artificial intelligence වලට. AI artificial intelligence මේක මම ප්‍රශ්නය අහන්නේ නැහැ AI කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හැමෝම පාවිච්චි කරන දෙයක්. දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ AI පාවිච්චි කරන්න. AI කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. Artificial intelligence is the intelligence of machines or software. Machine එකක් වෙන්න පුළුවන්, software එකක් වෙන්න පුළුවන්. As opposed to the intelligence of humans or other animals. Right. Artificial intelligence. කෘත්‍රිම බුද්ධිය. මිනිසාගේ හෝ අනෙකුත් සතුන්ගේ බුද්ධියත් එක්ක software එකක් එහෙමත් නැත්නම් machine එකක් කරට කර ඉන්න තැනට එද්දී ඒක අපි artificial intelligence කියලා හඳුන්වනවා. right. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා මොකද්ද මේ බුද්ධිය? What is intelligence? බුද්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ definition එක මොකද්ද කියන දේ අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ AI වගේ ලොකු මාතෘකාවලට ඇවිල්ලා මේ නිසා අපේ job නැති වෙනවා, graphic designers ලගේ job නැති වෙනවා, ඉස්සරහට මෙයාලගේ job නැති වෙනවා කියලා කෑ ගහන්න කලින් මේ සරල දේවල් වලින් අපි දැනුවත් වුණාම concept එක දැනගත්තම දේවල් ගොඩක් ලේසි වෙනවා. Intelligence කියලා කියන්නේ the ability to acquire and apply knowledge and skills. ඔයාර ડોક્ટર රුචිර කිව්වා වගේ යම් කිසි දෙයක් දකිනවා පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණ නිගමන තුලින් මේක අපි හදා ගන්නවා. right. මෙහෙම කරොත් මෙහෙම වෙනවා, මෙහෙම කරොත් මෙහෙම වෙනවා. ඒක අපි apply කරනවා අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේ දෙයකට ඒක පහසු කරගන්න. මම කියව පරවිය ගැන මම වැඩියෙන් කතා කරනවා කියලා. පුළුවන් නම් හොයන්න 1948 Project Pigeon කියලා එකක් පටන් ගත්තා. 1914 World War 1 එක පරවිය පාවිච්චි කරන්නේ. 1948 දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය ඉවර වේගෙන එද්දී ඔන්න Project Pigeon කියලා එකක් පටන් ගන්නවා. මේ හරහා සිද්ධ වෙන දේ තමයි ඉස්සර මේ ලෝක යුද්ධය වෙද්දී නැව් වලින් රටවල් ළඟට එනවා සපෝට් එකට. ජපානයට ගහනවා නම් ජපානයේ ළඟට US නැව් ටික එනවා මේ ඉන්න කට්ටියට සපෝට් කරන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් troops වාහන මේ දේවල් අරන් යන්න. ඒ ළඟට නැව් එද්දි මොකද වෙන්නේ? අපි ෆිල්ම්ස් ගොඩක් බලලා තියෙන කට්ටිය දන්නවා ඇති. එන් වලින් ඇවිල්ලා මේ නැව් වලට ඇටැක් කරනවා. එතකොට 1948 දී guided missiles තිබ්බේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝ බලනවා නම් යුක්‍රේන් රෂ්‍යා අතර යුද්ධයක් වෙනවා. ඉරාන් වල යුද්ධයක් සිද්ධ වෙනවා US සහ බ්‍රිටිෂ් මේගොල්ලොත් එක්ක. ඒගොල්ලෝ සමහරට දකින්න ඇති ෆූටේජ් මිසයිල් එකක් ගියාට පස්සේ එයා හොයාගෙන ඩ්‍රෝන් එකක් හරි අදාළ තැනට ගිහිල්ලා වදිනවා. නමුත් 1948 මේ ටෙක්නොලොජි තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට ඕන වුණා සාමාන්‍ය ප්ලේන් එකක් උඩින් ගිහිල්ලා නැවකට බෝම්බයක් දැම්මට පස්සේ මේක මිස් වුණොත්
සෑහෙන බර ගාණක් ඉන්ධන මේ හැම දෙයක් එක්කම හරි යටම නැවට මේක ගිහිල්ලා වදින සිස්ටම් එකක් හදන්න. ඒකට ආපු සිස්ටම් එක තමයි මේ 1948 ප්‍රොජෙක්ට් පිජන් කියලා කියන්නේ. මෙතනදී මේගොල්ලෝ සිද්ධ කරපු දේ තමයි මේ පරවිය සෑහෙන ඉන්ටෙලිජන්ට්. මේ පරවියන්ට හැමෝටම නෙමෙයි සමහර බ්‍රීඩ්ස් ඉන්නවා net එක සර්ච් කරලා බලන්න ඉන්ට්‍රස්ට් නම් මේගොල්ලොන්ව මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකක් ඉස්සරහා තියලා මෙයාට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නැවක් එහෙම නැත්නම් කළු ඩොට් එකක් පේද්දි එතනට කෙටුවොත් එයාට අර කෑම හම්බෙන්න. සරලවම මිනිසා දැනගන්නවා ඉන්ටෙලිජන්ට්ලි මේ සතාව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් පරවියව අනිත් සත්තු වගේ නෙවෙයි. මෙයාට මේ වගේ ටාස්ක් එකක් දුන්නා මෙයා ඒක කරනවා. මේක සෑහෙන ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් මේගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකක පුංචි කළු ඩොට් එකක් හරි මොකක් හරි නැවක වගේ දෙයක් පෙන්නලා එතනට මෙයා කෙටුවොත් මෙයාට කෑම හම්බෙනවා. එහෙම නැතුව එළියට කෙටුවොත් මෙයාට කෑම හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙයාව බෝම්බ එක ඉස්සරහට තියලා ඒ බෝම්බේ දැන් පල්ලෙහාට දැම්මට පස්සේ යන විදිහ අනුව අර කළු ඩොට් එක මුහුදේ තියෙන නැව දිහා බලලා එයා නැවට කොටද්දි මේ මිසයිල් එකට පුළුවන් ඒ යන පාත් එක හදාගන්න. ප්‍රොජෙක්ට් පිජන් ඔයලා බලන්න ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක්. මෙතනදී සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි එක පරිවියක් දාලි වෙලා බෝම්බයක් අතෑරියොත් මු මැරෙන්න පුළුවන්. එළියට දාපු ගමන් heart attack එකක් වගේ හැදිලා බයට මැරෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෙන මොකක් හරි වෙලා මෙයා distract වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා මේගොල්ලෝ හදනවා සිස්ටම් එකක් පරිවිය 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ සෑහෙන වටින බෝම්බේ ඉස්සරහා පරිවිය 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ 3 දෙනා එයාලට පේන ස්ක්‍රීන් එකේ කොටන්න පටන් ගන්නවා. රිලීස් වෙච්ච වෙලාවෙ ඉඳලා එයා පුරුදු කරලා ඉතින් ඒ දෙයක එක්කෙනෙක් වැරදි කරොත් දෙන්නෙක්ගේ ඉන්පුට් එක මත හරි තැනට ගයිඩ් වෙන විදිහට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේක මම හිතන්නේ 1953 දී වගේ නතර කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඉන්ටෙලිජන්ස්. මිනිසා දැනගන්නවා එයා දැකපු දෙයින් පරවියව ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා එයා ඇප්ලයි කරනවා වෙනස්ම දෙයකට. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක මම මේ පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ගත්තේ ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන දෙයට. අපි යමු බොස්ටන් ඩයිනමික්ස් මම හිතන්නේ රොබොටික්ස් ගැන මෙකාට්‍රොනික්ස් ගැන ඉන්ට්‍රස් කට්ටිය දන්න දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. බොස්ටන් ඩයිනමික්ස් සමාගම මේගොල්ලෝගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං මේ වෙනකොට ස්පොට් කියන රොබෝ ඉන්නවා කකුල් 4කින් යන්න පුළුවන්. මෙයා 2018 17 ප්‍රොඩක්ට් එක එළියට එන්නේ. අද 2004. ඒ වගේම තමයි ඇට්ලස් කියන මොඩල් එකේ ඉන්නවා. වයිල්ඩ් කැට්, බිග් ඩොග් මේ වගේ දේවල්. මේ දේවල් ඔයාලට පේනවා මේ 2005 2009 2012 2013. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ සර්ච් කරලා බැලුවොත් බොස්ටන් ඩයිනමික්ස් ලගේ පරණම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා 1992. ඒතර YouTube නැහැ. ගත්ත යාලගේ ෆූටේජ් දාලා දවස් එක තියෙනවා. 1992 තමයි මේගොල්ලෝ මේ ඇට්ලස් කියන සිස්ටම් එකට මුල් ගල් තියන්නේ බයිපෙඩල් රොබෝ කෙනෙක්ව හදලා මෙයාට ඇවිදින්න පුළුවන් කරලා. 1992. එතකොට මොකද කරන්නේ? අපි concept එකක් ගන්නවා. අරගෙන මේක හිතලා අපි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඕනේ මෙහෙම කියලා එක මොඩල් එකක් හදනවා. මේක ඊට පස්සේ practicals වලට දානවා. real world test වලට. ඊට පස්සේ fine tune කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ යාට පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න. ඒ කියන්නේ මැෂින් එකට පුළුවන් මේ වැඩේ විතරක් කරන්න යා කරන දේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ එක්කෝ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් කරන්න වෙනවා හරියට අවුට්පුට් එකක් ගන්න. නැත්නම් යාට පුළුවන් ඒක මෝඩ් එකක් හෝ යම් කිසි දෙයක් කරන්න විතරයි. ඒ වගේම accuracy එක low. මේ වගේ ගමනක් එනවා මේ බොස්ටන් ඩයිනමික්ස් එකේ තියෙන මේ robotics පැත්තෙන් ආවොත් robotsලා හදන එක. මේගොල්ලන්ට intelligence කියන එක නැහැ. ඔයාලා සමහර විට සර්ච් කරොත් එහෙම මේ වෙනකොට මේ ඇට්ලස් රොබෝ සමර්සෝල්ට් ගහනවා එක එක ඒවා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ප්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපුවා. යාට හිතලා දෙයක් කරන්න බෑ. ඇවිදින එක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් එහාට ස්පෙෂල් මූව් එකකට යනවා නම් ඒවා ප්‍රෝග්‍රෑම් කර යුතුයි. මෙතනදී පොඩි ක්ලිප් එකක් මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වගේ දේවල් එන්න කලින් අපි ගත්තොත් රොබොටික් වලින් එහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා voice recognition. voice එකක් recognize කරන්න. ඉතින් ඉස්සර අපි ගත්තොත් මෙතන මයික් එකක් තියලා එහෙම නැත්නම් මම මෙතන දැන් කතා කරද්දී අපිට එළියෙන් නම් සද්ද නැහැ. යම් කිසි සද්දයක් ඔයා ෆිල්ම් එකක් බලනවා කියලා හිතන්න ගෙදර එළියෙන් බස් එකක් යන හරි බයික් එකක් හරි යන සද්දයක් මොනවා හරි අහුනට ඔයාට පුළුවන් ඒක ඉග්නෝර් කරලා අර ඔයා බලන දේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එකට ඔයාට ફોකස් කරන්න. මේක
ඔයාට ලැබිච්ච දෙයක්. එහෙම නැතුව මයික් එකක් තියලා මේක කම්පියුටර් එකකට ෆීඩ් කරොත් මේක හරියට රෙකග්නයිස් කරගන්න කම්පියුටර් එකට බැරි වෙනවා. එතනදී මෙන්න මේ ක්ලිප් එක පොඩ්ඩක් අපි බලමු. Of Wall Street analysts and the media here at the company's Redmond, Washington corporate campus, delivering the kinds of messages you might expect. Business is good, reiterating guidance, what Microsoft plans to do to take on Google. But then there was the live product demonstration gone awry. Microsoft calls it voice recognition, but after today's major technical glitch, you and I might want to refer to it as voice recognition instead. Dear Mom, comma. Fix ant. Delete that. Delete that. Delete that. I think it's picking up a little bit echo here. Delete, select all. Okay. I'm glad you're enjoying this. Ouch! Let's not forget the first part of recognition is wreck, as in train wreck. That was today's demo for Microsoft, to be sure. Those who have seen this software actually work say it tends to be temperamental, but clearly voice recognition in Redmond was in a bad mood today. And you were wondering why Vista keeps getting delayed? Back to you. Right. මේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ 2006 හෝ 7 Microsoft සමාගම එයාලගේ මේ voice typing feature එකක් හඳුන්වලා දුන්නා. ඒකේ accuracy එක. දැන් ඔයාලගේ අතේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ 2007 AI මොකුත් නැතුව දැන් ඔයාලගේ අතේ තියෙන device එකට hey Google කිව්වොත් එහෙම මේක activate වෙනවා. ඔයාලා ඉන්නේ මොන environment එකේද කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැතුව. බොහොම සරලවම මට ගොඩක් දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක හරි මං hey Google කියන එක කිව්වට පස්සේ මේක ෆෝන් එකේ ඔයාලගේ activate වෙනවා activate කරලා තියෙනවා නම් කියලා. right? ඉතින් මේ වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් hey Siri, hey Google වගේ command දැන් මේ devices වලට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයා ඉන්නේ බස් එකේද වටපිට සද්ද ඇහෙනවද ඒ කිසිම දෙයක් නැහැ noise සහ voice වෙන් කරලා හඳුන ගන්න. ඒ වගේ දැනකට AI නැතුව technology එක ඇවිල්ලා තියෙනවා voice සහ noise කියන දේවල් වෙන් කරලා හඳුන්ව ගන්න තත්වයකට. right. ඉතින් මේ දේවල් වල මම පොඩියට ඔයාලට කිව්වේ මොනවද අද අපිට වෙලා තියෙන්නේ කොච්චර තාක්ෂණයේ දියුණු වෙලා තියෙනවද 2007 2024 වෙද්දී අපේ device එක අපි ගනුදෙනු කිරීම කොච්චර smooth වෙලා තියෙනවද කියන එක. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් AI ගැන අපි කතා කරද්දී අපිට ඇහෙන දෙයක් තමයි මේ LLM large language models කියන දේ. ඉතින් large language model එකක් කියලා කියන්නේ computer program එකට අපි දෙනවා දේවල්. අපි හිතමු මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කරන අසයින්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන නිවුස් ටික. මේ වගේ දේවල් දුන්නාට පස්සේ මේ කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට පුළුවන් වෙනවා මේ දේවල් සහ ඊට පස්සේ මේ AI හරහා අපි මේකට දෙන prompts වලින් දේවල් out කරන්න. ඉතින් මේ LLM එකක් large language model එකක් text විදිහට කිව්වොත් එහෙම boring වෙනවා. අපි බොහොම සරලවම ගත්තොත් සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ හරි ඉමේජස් හරි අරගෙන මේක ටැග් කිරීමක් සිද්ධ කරලා මෙතන ඉන්නේ මිනිස්සෙක් මෙතන ඉන්නේ බයිසිකලයක් මේ ඉන්නේ මිනිස්සෙක් බයිසිකලයක් පදිනවා මේ විදිහට සෑහෙන බිලියන ට්‍රිලියන ගාණක් අපි මේවා ෆීඩ් කරනවා කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට එයාට ඉගෙන ගන්න. මේ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මෙයාට පුළුවන් වෙනවා අපි දෙන ප්‍රොම්ප්ට් වලට දේවල් කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ටෙස්ලා වාහනයක මොන විදිහටද මේ පාරේ තියෙන දේවල් අඳුනගන්නේ කියලා ෆීඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ ටෙස්ලා වල full self driving කියන ෆීචර් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙයාට කලින් ෆීඩ් කරලා තියෙනවා පාරවල් වල ගිය වාහන වලින් ගත්ත ඉමේජස් වලින් මේ ඊතලයක් මේ පැත්තට මේක ඊතලයක් ස්ටොප් කියලා කියන්නේ සයින් එකක්. මේ වගේ දේවල් සෑහෙන ෆීඩ් කරලා තියෙනවා. දැන් මෙයාට පුළුවන් වෙනවා මෙයාගේ කැමරා එකෙන් දකින දේ අනුව මේ දේවල් රියල් ටයිම් ලේබල් කරන්න. බොහොම සරලවම ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මෙයාට මීට කලින් වාහන වලින් සෑහෙන ලොකු data ප්‍රමාණයක් ටැග් කරලා ෆීඩ් කරලා තියෙනවා. දැන් වෙද්දි auto tagging features තියෙනවා. මේ දේවල් එක මේ තියෙන වාහනයක් මෙහෙම එනවනම් රිවර්ස් කරනවා. මෙතනදී මේ තියෙන ඉරි මේ හැම දෙයක්ම මෙයාට ෆීඩ් කරලා තියෙනවා. මේ දේවල් අනුව මෙයාට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න එහෙම නැත්නම් ලෝකයේ දකින්න හැකියාවක් ලැබෙනවා කම්පියුටර් සිස්ටම් එකකට. right. මේ දේවල් එක්ක මේ AI සහ
robotics කියන දේ එක්ක මම අනාගතය ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේ උදාහරණය ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම්. මම කලින් කතා කරා ටෙස්ලා බොස්ටන් ඩයිනමික්ස් ලගේ රොබෝ ගැන 1992 පටන් අරගෙන පළවෙනි ටෙස්ට් එක 2005-6 වෙද්දී තමයි කකුල් දෙකෙන් ඇවිදින රොබෝ කෙනෙක් ඒගොල්ලෝ එළියට දාන්නේ. ටෙස්ලා ඔප්ටිමස් මේ වෙනකොට Gen 2 එක ඔයගොල්ලෝ Twitter එකේ ඉන්නවා නම් ඊලොන් මස්ක් ෆලෝ කරනවා නම් පෙරේද දාලා තිබ්බා මේකේ අලුත්ම version එක ඇවිදිනවා ඔෆිස් එක ඇතුලේ. 2022 සැප්තැම්බර් මාසේ තමයි පළවෙනි Gen 1 එක අන්වේල් කරන්නේ හරියට ඇවිද ගන්න බැරි. දැන් මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක කොහොමද ඇඩ්වාන්ස් වෙන්නේ කියන එකට පොඩි උදාහරණයක් 92 ඉඳලා 2005 වෙනකන් අවුරුදු ගානයි සැප්තැම්බර් වල ඉඳලා මාර්තු 2023ට පළවෙනි ඩෙමෝ එකෙද්දි මාස 6යි. මේ හැම දෙයක්ම දැන් ඒගොල්ලෝ අර කලින් වගේ ප්‍රොටෝටයිප් හද ටෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇතුළත සිමියුලේට් කරනවා AI පාවිච්චි කරලා මොන විදිහටද මේක එෆිෂියන්ට්ලි කරන්න පුළුවන්. මොන විදිහටද ජොයින්ට් එකක් හරි විදිහට බර අඩුවෙන් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරලා කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් එක්ක ඒ වගේම තමයි එතන ඉඳලා මාස 9කින් Gen 2 එක පෙන්නනවා. ඇඟිලි වල සෙන්සර්ස් තියෙන බිත්තරයක් උනත් අල්ලලා එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි ඉන්නේ අර ડોක්ටර් රුචිර කිව්වා වගේ මේ සෑහෙන ක්‍රේසි ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් එකක තවදුරටත් අවුරුද්දක් දෙකක් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම AI වලට ආපුවම මේක මාස 2-3න් අප්ඩේට් අපි අවුට්ඩේට් වෙන ටෙක්නොලොජි එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක පොඩි ප්‍රශ්න තව මාස 6කින් අවුරුද්දකින් මොන විදිහට මේක වෙනස් වෙයිද ඒ වගේම ජොබ් රෝල්ස් මොන විදිහට වෙනස් වෙයිද කියන එක. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක ඔයාලට පුංචි දෙයක් පෙන්වන්න හිතුවා. මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක යන ගමන් මම කතා කරන්නම්. මෙතනදී මම Photoshop මම අයින් කරා මීට අවුරුද්දකට එකමාරකට කලින්. හැබැයි ආයෙසරයක් මම සල්ලි දීලා ගත්තා. ඒකට හේතුව තමයි මේකේ තියෙන මේ AI features. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම ෆොටෝ එකක් ඉන්පුට් කරා. ඉන්පුට් කළා මෙයාගේ මේ generative image කියන දේ හරහා අපි crop tool එක අරගෙන ෆොටෝ එක ලොකු කරපුවාම අලුත් Photoshop වලදී එයා මේ gap එක fill කරනවා. එයා ගාව තියෙන images වලින්. ඔන්න බලන්න එයා මේක fill කරා. ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් මොකද්ද? මේ වගේ කම්පියුටර්ස් දසදහස් ගාණක් බිලියන ට්‍රිලියන ගාණක් ෆොටෝස් මෙයාට ෆීඩ් කරලා තියෙනවා Photoshop AI එකට. ඒ හරහා මෙයාට පුළුවන් වෙනවා යම් කිසි මට්ටමකට රීක්‍රියේට් කරන්න. මේ රෙකෝඩින් එක ගත්තේ මම හිතන්නේ අද උදේ. ලේටස්ට්ම තියෙන data එක. එතකොට මෙතනදී සමහර bugs තාම තියෙනවා. හැබැයි මේ AI එකට පුළුවන් Photoshop ඇතුලේ තියෙන AI එකට පුළුවන් ඔයා ලබා දෙන image එකක් එයාට තේරෙන මට්ටමක තියෙනවා නම් ඒකේ හිස්තැන් පුරවන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ ඊළඟ ටෙස්ට් එක එච්චරම හරි ගියේ නැහැ. මෙයාට predict කරලා ඉතුරු ටික හරියට fill කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් AI කියන දේ තාම බිලියන ට්‍රිලියන ගාණක් දාලා තිබ්බට සමහර තැන් වලින් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිබ්බට තාම perfect නැහැ. මේක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ step එකට එද්දී මේක තව චුට්ටක් එහෙම වෙනවා. ඉතින් මේ ටෙස්ට් එක ඉවර වුණාට පස්සේ මම ගත්තා ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන සාමාන්‍ය ගේම් ප්ලේ ෆූටේජ් එකක්. රයිට් අපි බලමු මේකත් ඉවර වෙනකන් ටක් ගාලා. රයිට් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක සාර්ථක නැහැ. මෙයා මේ ෆිල් කරලා තියෙන දේ අර පළවෙනි ටික හොඳ වුණාට. ඉතින් ඊළඟට මම කරපු දේ තමයි මේ වෙනකොට ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන GTA ගේම් එකේ ගේම් කැප්චර් එකක් මම net එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරා. ඩවුන්ලෝඩ් කළා මම මෙයාට එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න දුන්නා. ඉතින් මෙතනදී මේ GTA ගේම් එක YouTube එකේ මම හිතන්නේ පැය ලක්ෂ ගාණක් තියෙන ගේම් එකක්. ඒත් එක්කම ෆොටෝස් විදිහට ගත්තොත් සෑහෙන ගොඩක් රෙෆරන්ස් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන ගේම් එකක්. මෙයා ඉතුරු දේවල් ටික ෆිල් කරගෙන යනවා. අපිට ඉන්ෆිනිටි විදිහට මේ විදිහට මෙතනදී මේ AI හරහා ඊළඟ ටික ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න තප්පර ගාණක් අවුරුදු ගාණක් ඉගෙනගෙන කෙනෙක් කළ යුතු දේ තප්පර ගාණක් ඇතුළත අපිට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මේක කොහෙට යයිද කියන එක අපිට කියන්න බෑ. මට නම් කියන්න බෑ. කොයි පැත්තට දියුණු වෙයිද, ඩිස්රප්ටිව් වෙයිද, එහෙමත් නැත්නම් අර ටර්මිනේටර් ෆිල්ම් එකේ වෙනවා වගේ self awareness එක ඇවිල්ලා ලෝකේ අන්ඩර්ටේක් කරයිද කියන එක. නමුත් ඕපන් වෙන්න possibilities දිහා බලන්න. සමහර විට ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට ජොබ් මාකට් එකකට යද්දි ඔයාලට විවෘත වෙන ජොබ් මාකට් එක තුල ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න නැති වෙයි.
ඉන්ටෙලිජන්ස් එක පාවිච්චි කරලා මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ට් සිස්ටම්ස් වලින් වැඩ කටයුතු ලේසි කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක මගේ කතාව අවසන් කරනවා. Thank you හැමෝටම. Thank you so much, Mr. Priyadarshana, and I believe we have questions from the audience as well. Let's move on to them. හොඳයි පෙර සඳහන් කළ ආකාරවලටම ඔබට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඔබට සපයලා තියෙන මයික්‍රොෆෝනය භාවිතා කරලා ඒ වගේම ඔබට ස්ලයිඩෝ ඇප් එක හරහාත් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. හොඳයි අපිට ස්ලයිඩෝ හරහා ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. AI සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉදිරි රැකියා අවස්ථා ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා. ඔව් AI තුල ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි රැකියාව නම් මං හිතන්නේ නැහැ ගොඩක් තියෙයි කියලා. අපේ තියෙන ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඇතුලේ 1948 අපිට ඉතුරු කරලා දීලා ගිය ෆයිල් සිස්ටම් එකයි ඔක්කොමත් එක්ක රජයේ දේවල් තාම ඔපරේට් වෙද්දී අපිට AI එක්ක ලංකාවේ ඇතුලේ මම හිතන්නේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ජොබ්ස් තියෙයි. නමුත් බහුතරයක් එහෙම ඇප්ලයි වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ නැහැ. සමහරට මේ AI බූම් එකත් එක්ක 2022 නොවැම්බර් chat GPT එක හිට් වෙන්න ගද්දි පොඩි පෝස්ට් එකක් ගියා රාජ්‍ය කාර්යාලවල කාර්යක්ෂමතාවය ඉස්සරහට දාන්න මොකද්ද මේ chat GPT පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඒක පෝස්ට් එකක් විතරක් වුණා. ඒ වගේ දෙයක් වෙයිද කොහොමද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම දන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් මේ වෙනකොට ඉස්සරහට එන්න තියෙන ෆිල්ම් එකක් ෆීචර් ෆිල්ම් එකක් වෙන්න ඇති බොබ් මාලේගේ සම්පූර්ණයෙන්ම එයා AI පාවිච්චි කරලා හදපු ඇල්ගොරිතම්ස් ඒ දේවල් එක්ක ඒ ෆිල්ම් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා තිබ්බා බොබ් මාලේගේ මූණ ඒ ඇක්ටර්ට දාන විදිහට ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක දැන් කම්ප්ලීට් මේ වෙනකොට ට්‍රේල් එක යනවා. ඉතින් එයාට ලංකාවේ කම්පියුටර් ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට කතා කරලා මම මෙන්න මේ වගේ AI වැඩක් කරනවා මෙන්න මෙහෙම කටින් එජ් දෙයක් තියෙනවා මට ඒව හම්බුනේත් එහෙම ඒකට මට PC එකක් ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන් වේද මේ එක්සිබිෂන් එකකට පාවිච්චි කරලා දෙන්න කියද්දි සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරන්න වුණා ඒක ගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා ඒක සෑහෙන ලේසි වැඩක් වෙයි කියලා. ඔයාලා දෙයක් හොයාගෙන පිච් කරත් ලංකාවට නෙමෙයි ඒක වෙන රටකට තමයි බොහෝ දුරට යන්නේ අවාසනාවකට වගේ. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මම දන්න Fiverr එකෙන් වයිෆ් විතරයි වැඩ කරන්නේ හස්බන්ඩ් ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා වෙන වැඩ කරනවා මාසෙකට ලක්ෂ 2-3ක් හොයනවා ඒගොල්ලෝ ඕඩර්ස් 2-3ක් කරලා. ඉතින් මේ වගේ platforms හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලටත් ඒ වගේ දේවල් හරහා expose වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි හේතුවකට ඔයාගේ ඒ වගේ talent එකක් තියෙනවා නම් AI මුලින්ම අර දැන් communication කියන දේ පාවිච්චි කරලා ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. නැතුව ඔයාට ලංකාවේ ඒ වගේ දෙයක් ඒ කියන්නේ මල්ලිට product එක තිබ්බට ලංකාවේ establish වෙන්න බෑ. ලංකාවේ ඒජන්සි වලින් ඇවිල්ලා මේක ඉල්ලනවලු සෑහෙන අඩු ගානට. එයාලගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකට දෙන්න අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න බොහොම පුංචි කෝට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න අමාරුයි කියලා කිව්වා. නමුත් එයාට එක පාත් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඩෙවලොප් කරන්න හොයන්න. හැබැයි ලංකාවේ ඒ ගහට පැලවෙන්න සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය වෙයිද කියන එක කියන්න බෑ. හොඳයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය මේ කාලේ software engineering, computer science, artificial intelligence බහුල භාවිතා කරනවා. Facebook, Google ඇතුළු top companies වල දහස් ගණන් software engineering job කරන අය අයින් කරලා කියලා දැනුවත් වුණා. after A level කරන්න හොඳ දෙයක් අහනවා recommendation එකක් වගේ. ඔව්. AI වලින් take over කරනවා. මම මේ presentation එක ඇතුලේ කතා නොකරපු දෙයක්. අපි වැඩක් නැහැ. මොකද තව මාස 6ක් යද්දි කාගේ job එක fill කරන තැනට AI එක එයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ කියන්න. ඒක අපිට predict කරන්න බෑ මට නම්. ඉතින් ඒක ඇත්ත. engineering, accounting, software engineering, engineering නෙමෙයි software engineering, programming, එතකොට accounting මේ වගේ දේවල් බොහොම ලේසියෙන් AI එකෙන් fill කරන්න පුළුවන් දේවල් මගේ දැනුම අනුව. ඉතින් එතකොට ඔයාලා යන්න පුළුවන් පාත් එක මොකක්ද කියන එක සෑහෙන හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ දේවල් AI එකත් එක්ක ඩෙවලොප් වෙද්දී රිස්ක් එකක් හැදෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට cyber security වගේ ෆීල්ඩ් එකක් හැමදාම වැලිඩ් පොයින්ට් එකක තියෙනවා. මේක මං කියන දේ විතරක් ගන්න එපා. රිසර්ච් කරන්න. cyber security පැත්ත කියලා කියන්නේ සෑහෙන වේගයෙන් ඩෙවලොප් වෙන තැනක්. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම කෙනෙක් ඇටැක් කරද්දී ඒ වගේම ක්‍රියේටිව් විදිහට මිනිහෙක් වගේ හිතලා කවුන්ටර්
කරන්න පුළුවන් ෆෝස් එකක් හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මම දකින එක බූමින් පැත්තක්. හැබැයි තව ගොඩක් ඇති. මට රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ඒක. හොඳයි ඔබට බොහොම ස්තුතියි. Sir, excuse me, sir. Sir, I have a problem. Yes. දැන් AI එකට සර් කිව්වා නේද මේ අපි සාමාන්‍ය AI එකට මොකක් හරි දෙයක් උගන්වනවා නම් ෆීඩ් කරනවා නම් ලොකු දත්ත ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. දත්ත ප්‍රමාණයක් සහ ඒ දත්තවල ගුණාත්මක භාවය ගොඩක්ම මේ අවශ්‍ය වෙනවනේ AI එකක් හදලා. දැන් දැලිකා හිතන්න මම අලුතෙන් දෙයක් හොයාගෙන මට ඕන වෙනවා අලුත් දෙයක් කරන්න කියලා මම ඒකට අදාළ AI එකෙන් මම හිතනවා මට වඩා දෙයක් AI එකට කරන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් අපි Google එකේ search කරලා text search ඉන්නේ සර්ච් කරලා වෙබ්සයිට් එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා මොකක් හරි දෙයක් හොයාගන්නවට වඩා අපිට හරි ලේසි chat GPT එකට ගාපු ගමන් අන්න එනවා. මැතමැටිකල් මොකක් හරි මේ ගානක් මොකක් හරි තිබ්බොත් ඒක ඩක් ගාලා ගිහිල්ලා ස්කෑන් කරලා දැම්ම ඒකේ උත්තරේ එනවා. අන්න ඒ වගේ කියලා මම හිතනවා මම හොයාගන්න දේ AI එකට මට වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අන්න ඒකින්ද මම මගේ දත්ත ටික එකට දාද්දී මට ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද? දත්තවල ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව. අන්න ඒකට සර් ළඟ තියෙනවා මොකක් හරි පොඩි අයිඩියා එකක් මට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට මම හිතනවා AI යූස් කරොත් හොඳයි කියලා. ඒත් මම තාම ඉගෙනගෙන නැහැ. මම ඉගෙන ගන්න ගමන් ඔක දැන් මෙන්න තියෙන නෙමෙයි අවුරුදු 2-3ක් යයි මම ස්ටඩි කරලා හරි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මොනවත් අපිට කරන්න බෑ ස්ටඩි කරන්න නැතුව. මම මේ යූස් කරන එක වැලියු එකක් තියෙනවා. do anything after research. රිසර්ච් එකක් කරලා ඕන දෙයක් කරන්න කියලා. හරි. අන්න ඒකින්ද මම සර්ගෙන් මොකක් හරි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අර AI සම්බන්ධයෙන් දෙයක්. ඕක මේ මටත් ආපු ප්‍රශ්නයක් මම රිසර්ච් කරා මේ දැන් අපි AI එකකට ටැග් කරලා තමයි උගන්වන්නේ ෆීඩ් කරන්නේ data. කවුරු හරි බස් එකක් වෙනකොට ෆිෂ් කියලා ගහලා ෆීඩ් කරොත් මොකද වෙන්නේ? කවුරු හරි purposely බස් එකකට ෆිෂ් මේ ඉන්නේ මාළුවෙක් කියලා උගන්වනවා. ඊළඟ සැරේ අරයා මේක බස් running on the road හරි මොකක් හරි congestion කියලා ගහපු ගමන් මාළු ටිකක් පාරේ ඉන්නවා හදන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකොට අපිට ඒකට සිස්ටම් තියෙනවා. මොනවා හරි දෙයක් වැරදියට ෆීඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම හියුමන්ස් ලගේ පැත්තේ ඉඳලා යන්න ඕන දෙයක්. එතනදී ඇත්තටම දෙපැත්තකට කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට වුණා මම හිතන්නේ මේට අවුරුදු 2-3කට කලින් Google එකෙන් අපිට දුන්නා ඉංග්‍රීසි සිංහලට හරවන ටූල් එක ෆීඩ් කරන්න. මතකද දන්නේ නැහැ. මොකක් හරි සිංහල වචනයක් ගහලා ඒකේ ඉංග්‍රීසි තේරුම ඇහුවම මේගොල්ලෝ කුණු හාරපයි අරවයි මේවයි ඔක්කොම මේකට ෆීඩ් කළා. එන්න පටන් ගත්තා. මොකද Google හරි කවුරු හරි ටූල් එකක් දුන්නා මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් රටක පුරවැසියෙක් මේ වචනේ මොකක්ද කියන්නේ how කියලා එයා ටයිප් කරා. ඒ වගේ 1000කකින් ඒ ප්‍රශ්නේ අහුවම මොකක්ද කියලා how නම් එයා දැනගන්නවා right. මේක කන්වර්ට් කරද්දී how කියලා ගහලා තිබුණොත් මොකක්ද කියලා කියන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකටම සෙට් එකක් එකතු වෙලා අපි හිතමු මේ කැම්පස් වල යුනිවර්සිටි වල වගේ මෙහෙනුයි තව අරහෙන් මෙහෙන් 5000ක් විතර සෙට් වෙලා වැරදි ටික අපි ගහමු කියලා කතා වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් මේ සිස්ටම් එක අපේ ඉන්ටෙලිජන්ට් එක පාවිච්චි කරලා ඉන්ටෙලිජන්ස් රවට්ටන්න මෝඩෙක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී ලොකු දෙයක් තියෙනවා. අර ඉන්පුට් කියන දේවල් මේ කම්පනිස් ට්‍රේන් කරද්දී ඒගොල්ලෝ දැඩි නීති රීති සෙට් එකක් පාවිච්චි කරනවා ෆිල්ටරින් ප්‍රොසෙස් එකක් ස්ටෙප්ස් තියෙනවා. ඒ එක්කම මේ මෑතකදී ෆොටෝ රියලිස්ටික් ඩාල්ලි වලින් වගේ හැදෙද්දී මිනිස්සුන්ගේ ඇඟිලි 5කට වඩා ආවා. මොකද එයාට මිනිස්සෙක් මොකක් හරි අල්ලන් ඉන්නවා කියන එක දන්නවා. හැබැයි මිනිස්සෙගේ ඇඟිලි 5ක් තියෙනවා කියන එක එයා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තිබ්බා. ඒවා හැබැයි අපි හිතනවට වඩා ඉක්මනින් රීෆයින් වෙලා යනවා. ඊටමත් ඉක්මනට මේ දේවල් හැදෙනවා. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. right. Thank you so much, sir. We are grateful for Mr. Priyadarshana for your expertise and willingness to share the information you shared with us today. Ladies and gentlemen, now we have participated in several guest speaking sessions under Japura expedition, and I now believe it is high time for us to get involved in some interactive session. As I mentioned during the beginning of this session, we are now going to have a Q&A challenge session for you all. In a second, on the screen, 2 QR codes will be visible for you, and my friend Abhishek will explain the rest of the rules and regulations of this game for you.
ඔයාලට පේන ඇති මේ තිරේ දැක්වෙන QR කෝඩ් එක ඔයාලට තියෙන්නේ ස්කෑන් කරන්න. මේ ගේම් එකේදී අපි ක්විස් එකට ප්‍රශ්න 5ක් එකතු කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න 5 එක ප්‍රශ්නයකට තප්පර 40ක වගේ කාලයක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. මේ QR කෝඩ් එක ඔයාලා ස්කෑන් කරලා ඒ platform එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ සම්පූර්ණ නමෙන් ඔයාලා login වෙන්න වග බලා ගන්න. අපි තව විනාඩි 2කින් quiz එක ආරම්භ කරනවා. And my dear friends, we would like to remind you that the individuals who are going to score highest will be rewarded with some fantastic gifts under the courtesy of our organizing committee. Therefore, please follow the instructions given by Abhishek and log into the Slidos. And once we start the game, under the minimum number of time, you have to answer the questions which are available for you. Ladies and gentlemen, so we have the winners of the Q&A session challenge. So the winners are Mr. Tharindu Kalhara and Mr. Harsha Dilan Jayewardenepura. Let's give a round of an applause to Mr. Tharindu and Mr. Harsha Dilan, and I would like to invite them up to the stage. And I would like to invite Mr. Dileepa Jayawardena and Ms. Ananda Priyadarshana up on stage to present the rewards to the winners of the challenge. Let's give a round of an applause to our winners. Mr. Dileepa and Mr. Priyadarshana, please remain on stage. Ladies and gentlemen, so it is our time to appreciate these speakers who have dedicated their time and come here to share the insights, those valuable insights with us, and to present the token of appreciation for them. I would like to invite Dr. Akila Vijayatunga and Mr. Lakshan Madhushank on stage.
Thank you, everyone. We have come towards the end of today's proceedings. Therefore, to deliver the vote of thanks, I would now like to invite the event chair of Japura Expedition, Mr. Nuwan Madhava, on stage. Good afternoon, everyone. It is immense pleasure and gratitude that I stand before you to deliver the vote of thanks for the remarkable occasion organized by the IEEE Student Branch, University of Sri Lanka, and supported by Mechatronics Technology Student Society. First and foremost, I extend our deepest appreciation to our esteemed speakers, Dr. Ruchira Wijesena, Mr. Dileepa Jayawardena, and Mr. Ananda Priyadarshana. Your invaluable insight and expertise have illuminated our event, enriching our understanding and inspiring our members. I would also like to express our gratitude to our branch councillor, Professor K.S. Lasit Gunawardena, our senior treasurer of the Mechatronics Technology Student Society, Dr. Akila Vijayatunga, and our advisory board members for their guidance and unwavering support given to our event. Furthermore, I extend our heartfelt thanks to our main sponsors, Laptop.lk, our printing sponsor, Cybergate, our media partner, Pixora by F40, our gift partner, Bamboo.lk, Mr. K.I. Achinta Vijayanayaka, our decoration sponsor, Tech to Oxygen YouTube channel, A-Level SFT class tutor, Mr. Upul Veerasinghe, our decoration partner, Mechatronics Technology Student Society, our gold banner sponsor, Next Vertical and Tronic.lk, our banner sponsor, Nathandi Electrical. Thank you for your generous support and financial contribution to make this event possible. To all our attendees, your presence here today is deeply appreciated. Thank you for your engagement and participation that contribute to the success of this event. Last but not least, I would also like to express our sincere gratitude to our dedicated organizing team who have worked tirelessly to make this event possible. Thank you once again to everyone for making this event memorable and meaningful experience. Here's to a bright and promising future for the IEEE Student Branch, University of Sri Lanka, and Mechatronics Technology Student Society. Thank you. ප්ලාස්ටික් අපිට ඕනමද? අපේ සුන්දර පරිසරය විනාශ කරන ප්ලාස්ටික් වෙනුවට පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන දැන්වත් පුරුදු වෙමුද? අනර්ග නිමාව, කල් පැවැත්ම, අලංකාරත්වය සහිත පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන. කිචන් වෙයා, bathroom wear, gift items, wall decorations, මේ හැමදේම ඔබ සිතගේ පරිදි නිර්මාණය කරගන්න බැම්බෝ LK අපහා එක්වන්න. Tronic.lk is one of the leading electronics supplier. We're sourcing for R&D companies, military and all the leading universities. Tronic.lk, best quality electronics. Welcome to Laptop.lk, the largest laptop store since 1996, offering complete computer solutions all under one roof with 25 years of service and a certified great place to work. We offer a range of laptops to choose, with world's renowned brands. Gaming accessories for all the gamers out there. A variety of laptops and accessories for all your needs. Purchase in store or online at laptop.lk. Visit us now.